here today. Your presence makes this event more special, and I am grateful to have each and every one of you here. Respected audience, I am delighted to introduce Mr. K. Susil Kumar to deliver the news on policies for poor and moderate. He is the Regional Operational Head, Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Limited, Tirchi, having 34 years of experience in the area of project appraisal of MSME, credit marketing, credit management, marketing of financial product, business development and disbursement of financial assistance. He is always a friendly philosopher and guide for the first generation projects, budding entrepreneurs. His main objective is to be a mentor, guide, and patron for the implementation of MSME green projects and to be a consultant for the existing successful entrepreneurs on their modernization and upgradation of forward and backward integration projects. With that, I would like to honor our chief guest, Mr. K. Susil Kumar. Vimal sir would honor her. I would like to request Mr. K. Susil Kumar to address the gathering. Arise, awake. Stop not till the goal is reached. Elumin, Vilimin, Karudiya Karumam Kaikudumarai, Ulaimin. That was a clarion call to the youth of India. It is indeed a great pleasure to be amidst you in this morning for the introduction of Vikasit Bharat 2047, Developed India by 2047, which is the dream of our Prime Minister, who calls the young minds of India to strive to achieve the goal set before us. I take this opportunity to thank Dean Extension Activities Dr. Anand Gideon and Assistant Professor Mr. John Vimal for the invitation. I am also thankful to the organizers, Consumer Club and Entrepreneur Development Cell, not forgetting the all teaching faculty and the student friends. Whenever I come to this college campus, I enjoyed the beautiful ambience and the lush green environment inside the campus of Bishop Heber College. Time and again, the college is scoring excellent ranking by the NAC A++ and declared as the College of Excellence, which is added feather on the cap. It has scored a CGP of 3.64 out of 4, which is the highest among the colleges located in Trichy. Hats off, Bishop. Shall we all give a big hand? This college is one of the best colleges among the minority colleges located in Trichy, with the maximum number of courses like library science, social work, actuarial,
science and management studies, food and nutrition, computer science, which are professional courses with the high demand for employment. College is also having a professional training and placement department for providing campus placements to the students. I am grateful for this invitation to address the young minds to look up for making Vibrant India 2047. Government of India has set the goal of the country Developed India 2047 and calls for student visionaries and dreamers to take part in building a solid foundation for developed India. Our PM wants every young mind to take an initiative for bold, ambitious and transformative agenda for Vikasit Bharat at 2047. He also requested the students to be ready with their ideas for the Vibrant India. India needs them. Dear student friends, kindly share your ideas for Vikasit Bharat 2047 in the website www.vikshitbharat20407.mygov.in. So he wanted the voice of youth to be heard loud for making the development India, which is developing India, to be a developed India. Vikasit Bharat at 2047. இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து 100வது ஆண்டான 2047க்குள் இந்தியாவை வளர்ந்த நாடாக மாற்ற வேண்டும் என்ற கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா, இந்திய அரசின் தொலைநோக்க பார்வை. இதில் பொருளாதார வளர்ச்சி, சமூக முன்னேற்றம், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நல்ல நிர்வாகம் உள்ளிட்ட வளர்ச்சியின் பல்வேறு அம்சங்களை இது கொண்டது. இந்தியா தனது வளர்ச்சி பாதையின் பயணிக்கும் இந்த முக்கியமான கட்டத்தில் இளைஞர்களாகிய நீங்கள் அபாரமான அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நம்பிக்கை, அபரீதமான ஆசை, திறன் மற்றும் திறமை இவற்றை உணர்ந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். இதற்கு தலைமைத்துவம் அவசியம். அதற்காகத்தான் இங்கே தலைவர்கள் இந்த நாளிலே உங்களை இங்கே கூட்டி சேர்த்து ஒரு தலைமைத்துவத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். இதற்கு மகத்தான பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் மற்றும் இதை நடைமுறைப்படுத்த துணிச்சலான, லட்சியமான நிகழ்ச்சி நிரலும் அனைத்து பங்குதாரர்களுக்குள்ளும் உள்ள தொடர்பை உருவாக்க வேண்டும். இந்த தொடர்பை உருவாக்கவே இன்றைய நாளின் இந்த விக்ஷித் பாரத் அட் 2047 இப்பெரும் இலக்கை அடைய நமது மிகப்பெரிய ஆற்றல், சக்தி, வலிமை மற்றும் பலன் இவர்களை உள்ளடக்கிறது ஒரே கூட்டம். அதுவே நீங்கள் இளைஞர் கூட்டம். இவர்களின் பங்கு மிகவும் இன்றியமையானது. There are 5 categories earmarked for the 3 prizes each, with 5 lakhs, 3 lakhs, 2 lakhs for every category. Category 1, Empowered India. Under this category, education, health, sports, women Shakti, culture, caring and society. Category 2, Thriving and Sustainable Economy, under which agriculture, industry, services, infrastructure, energy, green economy and cities.
Category 3, Innovation and Science and Technology, under which Research and Development, Digital India, Startup. Category 4, Good Governance and Security. Category 5, India in the World. Let us collectively join hands for a continuous innovation where creativity flourishes, ideas blossom, and progress becomes the heartbeat of thriving society. As an ambassador of Vikasit Bharat at 2047, our dedication should be unwavering and the mission should be clear to embrace the change and transformation for a progressive India. இந்த கருப்பொருள்கள் ஏற்கனவே நான் வாசித்தேன், அது தமிழில் நான் வாசிக்கிறேன். 5 கேட்டகரியாக பிரிச்சிருக்காங்க. இதில் முதல் பரிசு 5 லட்சம், இரண்டாவது பரிசு 3 லட்சம், மூன்றாவது பரிசு 2 லட்சம். இந்த 5 கேட்டகரிக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் 3 ப்ரைஸு. அப்போ மொத்தம் 15 ப்ரைஸ் உண்டு. எல்லா அதாவது இளைஞர்களும் கலந்துக்கலாம். ஆக இந்த காரியத்தை நீங்கள் மீண்டும் அறிய வேணும்னா மிஸ்டர் ஜான் விமல் சாரை நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். இது வெப்சைட்லேயே இருக்குது. இந்த தமிழில் நான் சொல்கிறேன் இந்த கருப்பொருள் என்னென்னு. முதலாவது கருப்பொருள் அதிகாரம் பெற்ற இந்தியர்கள், அதாவது கல்வி, உடல்நலம், விளையாட்டு, பெண்கள் சக்தி, அக்கறை உள்ள சமூகம், கலாச்சாரம். இது எல்லாமே ஒரே கேட்டகரி. இது அதிகாரம் பெற்ற இந்தியர்கள் அப்படின்னு வருது. ரெண்டாவது கேட்டகரி செழிப்பான மற்றும் நிலையான பொருளாதாரம். இதில் விவசாயம், தொழில், சேவைகள், உள்கட்டமைப்பு, ஆற்றல், பசுமை பொருளாதாரம், நகரங்கள் இது வருது. மூன்றாவது கண்டுபிடிப்பு, அறிவியல் அண்ட் தொழில்நுட்பம். இதில் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, டிஜிட்டல் மற்றும் தொடக்கங்கள். நாலாவது நல்லாட்சி மற்றும் பாதுகாப்பு. ஐந்தாவது உலகில் இந்தியா. இந்த 5 டாபிக் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி www.vikshitbharat2047.mygov.in இதில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும். சரிங்களா? இது வரைக்கும் நம்ம சப்ஜெக்டை பார்த்தோம். இப்போ ஜென்ரலாக நம்ம பார்ப்போம். முக்கியமாக இந்திய நாட்டின் வளமைக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா தொழில் புரட்சி. உங்களுக்கு தெரியும், சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு இப்போ ஜிம் என்று சொல்லி, அதாவது குளோபல் இன்வெஸ்டர்ஸ் மீட் என்று சொல்லி ஜனவரி 5-6 நடத்தினாங்க. அதில் கிட்டத்தட்ட 6 லட்சம் முதலீடுகள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. நேற்று கூட நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, தூத்துக்குடியில் 16,000 கோடிக்கு ஒரு பெரிய கார் தொழிற்சாலை வரப்போகிறது. ஸோ இன்றைக்கும் அவர் சிங்கப்பூர், மலேசியா, இன்னும் தாய்வான் மற்றும் ஜப்பான், இப்போ ஸ்பெயின், எல்லா இடத்துக்கும் போராடி அவர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொண்டு வர்றதுக்காக போராடுகிறார். இது எல்லாமே என்னத்துக்குன்னா தொழில் வளம். ஒரு பொருளாதாரத்தை நிவர்த்தி செய்யணும்னா எம்எஸ்எம்இ அப்படின்னு கேள்விப்படுகிற மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைஸ், இந்த காரியம் நீங்கள் டெவலப் ஆகணும். நான் கிட்டத்தட்ட 32 வருடங்களாக ஹோசூரில் ஆரம்பித்து, ஹோசூர், நாமக்கல், திருச்சி, தஞ்சாவூர், புதுக்கோட்டை, கரூர், கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி, நாகர்கோயில் மற்றும் மதுரை, எல்லா இடத்துலையும் இந்த விதமாக லோன்ஸ், அதாவது நிதி உதவி யாருக்குன்னா எம்எஸ்எம்இ செக்டார், மைக்ரோ ஸ்மால் மீடியம் என்டர்பிரைசஸ். உங்களுக்கு தெரியும், மைக்ரோனா அது 1 crore இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு 5 கோடி டேர்ன் ஓவர். ஸ்மால்னா 10 crores இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு 50 கோடி டேர்ன் ஓவர். மீடியம்னா 50 கோடி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு 250 கோடி டேர்ன் ஓவர். ஸோ இந்த காரியங்களுக்காக ஒருவேளை அது ரைஸ் மில்லாக இருக்கலாம், ஒரு பெரிய தொழிற்சாலையாக இருக்கலாம், அல்லது பிளாஸ்டிக் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங்காக இருக்கலாம், இல்லை இந்த லயன் டேட்ஸ் மாதிரி இருக்கலாம். இது மாதிரி காரியங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறோம். இதில் முக்கியமான காரியம் என்னென்னா, ஒரு நாட்டின் முதுகெலும்பு
இந்த எம்எஸ்எம்இன்னு சொல்கிறாங்க. அதில் 2 காரியம் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம நாடு வந்து பெரிய பிரச்சனை, 2 பிரச்சனை இருக்குது. ஒன்று வந்து அளவுக்கு அதிகமான அதாவது மக்கள் தொகை. அதாவது டியூரிங் கோவிடில் கிட்டத்தட்ட ரெகுலராக நம்ம ப்ரொடக்ஷனை விட 3 கோடி மக்கள் வந்து ஜாஸ்தி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஐ மீன் பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா, அப்போ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து வி ஹாவ் டு, அதாவது வேலை வாய்ப்பின்மை அதோடு சேர்ந்துருச்சு. ஸோ 2 பக்கமும், இந்த பக்கம் மக்கள் தொகை, ஒரு பக்கம் வேலையில்லா திண்டாட்டம். ஸோ இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு வேணும். அதுக்கு என்ன ஆதாரம்னா, மெயினாக நம்ம கிடைக்கிறது இண்டஸ்ட்ரீஸ். ஸோ தொழில் தொடங்குவதற்கு நாம் முக்கியமாக இருக்கணும். இதை தான் அப்துல் கலாம் அவர்கள், டாக்டர் அப்துல் கலாம் அவர் பழைய பிரசிடெண்ட், அந்த ஒரு காரியத்தில் 3 காரியத்தை சொன்னார். அதாவது யங்ஸ்டர்ஸை பார்த்து, ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்து அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டியில் 75வது பிளாட்டினம் ஜூப்ளியில் இந்த காரியத்தை சொன்னார். என்னென்னா, do you have the courage to take up the challenge to set up a small scale industry? இவ்வளோ தான். உங்களுக்கு கெத்து இருக்கா? உண்மையிலே உங்களுக்கு கெத்து இருக்கா? அந்த மாதிரி கெத்து இருந்தால் உங்களுக்கு நீங்கள் இந்த சவாலை சமாளிக்க உங்களுக்கு தகுதி இருக்கா? என்ன சவால்னா, புதிய ஒரு தொழிலை தொடங்குறதுக்கு உங்களுக்கு தில்லு இருக்கா? இதுதான் அவர் கேட்டது. ஏன் இதுக்காக சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி ஜாப், அதாவது சீக்கர்ஸாக போகாமல் ஜாப் ப்ரொவைடர்ஸுக்காக போகிறதுக்கு இன்றைக்கி நம்ம அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஏன்னா இன்றைக்கி வாழ்க்கையில் நம்ம 4 பேருக்கு வேலை கொடுத்தோன்னா நிச்சயமாக நாமும் நம்ம நல்லா இருப்போம், மற்றவங்களையும் நல்லா வாழ வைக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம வேலைன்னு தேடுறதுக்கு பதிலாக இந்தியா இன்றைக்கி உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும், ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, பேப்பரை திறந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டாண்ட் அப் இந்தியா, ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு அப்படின்னு ஒவ்வொன்றும் ஏன் இந்த மாதிரி வருது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் அப்ஸ்னால தான் நம்ம தொழில் வாய்ப்பு, அதாவது வேலை வாய்ப்பு அதிகம் பேருக்கு கொடுக்கறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. ஸோ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், நம்ம திருச்சியை பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது தான் நான் சொல்கிறேன். திருச்சியில் உள்ள மக்களை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. லயன் டேட்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா? நிறைய பேர் பார்த்துருப்பீங்க லயன் டேட்ஸ்னு. அன்னைக்கு ஈயம் பித்தாலை விற்றுட்டு இருந்தாங்க பேரிச்சம்பளத்துக்கு ஈயம் பித்தாலைக்கு பேரிச்சம்பளம் அப்படின்னு விற்றுட்டு இருந்தது. அதுக்கு பிராண்டு கிடையாது. நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க, பொன்னுத்துறைன்னு நம்ம லைன் டேட்ஸ் ஓனர் திருச்சியிலேருந்து அவர் அதுக்கு பிராண்டு பண்ணி அதை லைன் டேட்ஸ், அதாவது அந்த பேரிச்சம்பளத்துக்கு ஒரு பிராண்டு கொடுத்து இன்னைக்கு அந்த பேரிச்சம்பளத்தை லைன் டேட்ஸ்னு விற்றார். இன்றைக்கி அவரோட டர்ன் ஓவர் கிராசிங் 500 crores, 500 கோடியை தாண்டி கொண்டிருக்கிறது. இது உங்களுக்கு இதுக்காக சொல்கிறேன். அடுத்தது உங்களுக்கு தெரியும், அம்மன் டிஆர்ஒய்ன்றதை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. முறுக்கு கம்பிகளின் தரம் வாய்ந்தது அம்மன் டிஆர்ஒய். அவர் ஒரு பிபிஏ ஸ்டூடெண்ட். ஹீ கம்ப்ளீட்டட் பிபிஏ ஃப்ரம் நேஷ்னல் காலேஜ். அவர் சோமசுந்தரம்னு பேர். அவர் லாஸ்ட் இயர் சிஐஐயோட பிரசிடெண்ட்டாக இருந்தார். அவருடைய டர்ன் ஓவர் 800 crores. அவருடைய அப்பா ஸ்கிராப் மெர்ச்சன்ட். அந்த இரும்பு பழைய இரும்பை வாங்கி விற்றுட்டு இருந்தார். இவர் யோசித்தார், ஏன் விற்று மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஏன் நம்மளே கம்பி செய்யக்கூடாது? அப்படி ஆரம்பித்தது தான் இன்றைக்கி அம்மன் டிஆர்ஒய் முறுக்கு கம்பிகள். இன்றைக்கி அதோட டர்ன் ஓவர் 800 crores. அடுத்தது ஹரி பிளாஸ்டிக்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங். அவர் ஃப்ரெஷ்ஷாக சென்னையிலேருந்து இங்கே செட்டில் ஆனார். இங்கே ஆரம்பிக்கும் போது ஒன்றுமே இல்லாமல் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராச் ஹீ கேம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு மிஷின் போட்டார் இன்ஜெக்ஷன் மோல்டிங். இன்றைக்கி நீங்கள் லைன் டேட்ஸில் உள்ள எல்லா டப்பா பெட்டி எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாம் செய்கிறது ஹரி பிளாஸ்டிக்ஸ். நான் எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, நான் கிட்டத்தட்ட 32 ஆண்டுகளாக இந்த தொழிலில் தான் இருக்கேன். ஆக எல்லா வளர்ச்சியும் அன்னைக்கு சைக்கிளில் வந்தவங்க, பஸ்ஸில் வந்தவங்களாம் இன்றைக்கி பென்ஸ் கார்லேயும் ஆடி கார்லேயும் மற்றும் இனோவா கார்லேயும் போகிறத நான் கண்கூட பார்த்ததுனால உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். நான் சொல்கிற எக்ஸாம்பிள்லாம் நீங்கள் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இன்னொன்று பாலாஜி சிஎன்சின்னு இதில் நம்ம அரியமங்கலம் எஸ்டேட்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா ஒரே ஒரு மிஷின் அவர் ஆரம்பித்தார். டிப்ளமோ இன் மெக்கானிக்கல் டிஎம்இ படித்தவர் கோபால் சாமின்னு பேர்.
அவர் ஆரம்பிக்கும் போது அவருக்கு ஒன்றுமே இல்லை, முதல்ல போட முடியல. அவர் நண்பர் தான் போட்டார், அவரை பார்ட்னராக சேர்த்து அவர் போட்டார். முதல் ஒரே ஒரு சிஎன்சி போட்டார். இன்றைக்கி போய் பார்த்தீங்கன்னா ராணேக்கு அவர் முழுசும் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காரு. ராணே பிரேக்ஸுக்கும் ராணே அந்த ஆட்டோ ஸ்டேரிங் இதுக்கும் டிவைஸ் கொடுக்குறாரு. இன்றைக்கி அவர்கிட்ட 26 மிஷின் இருக்குது. ஒரு மிஷின் கிட்டத்தட்ட 20 லட்சம்னு வச்சிங்கனாலும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள். எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, பீப்புள் வந்து ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் தான் கம். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இன்னொன்று நம்ம பார்க்குறோம். கேக் பீஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. கேக் பீஸ், அவர் சேதுன்னு அவர் பேர். ஹீ ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச். அவர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர். அவங்க அப்பா வந்து லக்ஷ்மி இன்ஜினியரிங்னு துவாக்குடியில் எஸ்டேட் வச்சுருந்தார். ஆனால் பார்த்தாரு இன்றைக்கி பிஹெச்எல்ல இன்ஜினியரிங் ஃபேப்ரிகேஷன் எல்லாமே பிரச்சனை இருக்குது, ஏன் அதை புதுசாக நம்ம தொடங்கக்கூடாது அப்படின்னு கேக் பீஸ்ன்னு ஆரம்பித்தார். இன்றைக்கி உங்களுக்கு தெரியும், மதுரை, கோயம்புத்தூர், திருச்சி மற்றும் சென்னை எல்லா இடத்துலையும் கேக் பீஸ் வந்துருச்சு. எதுக்காக இதை சொல்கிறேன்னா, நமக்கும் இது முடியும். அவரும் சாதாரணமாக நம்மளை மாதிரி ஆள் தான், இந்த மாதிரி உட்காந்து கேட்டுட்டு இருந்தவர் தான், காலேஜில் இந்த மாதிரி மோட்டிவேஷன் கேம்பில் உட்காந்துருந்தவர் தான். ஆனால் இன்றைக்கி சேது அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிங்கன்னா அவங்கள போய் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து நம்பவே முடியாது, அவ்வளோ சின்னவரா இவரா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்போம். ஸோ எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா, நம்மளால் கட்டாயம் முடியும். அதுக்காக தான் இன்றைக்கி காலையில் நம்ம வந்து கூடியிருக்கோம். தொழில் புரட்சி செய்ய நம்மால் முடியும். ஸோ இதற்காக ரெடியாக இருக்கிறதுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எல்லாமே இருக்காங்க. நாங்கள் ரெடி, நீங்கள் ரெடியா அப்படின்னு கேட்டுட்ருக்காங்க. இதுதான் வாழ்க்கை. ஏன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் 3 ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. முட்ரா ஸ்கீம் இருக்குது, ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா இருக்குது, ஸ்டாண்டப் இந்தியா இருக்குது. ஸ்டாண்டப் இந்தியா எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஃபார் விமன், அதேமாதிரி முட்ராவும் தராங்க. அடுத்தது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் பிஎம்இஜிபி, பிரைம் மினிஸ்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம். அடுத்தது யூஇஜேபி, அன்எம்ப்ளாய்டு யூத் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் ப்ரோக்ராம். அடுத்தது நீட்ஸ், நியூ என்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம். அடுத்தது இன்றைக்கி அண்ணல் அம்பேத்கர்னு வந்துருச்சு. எஸ்சி எஸ்டிக்கு ஸ்பெஷலாக வித்தவுட் எனி செக்யூரிட்டி நீங்கள் வந்து 5 கோடிக்கு நீங்கள் தொழில் தொடங்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது, அதை நம்ம பயன்படுத்திக்கணும். இன்னொன்று உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்ச இது அஸ்வின் எத்தனை பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு எனக்கு தெரியல. அது அவங்க வந்து பெரம்பலூரில் ஆரம்பித்தாங்க. தே ஸ்டார்டட் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச். இன்றைக்கி அவங்களுக்கு கிளைகள் எத்தனை இருக்குன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எங்கே பார்த்தாலும் அஸ்வின் ஹோம் மேட் அப்படின்னு இருக்கும். ஸோ இவங்க எல்லாமே ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச் வந்தவங்க தான். அடுத்தது ஆர்கே மெட்டல் ரூஃபிங்ஸ்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க. அவங்க வந்து 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி தே ஸ்டார்டட் பிகாஸ் அவங்க சிஸ்டரோட ஹஸ்பண்ட் இறந்துட்டாங்கன்னு தே வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ கம்பெனி ஹியர் ஃபார் தேர் பெனிஃபிட் ஆஃப் த சிஸ்டர். ஆனால் இன்றைக்கி அவங்களுடைய டேர்ன் ஓவர் வந்து கிராஸ்ட் 100 crores. ஏன்னா தே ஸ்டார்டட் வித் ஃப்ரம் த ஸ்க்ராட்ச். 20 லட்சத்துக்கு ஒரு சின்ன மிஷின் போட்டாங்க. ரூஃபிங் ஷீட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும், ப்ளூ கலர் ஷீட்ஸ் அப்போ வந்தது, இப்போ நிறைய கலர்ஸ் வந்திருக்கு. ஸோ ரூஃபிங் ஷீட்டு அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு எதிர்த்தாப்பில் திருச்சியில் சின்ன அளவில் ஆரம்பித்தாங்க. இன்றைக்கி அவங்கள்ட்ட 5 பிரான்ச் இருக்குது. அவங்க டேர்ன் ஓவர் வந்து இந்த வருஷம் இட் வில் கிராஸ் 250 crores, 250 கோடியை தாண்டுன்றாங்க. இதற்காக இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன்னா, இவங்க எல்லாம் நம்மளை மாதிரி சாதாரண மனுஷங்க தான். 4 காரியம்தான் இதில் முக்கியம். ஒன்று வந்து ஹார்ட் ஒர்க், தெர் இஸ் நோ சப்ஸ்டியூட் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க். 2வது வந்து பெர்சிவரன்ஸ், விடாமுயற்சி. முயற்சி திருவினையாக்கும், முயற்சியின்மை இன்மை புகுத்தி விடும். 3வது காரியம் பிளானிங். யூ நீட் டு பிளான் பிஃபோர் த ஆக்ட். இந்த மீட்டிங்கை பாருங்கள். இந்த மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி they would have planned a lot. யாரை கூப்பிடணும், எங்கே வைக்கணும், என்ன பண்ணணும், எல்லாம் பிளானிங். அது பக்காவாக இருந்தால் தான் நம்மெல்லாம் உட்காந்து இப்போ வந்து அருமையாக கேட்குறதுக்கு வசதியாக இருக்குது. ஸோ எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா, ஹார்ட் ஒர்க், பெர்சிவரன்ஸ், பிளானிங் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் வாட் யூ பிளான். ஏட்டு சுரக்காய் கறிக்கு உதவாது. என் பையன் அப்படி தான், டைம் டேபிள் வந்துருச்சுன்னா உடனே அழகாக கலராக ஸ்கெட்சு போட்டுருவான். இங்கிலீஷ் 5 to 6, தமிழ் 6 to 7, சயின்ஸ் 7 to 8ன்னு அழகாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க டேபிளில் அழகாக அவங்க இதில் இருக்கும். ஆனால் கரெக்டாக 8 மணிக்கு எந்திரிப்பார்.
அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம டைம் டேபிள் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு. டைம் டேபிள் போடுறோம், நல்லா பிளான் பண்ணுறோம், ஆனால் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வரும்போது வி ஃபெயில். ஸோ ஐ ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வாட் யூ பிளான். ஸோ இதை தான் நான் ஹாப்பி அப்படின்னு காயின் பண்ணியிருக்கேன். HAPPI. HA இஸ் ஃபார் ஹார்ட் ஒர்க், P is for perseverance, another P is for planning, and I is for implement what you plan. ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்லிக்க விரும்புகிறேன்னா, நீங்களும் பெரிய ஆள் ஆகலாம், நீங்களும் தொழில் அதிபர் ஆகலாம், நீங்களும் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய ஆண்டர்ப்ரனர் ஆகி ஒரு 5 பேர் 10 பேருக்கு வேலை கொடுக்கலாம். ஸோ நீங்கள் ரெடியா அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி கேள்வி. நல்ல ஓப்பனிங் இருக்குது, நிறையா இது இருக்குது. என்னென்னா ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றாங்க. நம்ம தரத்தை நம்ம முளையத்துக்கணும். ஒன்லி பிகாம்னா பிகாம் மட்டும் படிச்சுட்டு வெளியே பிரயோஜனம் இல்லை. பிகாமோட நம்ம ஏதாவது ஒரு இது டேலி நமக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பாங்க. வெளியே இண்டஸ்ட்ரியில் போய் பார்த்தோன்னா, என்னங்க வெறும் பிகாம் மட்டும் தான் படிச்சிங்களா, வேறு ஒன்றும் தெரியாதா? எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நண்பர் பிகாம் முடிக்கும்போதே CA உடைய இன்டரே முடிச்சிட்டார். எதுக்காக இது சொல்கிறேன்னா, எல்லாராலையும் அது முடியாது, அது வேறு விஷயம். ஆனால் யூ கேன் மேக் அ ட்ரை. இப்போ லயலா காலேஜ் அப்படின்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெறும் காமர்ஸு இல்லாட்டி அந்த கோர்ஸை மட்டும் வச்சுருக்க மாட்டாங்க. அவங்க எல்லா பகுதியும் படிப்பாங்க, சில ஏரியாவை அடிஷன் பண்ணி வைப்பாங்க. அதான் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட், அதான் இந்த ஸ்கில் டெக்னாலஜி. இப்போ இந்தியா ஸ்கில் இந்தியா அப்படின்லாம் வந்திருக்குல்ல. ஸோ அது டெவலப் பண்ணுறதுக்கு வி நீட் டு ஹாவ் ஆட் ஆன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதற்கு நம்ம தகுதிப்படுத்திக்கணும். அவ்வளோதான் சார், பரீட்சை முடிஞ்சிருச்சு, அவ்வளோதான், தூக்கி விட்டு எறிஞ்சிட்டு போயிடலாம், இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் இருந்துச்சுன்னா இருக்கலாம். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நம்ம ஃப்யூச்சரும் இருக்கும். இஃப் யூ வாண்ட் டு பி, நிச்சயமாக பெரிய ஆளாக வரணும், ஒரு ஆண்டர்ப்ரனராக வரணும், ஒரு பெரிய தொழிலதிபராக வரணும், நம்மளும் 4 பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்தீங்கன்னா, நிச்சயமாக சொல்கிறேன், நம்மளை நம்ம பெருக்கிக்கணும். அதான் 3 லுக் விடணும். லுக் விதின், என்ன நம்மளுடைய ஸ்ட்ரென்த் என்ன, வீக்னஸ் என்ன. லுக் அரவுண்ட், வாட் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட், அந்த லுக். 3வது லுக்கு லுக் பியாண்ட். இதை தான் டாக்டர் கலாம் சொன்னார், கனவு காணுங்கள், கனவு காணுங்கள், ட்ரீம் ட்ரீம் ட்ரீம்னார். ஸோ வாட் இஸ் த ட்ரீம் வி ஹேவ்? அந்த மாதிரி இல்லை, அவள் வருவாளா அந்த ட்ரீம் கிடையாது. இது முழிச்சிட்டு இருக்கும்போது பார்க்குற அந்த ட்ரீம். ஸோ அந்த ட்ரீம் நமக்கு இருக்கா அப்படின்றதான் கேள்வி. ஸோ லுக் வித்தின், வாட் இஸ் யுவர் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் வீக்னஸ் டு இம்ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப். லுக் அரவுண்ட், வாட் இஸ் கோயிங் அரவுண்ட். பேப்பர் படிக்கணும், வாட் இஸ் கோயிங் ஆன். இன்றைக்கி என்ன கேள்வி நான் சொன்னேன், தூத்துக்குடியில் 18,000 கோடியில் தைவான்லேருந்து ஒரு கார் கம்பெனி வரப்போகுது, 400 ஏக்கரில் அது வருது. ஸோ இதெல்லாம் எப்படி தெரியும்? we need to open your eyes and see what is going around. கடைசியாக தான் சொன்னேன், லுக் பியாண்ட். 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் எங்கே இருப்போம் அப்படின்றத இப்போவே பிளான் பண்ணணும். இல்லை முடிஞ்சிருச்சு, பிகாம் வாங்கிட்டா போதும், இல்லை BBA வாங்கிட்டா போதும், டிகிரி வாங்கிட்டா முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு நினச்சோன்னா, நம்மளை விட அப்புறம் பரிதாபமான ஆளுங்க யாரையும் பார்க்க முடியாது. ஏன்னா எதற்காக சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி வேர்ல்டு காம்படிட்டிவ் வேர்ல்டு. இவ்வளோ நேரம் நம்ம பேசினோம், இந்த அதாவது 2047, அதாவது 100 வருஷத்துக்கு கழித்து, அதாவது நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்சு 100 வருஷத்தில் ஒரு சூப்பர் இந்தியாவாக வரணும், சூப்பர் பவராக, இந்தியன் சூப்பர் பவராக வரும்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கிறோம். அதற்காக பிளான் பண்ணணும், அதற்காக ஒர்க் பண்ணணும், அதற்காக நம்ம ஓடணும். ஸோ அதெல்லாம் செய்யாமல் இந்தியாவில் 65% யூத்து தான், அதனால் யூத் பவர் இருக்குது நம்மகிட்ட அப்படின்னு சொன்னால், நீங்கள் பாருங்கள், தொழிற்சாலையில் ஆட்கள் இல்லை. இன்றைக்கி BHL ஆர்டர்ஸ் 80 ஜிகாவாட்ஸ் தெர்மல் பவர் ஆர்டர் வந்துருச்சு. ஆனால் அங்கே பார்த்தா ஃபிட்டர்ஸும் வெல்டர்ஸும் ஆள் இல்லை. அதுக்கு இப்போ தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க, அதுக்கு ஆள் இல்லாமல் போச்சு. இந்த காரியத்தில் பார்த்தோன்னா BHL இன்னைக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு பாய்லர் தான் செய்கிறாங்க. ஆனால் நெக்ஸ்ட் இயர்லேருந்து தே ஹேவ் டு டூ மினிமம் 4 பாய்லர்ஸ் இல்லாட்டி 5 பாய்லர்ஸ் செய்யணும். அப்படி செய்யணும்னா கிட்டத்தட்ட 3 லட்சம் டன் ஃபேப்ரிகேஷன் பண்ணணும். அந்த 3 லட்சம் டன் ஃபேப்ரிகேஷன் யார் பண்ணணும்னா, சுற்றி இருக்கிற ஆன்சிலரி யூனிட்ஸ் ஃபேப்ரிகேஷன் யூனிட் பண்ணணும். ஆனால் இன்னைக்கு அதை போய் பார்த்தீங்கன்னா
அன்னைக்கு 400 பேர் 450 யூனிட் இருந்த இடத்துல இன்றைக்கி 100-150 கிடைக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இன்றைக்கி சினாரியோ வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபேக்ட்ரிலையும் நார்த் இந்தியன்ஸ் தான் இருக்காங்க, நம்ம மக்கள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க. வேலை செய்கிறதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா இல்லை. ஏங்க நீங்கள் தமிழ் மக்களை நிறைய பேர் வைக்கலாமே அப்படின்னா அவங்க 10 நாள் வருவாங்க, இல்லை 15 நாள் வருவாங்க, அப்புறம் டாஸ்மாக் போயிடுவாங்க, அவங்க இருக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் பார்ட்டின்னு சொல்லி நம்ம தமிழ் மக்களையே சீரழிப்புக்குள்ளாக கொண்டு போயிட்டாங்க. பார்ட்டினா எல்லாம் டாஸ்மாக் தான். ஸோ அந்த கல்ச்சரே வந்து மாறிக்கொண்டு இருக்கிறது. ஸோ பிவார், இதான் ஒரு காலம். நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கலைன்னா நாளைக்கு நம்முடைய நாடு வந்து ஃபுல்லாக வந்து நார்த் இந்தியாவால் முழுமையாக நிறைஞ்சிருக்கும். நம்மளால் நம்ம நாட்டே நம்மளால் காப்பாற்ற முடியாது, அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வரும். ஸோ அதற்காக தான் இன்றைக்கி சொல்கிறேன், ஆர் யூ ரெடி டு டேக் அப் த சேலஞ்ச்? டூ யூ ஹாவ் த கரேஜ் டு செட் அப் அ SSI யூனிட், அதாவது ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரி யூனிட்? டூ யூ ஹாவ் அ கரேஜ் டு பிகம் அ ஸ்டார்ட் அப்? ஒன்றும் இல்லை, ஸ்டார்ட் அப்புன்றது பெரிய காரியம் கிடையாது. ஒரு சமுதாயத்தில் உள்ள ப்ராப்ளத்தை ஆன்சர் பண்ணுறது தான் ஸ்டார்ட் அப். எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப்னோடனே ஏதோ வேலை இருந்து வந்துச்சுன்னு நினச்சிக்காதீங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கே தெரியும், இந்த ரெட் பஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அவர் வந்து யாருன்னா, ஹைதராபாத்தில் இருந்து ஒருத்தர் ஊருக்கு போகிறாரு, 4 நாள் லீவு. போய் பஸ்ஸை புக் பண்ண போகிறாரு, பஸ்ஸை போய் பார்க்க போகிறாரு, பஸ்ஸே கிடைக்கல. அலைகிறாரு, இங்கே அலைகிறாரு, அங்கே அலைகிறாரு, நிறைய பஸ்ஸு போகுதுன்றாங்க, ஆனால் பஸ்ஸு கிடைக்கல. ஸோ அவருக்கு 4 நாள் டார்ச்சர், மண்டையை போட்டு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணுறாரு. இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் பண்ணணும், நம்ம என்ன பண்ணலாம்? இதுதான் அந்த ரெட் பஸ்ஸோடைய சொல்யூஷன். பாருங்கள், அந்த 4 நாள் அவர் வந்து ஸ்க்ராட்ச் பண்ணனால இன்றைக்கி நம்ம வந்து சந்தோஷமாக இருக்கும். இதே மாதிரி தான் ஓலா ஆட்டோ. நம்ம ஆட்டோவில் இறங்கி ஆட்டோக்காரன்ட்ட போய் சண்டை போடுறது தான் நிறையா நேரம் இருக்கும். ஸோ இதை அவாய்ட் பண்ண என்ன பண்ணலாம்? ஓலா கண்டுபிடிச்சாங்க. எல்லாம் ஸ்டார்ட் அப் தான். நீங்கள் பாருங்கள், ஓலாட்ட ஆட்டோ இருக்கா? கிடையாது, சிஸ்டம் தான். ஸோ எதற்காக இதை சொல்கிறேன்னா, இன்றைக்கி இருக்க காரியத்தில் ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது ஒரு நல்ல கேச்சிங் ஃபயர். அப்போ சொசைட்டியில் உள்ள ப்ராப்ளம் இந்த காரியத்தில் நம்ம அட்ரஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்குமே, இந்த இடத்துல கேப் இருக்குது, ஏன் நம்ம பண்ணக்கூடாது, இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனை ஏன் கண்டுபிடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் யோசித்தீங்கன்னா that becomes the startup. ஸோ அந்த நேரத்தில் நிச்சயமாக ஒரு பெரிய சொல்யூஷன் வரும். அந்த சொல்யூஷன் மூலமாக அநேகருக்கு விடிவு பிறக்கும், விடிவு காலம் உண்டாகும். ஸோ இதை தான் நான் வந்து சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். முடிவாக என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னா, நீங்கள் வந்து இதுக்கு ரெடியாக இருந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக இந்தியாவை ஒரு பெரிய கண்ணோட்டத்துக்குள் கொண்டு போக முடியும். உங்களுக்கு தெரியும், சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஒரு குறிக்கோள் வச்சுருக்காரு. இதே மாதிரி 2030க்குள்ளே தமிழ்நாடு ஒரு $1 ட்ரில்லியன் எக்கானமியாக மாறணும் அப்படின்னு நம்முடைய சீஃப் மினிஸ்டர் திரு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கோரிக்கையை அவர் வச்சுருக்கார். அதுக்காக அவர் ஒர்க் பண்ணுறார். அதனால தான் இந்த ஜிம் எல்லாமே, அதாவது குளோபல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மீட்லாம் என்னத்துக்கு, ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை கொண்டாடணும்னா, இன்றைக்கி தமிழ்நாடோட டேர்ன் ஓவர் வந்து $27 பில்லியன். இன்னைக்கு உள்ள ப்ரெசன்ட் ரேட். அதை வந்து $1 ட்ரில்லியனாக மாற்றணும்னா 3 டைம்ஸ் நம்ம வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். 3 மடங்கு. தமிழ்நாடு வந்து 3 மடங்கு போனால் தான் 2030க்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த ட்ரில்லியன் டார்கெட்டை அடைய முடியும், $1 ட்ரில்லியன் டார்கெட்டை. ஸோ அதற்காக நம்ம வந்து வேலை பார்க்கணும். அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இந்த 4 காரியம். we need to hard work, perseverance, planning and implement what you plan. ஸோ இந்த காரியத்தை நீங்கள் மனசில் வச்சு நிச்சயமாக செய்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய நிலையான உறுதியான ஒரு இந்தியாவை உருவாக்க உங்களால் முடியும் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறேன். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக நீங்கள் காத்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ. My heartfelt thanks for the speech you have delivered, sir. I am immensely thankful
for your idea and elegance of explanation of everything. I need to mention my deepest sense of appreciation. சார் இந்த ஃபோன் நம்பர் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. யாராவது இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தொழில் தொடங்குறதுக்கு, என் பேர் சுசில்குமார். என்னுடைய நம்பர் 8072158787. ஐ ரிப்பீட், 8072158787. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு ஏதாவது தொழில் தொடங்கணும், உங்கள் நண்பர்கள், பெற்றோர்கள், இல்லை சொந்தக்காரங்க, வேறு எந்த இதுனாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது அந்த மாதிரி தொழில் தொடங்கணும், இந்த மாதிரி எனக்கு ஆலோசனை வேணும்னா யூ கேன் ப்ளீஸ் கான்டாக்ட். தேங்க்யூ. We are looking forward for the next chief guest, so kindly please maintain silence. EDC club, approach your concerned member to come forward to the power attendance.
I request the last benchers to come forward and occupy the first seats. Yes. Listen, everyone. Listen. See, the next session will be headed by Mr. Ebenezer Raja. Like he's the person in NCS Project Ministry of Labor and Employment, Government of India. He's holding multiple responsibilities in Skill India Mission. See, I would like to just tell you what is Skill India Mission is, because I'm also one of the trainers in Skill India Mission. I'm holding CPU, like credit processing officer things. I would like to just put it what this gym like serve come, right? I request the gathering to raise up. I request the gathering to be seated. Mr. Ebenezer Raja Arulmani, who is a young professional under NCS project, Ministry of Labor and Employment, Government of India. I would like to honor him. Now, let me invite Mr. Ebenezer Raja Arulmani to address the gathering. Okay. Good morning. Am I audible to the last? Sure. Okay, let me introduce myself. I am Ebenezer. I am a former professor of this college and also a former student of this college. I am an alumni of this campus, and it's been multiple times I visited this place, but this is for the first time. I am visiting on behalf of my department. Department in the sense, the department which I work for, Ministry of Labor and Employment. Okay. You would have heard these names: Ministry of Labor and Employment, Ministry of Communication, Ministry of External Affairs, Ministry of Skill Development. There are so many ministries, around about 40 plus ministries are running for the betterment of the youth. Now, why we are here? It is just because of one initiative called Vikasit 2047. I wanted to see India as a developed country in 2047. 2047 அப்படிங்கிறது ஏன் சிக்னிஃபிகண்ட்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? நான் பேசுகிறது புரியுதா?
2047 அப்படிங்கிறது ஏன் சிக்னிஃபிகன்ட் சொல்லுங்கள்? ஃபண்டாஸ்டிக். 100th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஸோ 100th இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படிங்கிறதுனால அதுக்குள்ளே we wanted to show ourselves as we want to place ourselves in the place of developed country. Now there's a question. இப்போ are we not a developed country? Are we not a developed country? டெவலப்பிங் கண்ட்ரி அப்படின்னா நம்ம நிறைய கண்ட்ரிஸ் பேசிக்கிட்டே இருக்கிறோம். ஸோ யூ கோ இன் இன்டர்நெட், செக் த லிஸ்ட் ஆஃப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி, யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் சம் கண்ட்ரீஸ் விச் இஸ் நோவேர் ஈக்குவல் டு இந்தியா, தே ஆர் ஸ்டில் இன் த லிஸ்ட் ஆஃப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி. ஸோ இன் தட் கேஸ் வி ஆர் ஆல்ரெடி அ டெவலப்டு கண்ட்ரி. அது எல்லாருக்கும் புரியணுங்கிறதுக்காக வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸிங் அ இயர் மார்க், வி ஆர் ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸிங் அ பெஞ்ச் மார்க் ஆன் 2047 வில் பிகம் அ சூப்பர் பவர் இன் ஸ்கில்ஸ். சரி, ஏன் ஸ்கில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு I'll just give you a small calculation. Can we all do the small calculation? Do you have mobiles with you? சரி, see 2015 இந்த initiative Skill India அப்படிங்கிற initiative, it started in the year 2015 month July 13. அந்த July 13 அப்படிங்கிற அந்த டேட்டுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட் வேறு அடிஷ்னலாக இருக்குது. சாரி, 13 or 15, just check it out. அந்த டேக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் இருக்குது. என்னென்னா வேர்ல்டு யூத் ஸ்கில் டே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? சரி, இப்போ நம்ம கால்குலேஷனுக்குள்ளே வந்துடலாம். 2015 TCS அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி, தேவ் கால்டு ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, ஃபார் அ ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூ. சரிங்களா? இந்த ஆஃப் கேம்பஸ் இன்டர்வியூக்கு சேலமில் நடந்த அந்த இன்டர்வியூக்கு காலையில் 7 o'clock there were about 5,000 students standing outside the campus to attend the interview. Okay, are you all with me? Sorry, 5,000 students, they were standing out of the campus. இப்போ ஒரு HR team வராங்க. They thought somewhere around 500 to 600 students இருப்பாங்க, we can handle அப்படின்னு. But when they saw some 5,000 in front of them, they took a strategy. உள்ளே போனாங்க, they discussed, they came back, they announced in the mic saying that யாரெல்லாம் இந்த குரூப்பில் 10th 12th அண்ட் யூஜியில் 60% அண்ட் அபோவ் இருக்கிறீங்களோ அவங்க மட்டும் கேன் ஸ்டே பேக், அதர்ஸ் கேன் லீவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ 7:30 there were about 5,000 crowd in front of the campus. 8:30 இப்படி ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துச்சு. ஆல் ஆஃப் சடன் 1,500 vanished. மொத்தம் 3,500 பேர் தான் எலிஜிபிள் ஆனாங்க ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட். ஓகே, ஸோ 10th 12th அண்ட் யூஜி 60% அண்ட் அபோவ் இருந்தால் மட்டும் உள்ளே வாங்கன்னு சொன்னதில் 1,500 பேர் போயிட்டாங்க. தென் உள்ளே வந்தாங்க, ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணாங்க. ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணது எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 234. ஓகே, தமிழ்நாட்டில் எத்தனை தொகுதி இருக்குது தெரியுங்களா? தமிழ்நாட்டில் எத்தனை தொகுதி இருக்குன்னு? சரி, 234. 234 பேர் தான் கிளியர் ஆனாங்க ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட்டில். சரிங்களா? அந்த ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் 234 பேர் கிளியர் பண்ணவங்கள ஒரு பேட்சுக்கு 20 பேராக போட்டு 10 பேட்சுக்கு குரூப் டிஸ்கஷன் கண்டக்ட் பண்ணாங்க. அந்த குரூப் டிஸ்கஷன் கண்டக்ட் பண்ணதில் அவங்க கையில் மிச்சம் கிடச்சது எத்தனை பேர்னா 13 பேர். ஃபைனல் ரவுண்டுக்கு எத்தனை? 13 பேர். அந்த 13 பேரில் பர்சனல் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணி செலக்ட் ஆனது எத்தனை பேர் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 11 பேர் ஃபைனல் ரவுண்ட். அந்த 11 பேருக்கு அந்த நெக்ஸ்ட் மந்த் salary will be 37,000 rupees for the UG candidate. ஓகே, இப்போ என்னோட question, what is the percentage of selection? எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் percentage of selection? Are you all with me? கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கீங்களா? May I know which departments are here? BB and BCom இருக்கிறீங்க. சரி, ஓகே. Do a small max and let me know. How do you find out the percentage? 11 divided by 5,000. அப்படி தானே? 5,000 தானே ஆக்சுவலாக இருந்தாங்க காலையில். 5,000 பேர் தானே இருந்தாங்க. செலக்ட் ஆனது எத்தனை? 11. ஓகே, ஸோ 11 divided by 5,000 போட்டால் என்ன பர்சன்டேஜ் வருது சொல்லுங்கள்? அப்படியே வருது, செக் பண்ணிட்டு சொல்லுங்களேன். 0.002 இல்லையா? ஓகே, இட் இஸ் நாட் 5%, இட் இஸ் நாட் 2% or 1%,
It is 0.002. இப்போ இந்த 0.002% அப்படிங்கிறது தான் நமக்கு இருக்கிற ஒரு பெரிய பெயின் ஏரியா. பிகாஸ் டிசிஎஸ்க்கு அன்னைக்கு தேவையாக இருந்தது 300 கேண்டிடேட்ஸ். நான் சொல்கிறது புரியுதா, உங்களால் ஃபாலோ பண்ண முடியுதா? டிசிஎஸ்க்கு அன்னைக்கு தேவையான கேண்டிடேட் வாஸ் 300. பட் அன்றைக்கி கிடைச்சது எத்தனை பேர் கிடைச்சாங்க? 11 பேர். மீதி இருக்கிற 4989 பேர், 4989 பேருக்கும் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, they were not able to market themselves. அவங்கக்கிட்ட எந்த திறமையும் இல்லைன்னு இல்லை, அந்த திறமை இருக்குங்கிறத முதல்ல அவங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான டைம் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ், இந்த ட்ராபேக்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்காகத்தான் நேஷ்னல் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில், தமிழ்நாடு ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கவுன்சில் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து நிறைய ஸ்மால் கோர்சஸ் தேவ் ஸ்டார்டட் அனௌன்சிங். இந்த கோர்சஸ் எல்லாமே சார்ஜஸ் அப்படின்னு வச்சோன்னா ப்ராப்ளம் வரும். பிகாஸ் பீப்புள் ஹூ கேன் அஃபோர்ட் கேன் யூஸ் இட். தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் அஃபோர்டட், அவங்க யாரால் வந்து அஃபோர்ட் பண்ண முடியலையோ அவங்களால அந்த கோர்சஸை வந்து கற்றுக்க முடியாது. அப்படிங்கிறதுனால தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா, தே மேட் இட் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். என்எஸ்டிசியில் நீங்கள் வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணுங்கள், யூ வில் ஃபைண்ட் அவுட் அபவுட் 400 to 500 ஆன்லைன் கோர்சஸ் அட் அ ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். இட் ஸ்டார்ட்ஸ் வித் டேலி, டெய்லரிங், டிசைனிங், கேட், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில்ஸ், இப்படி ஒரு பெரிய லிஸ்ட் போய்கிட்டே இருக்கும். ஸோ என்எஸ்டிசியில் இது பண்ணுறாங்களா? டிஎன்எஸ்டிசி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, those who have completed 10th, they ensure that these guys will join in ITI, either in ITI or in any skill courses. ஸ்கில் கோர்சஸ் ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு இன்றைக்கி மார்க்கெட் டிமாண்ட் என்னன்னு தெரியுங்களா? நான் லாஸ்ட் வீக் we have conducted a campus drive for physics and chemistry candidates. அந்த கேண்டிடேட்ஸ் அந்த காலேஜில் அவங்க சொல்கிறாங்க, எங்களுக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரிக்கு இது வரைக்கும் யாருமே கேம்பஸ் டிரைவுக்கு வந்ததே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சர்ப்ரைசிங்லி, ஐ டோன்ட் நோ த சினாரியோ அண்ட் பிஹேவியர், பட் ஸ்டில் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கான ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யார் கொடுக்குறானோ ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து கொடுக்குறான். அவன் என்ன சொல்கிறான், வி மேனுஃபேக்சர் எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸ். இந்த எலக்ட்ரானிக் டிவைசஸுக்கு ஃபிசிக்ஸ் படித்த வந்தானா எங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு அவன் யோசிக்கிறான். ஸோ ஆஃப்டர் யர் ஆர்ட்ஸ், நீங்கள் உங்களோட ஆர்ட்ஸோ சயின்ஸோ நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் there's a job waiting out there in a manufacturing unit. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணுவோம், யூஜி முடிச்சிருவோம். யூஜி முடிக்கும்போது நம்ம எதுக்காக யூஜி முடித்தோம் நமக்கும் தெரியாது, ஏன் டிகிரி கொடுத்தாங்கன்னு யூனிவர்சிட்டிஸ்க்கும் தெரியாது. ஓகே, பிகாஸ் தே அசஸ் யூ இன் பேப்பர்ஸ். சரிங்களா? தட் இஸ் தி பேட்டர்ன். நம்ம இது வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணுற பேட்டர்னே அதுதான். ஸோ அந்த பேப்பரில் உங்களை பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்ல ஸ்கோர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு சொல்லி என்ன பண்ணுவாங்க, they'll issue டிகிரி. அந்த டிகிரியே உங்களால் ஜாபாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியுதா? தேர் லைஸ் அ கொஷின் மார்க். பிபிஏ பிகாம் இருக்கிறோம் இல்லையா, ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட இல்லாத காலேஜ்லேயும், அதாவது அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட இல்லாத காலேஜ்லேயும் காமர்ஸ்லேயும் பிபிஏலையும் ஃபுல் கெப்பாசிட்டியில் ஃபில் ஆகுறாங்க. ஓகே, ஆர் யூ ஆல் வித் மீ? நான் சொல்கிறது புரியுதா உங்களுக்கு? அதர் டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கூட இல்லாத காலேஜஸில் கூட காமர்ஸ் அண்ட் பிபிஏல கேண்டிடேட்ஸ் ஃபில் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க. விச் மீன்ஸ் யூ ஹாவ் ஹியூஜ் காம்படிஷன் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் யூ. ஓகே, நீங்கள் ப்ராப்ளி ஃபைனல் இயராக இருக்கலாம், இல்லை செகண்ட் இயர், ஃபர்ஸ்ட் இயர், ஹூஎவர் இட் இஸ். பட் நீங்கள் முடித்ததும் நீங்கள் காம்படிஷனுக்குள்ளே தான் இறங்க போகிறீங்க. நான் படித்து முடிச்சிட்டேன், ஒரு வருஷம் ஜாலியாக வீட்டில் இருக்கிறேன்னு சொன்னால் வீட்டில் they will not accept us. Do you understand? Okay, so இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் they started providing enough of free of cost courses. In addition to that, private partners என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, they collect CSR funds. Through their CSR fund they started doing small courses. How many of you are here from Ariyalur? அரியலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து எத்தனை பேர்ப்பா இந்த பக்கம் வந்திருக்கிறீங்க? ஜெயங்கொண்டம், உடையார்பாளையம், அந்த ரீஜியன். சரி, கவனிங்க. இந்த கேம்பஸில் அதிகமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கிற 2 டிபார்ட்மெண்ட், அந்த 2 டிபார்ட்மெண்ட்டில் பர்சன்டேஜ் வைஸ் கூட அங்கேருந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வரல. நான் சொல்கிறது உங்களால் ஃபாலோ பண்ணிக்க முடியுதா? பர்சன்டேஜ் வைஸ் கூட ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே வந்து வர ஆரம்பிக்கல. விச் மீன்ஸ் தி அவேர்னஸ் டுவர்ட்ஸ்
joining in a tier 2 city or tier 1 city, or the awareness towards joining in the அது என்ன சொல்லுவாங்க ரேங்க்கில் NARF ரேங்க்கில் டாப்பில் இருக்க இன்ஸ்டியூஷனில் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் கூட இன்னும் அந்த பக்கம் போய் சேரல. இட் டசன்ட் மீன் தட் அங்கே வந்து இன்ஸ்டியூஷன் இல்லை, அங்கே வந்து காலேஜஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லல. அங்கே வந்து 2 கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் இருக்குது. 2 கவர்மெண்ட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜ், யூல் ஹாவ் மல்டிபிள் ப்ரைவேட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ், 3-4 எக்ஸ்க்ளூசிவ் விமன் ப்ரைவேட் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ், கோஎஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே ஒரே ஒரு பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது. டெக்னிக்கலி ஸ்பீக்கிங் இன்ஜினியரிங், டிப்ளமோ, ITI இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய குரூப் அங்கே படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. பட் ரெப்ரசன்டேஷன் அப்படின்னு பேசினா கூட இங்கே நமக்கு சொல்கிறதுக்கு இங்கே ஒருத்தரும் இல்லை. I'll tell you, நம்ம யாருக்காக இந்த ஸ்கில்லெல்லாம் டெவலப் பண்ணிக்க வேண்டி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கு I'll just tell one small incident and just I'll wind it up. 2 பேரை நான் மீட் பண்ணேன். ஒன்று, லாஸ்ட் வீக் ஐ ஹேட் அ சிமிலர் ப்ரெசன்டேஷன் இன் UDC காலேஜ். நான் ஸ்டேஜில் உட்காந்துருக்கும்போது கண்டினியூஸ் கால்ஸ் ஃப்ரம் சம்படி. நான் என்னடா கால் வந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை எடுத்து ஐ செட், சார் நான் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு கூப்பிட்டுமா அப்படின்னேன். அவர் சொன்னார், இல்லை நான் உடனே பேசணும். ஐ செட், ஓகே, யூ வாண்ட் டு டெல் சம்திங், ப்ளீஸ் டெல். அவர் சொன்னார், சார் போன வாரம் நீங்கள் ஒரு ஜாப் ஃபேர் கண்டக்ட் பண்ணீங்க இல்லையா ஜெயங்கொண்டமில் அப்படின்னு. ஆமாம், கண்டக்ட் பண்ணோம். அந்த ஜாப் ஃபேரில் என் பொண்ணு வந்து அட்டன் பண்ணாங்க. வெரி குட், அவங்களுக்கு வேலை கிடச்சிருச்சு அப்படின்னார். நான் சொன்னேன், கங்க்ராச்சுலேஷன் சார். அவர் சொன்னார், நான் அந்த ஹெச்ஆர்கிட்ட சொன்னேன் என் பொண்ணுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்காதீங்கன்னு, அவர் கேட்க மாட்டேங்கிறாரு. என்ன சொன்னாரா ஹெச்ஆர்கிட்ட, என் பொண்ணுக்கு அந்த வேலையை கொடுக்காதீங்க அப்படின்னு நான் சொன்னேன், ஆனால் அவர் கேட்க மாட்டேன்றாரு. ஐ ஃபெல்ட் அ ஷாக் ஆஃப் மை லைஃப் டைம். அவர்கிட்ட மறுபடியும் கேட்குறேன், சார் வேலை கிடச்சிருக்கு, நீங்கள் ஏன் அனுப்ப மாட்டேன்றீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் உடனே சொல்கிறாரு, என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். யாருக்கு? ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட் ஷீ இஸ். நான் கல்யாணம் பண்ணி வைக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டேன், படித்து முடிச்சதும் ஐ சென்ட் ஹர் ஆஃப். சரி, அதையே எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அந்த ஹெச்ஆர் சொன்னாராம், நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறது வரைக்கும் தான் என் வேலை, உங்கள் பொண்ணு வேலைக்கு சேரணுமா சேர வேணாமா அப்படிங்கிறத எபினேசர் சொல்லட்டும், நீங்கள் அவருக்கு ஃபோன் பண்ணி பேசிடுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. தட்ஸ் வை ஹி கால்ட் மீ. அவர் என்ன சொல்கிறாரு, தயவு செஞ்சு நீங்கள் அந்த ஹெச்ஆர் மேனேஜர்கிட்ட பேசி அவரை என் பொண்ணுக்கிட்ட பேச சொல்லுங்கள், தெரியாமல் உங்கள் பேரை நாங்கள் சொல்லிட்டோம், பை மிஸ்டேக் உங்கள் பேரை நாங்கள் சொல்லிட்டோம், நீங்கள் இன்னும் செலக்ட் ஆகலை அப்படின்னு அவங்ககிட்ட சொல்லிடுங்க. ஸோ தட் ஷீ வில் நாட் டெவலப் தி அது என்ன சொல்கிறது, ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ட்ரீம் டுவர்ட்ஸ் ஜாப். வேலை கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி இருந்துருவாங்க. இதை செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக ஒரு வார்த்தையை வேறு ஆட் பண்ணிக்கிட்டார், நான் தான் உங்ககிட்ட சொல்லி இதை செய்ய சொன்னேன்னு, தயவு செஞ்சு என் பொண்ணுக்கு தெரியாமல் பார்த்துக்கங்க அப்படின்னு. நான் சொன்னேன், முதல்ல நீங்கள் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது. ஓகே, யூ ஆர் காலிங் மீ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம், ஐ நெவர் நோ யூ அண்ட் ஐ டோன்ட் நோ யுவர் டாட்டர் ஆல்சோ. இப்போ அவளோட கரியர் ஸ்பாயில் ஆகணும்னு நீங்கள் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்கிறீங்க, நான் ஃபோன் பண்ணி அங்கே சொல்ல மாட்டேன், அனுப்புறதும் அனுப்பாததும் உங்கள் விருப்பம் அப்படின்னு சொல்லி நான் முடிச்சிட்டேன். அண்டர்ஸ்டாண்ட், இங்கேருந்து 60 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் 70 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊரில் இதுதான் சினாரியோ, வேலைக்கு போகணுன்னு நினைக்கிற விமனுக்கான சினாரியோ இதுதான். சரி, மென்னோட கேட்டகரி எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா, 10 நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு பையன் அவனோட 12th ஸ்டாண்டர்டை ரிஜிஸ்டர் பண்ண வந்தார். எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மண்டே வில் கெட் ஹியூஜ் க்ரௌட். பிகாஸ் அவங்க படித்ததுக்கு, அவங்களுக்கான செட்பேக்ஸுக்கு எல்லாத்துக்கும் கவர்மெண்ட் சப்போர்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி லெட்டர் எழுதிட்டு வருவாங்க. எனக்கு வந்து நான் படித்தேன், எனக்கு ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு, வேலை போயிடுச்சு, எனக்கு கவர்மெண்ட்டில் ஏதாவது கன்சிடர் பண்ணுங்கள், நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன், எங்கள் வீட்டுக்காரர் இறந்து போயிட்டார், எனக்கு கவர்மெண்ட்டில் ஏதாவது கன்சிடர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி தேல் கம் வித் நம்பர் ஆஃப் இஷ்யூஸ். அந்த மாதிரி ஒரு லெட்டர் இந்த பையன் எடுத்துகிட்டு வரான். வி வர் ஆஸ்கிங் வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ், இஸ் 21. நாங்கள் சொன்னோம், ஓகே நீ வந்து தான் 12th படிச்சிருக்கீல்ல தம்பி, அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வருது, குரூப் 4 எக்ஸாம், why don't you prepare for that? அவன் சொன்னால், இல்லை சார் எனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு. 21 வயசில் உனக்கு கல்யாணம் ஆகிடுச்சா? அண்ட் வி செட், தம்பி எலிஜிபிலிட்டியே நீ 25 தானேப்பா பண்ணணும், ஆஸ் பர் த நார்ம்ஸ் நீ 25 தானே மேரேஜ் பண்ணணும், நீ ஏன் 21 பண்ண அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை சார் என் ஒய்ஃபுக்கு 20 வயசு. அவர் எப்படி அதை மேட்ச் பண்ணுறாரு அப்படின்னா, நான் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவுக்கு வரல, நான் 25 வயசுக்குள்ளே வரல, ஆனால் அவங்க 18 தாண்டிட்டாங்க.
ஸோ 21 தான் அவங்க மேரேஜ் பண்ணோம் இல்லையா? 21 18 அம்மா? 21 18 ஐ ஷுர்? ஓகே 21. அப்படி பார்த்தாலும் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவுக்கு மேலே வரல. நாங்கள் கேட்குறோம், டே நீ கல்யாணம் பண்ணது தப்பு, அதுவும் அந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணது அதை விட தப்பு அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் சொன்னான், என்ன சார் பண்ணுறது, குழந்தையாயிருச்சு அப்படிங்கிறான். ஓகே, நான் ஐ சஜஸ்டட் ஹிம், நான் உனக்கு ஒரு ட்ரைனிங் சென்டருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன், யூ கோ லேர்ன் சம்திங், அப்புறம் நீ அங்கேருந்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம். ஃபைன். பட் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் லீட் பேங்க் அப்படின்னு ஒன்று இருப்பாங்க, சரிங்களா? நீங்கள் டைம் கிடச்சா பாருங்கள். திருச்சிக்கு லீட் பேங்க், ஐ திங்க் இட் இஸ் ஐஓபி, நம்ம அந்த கண்டோன்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஐஓபி தான் லீட் பேங்க். ஃபார் அரியலூர் இட் இஸ் எஸ்பிஐ பேங்க். ஸோ ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கும் ஒரு லீட் பேங்க் இருப்பாங்க. அந்த லீட் பேங்க்கோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று கனெக்ட் ஆகிருக்கு. இட் இஸ் கால்டு RSETI, ஓகே, ரூரல் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட். ரூரல் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட் சின்ன சின்ன கோர்சஸ்லேருந்து இன்க்ளூடிங் 4-வீலர் கற்றுக் கொடுக்குறது, 2-வீலர் கற்றுக் கொடுக்குறது, 2-வீலர் மெக்கானிக்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறது, சின்ன ஹோட்டல்ஸ்க்கு எப்படி நீங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிறதுன்னு கற்றுக் கொடுக்குறது, எம்ப்ராய்டரி கோர்சஸ் கற்றுக் கொடுக்குறது, ஆரி ஒர்க்ஸ் கற்றுக் கொடுக்குறது, இது எல்லாமே இந்த RSETI அப்படிங்கிற ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் சென்டர்ஸ் மூலியமாக இட் இஸ் ஹேப்பனிங். கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ஃப்ரம் த ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல், அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த கோர்ஸுக்கு படிக்க வர்றவங்கள்ட்ட ஃபீ சார்ஜ் பண்ணுறதில்லை. ப்ரொவைடட் ஒரு நாளைக்கு அவங்க அட்டன் பண்ணுற வராங்கன்னா we are providing them 100 rupees. யாருக்கு? ஸ்கில்லை நீங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக போத் ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஆர் ப்ரொவைடிங் ஃபண்ட். இது ஒரு கோர்ஸ் இல்லை, there are number of course are like this. நீங்கள் போய் அந்த சென்டரில் போய் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் வந்து சும்மா அந்த கோர்ஸ் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் ஸ்பெண்டிங் about 100 rupees ஆஸ் அ பாக்கெட் மணி டு யூ. உங்கள் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு நீங்கள் பயன்படுத்திக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு 100 rupees கொடுக்குறாங்க. இப்போ இனிஷியல் டேஸில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, அந்த 100 rupees வாங்கிட்டு வெளியே போகிறவன் திருப்பி வரதே இல்லை. அவனோட தேவை 100 ரூபாயில் முடிஞ்சிருது, அவனோட தேவை 200 ரூபாயில் முடிஞ்சிருது. அதனால் இப்போ என்ன பண்ணிட்டாங்க, த கோர்ஸ் இஸ் ஃபார் 90 days. நீ 90 days ஃபுல் அட்டெண்டன்ஸ் வந்தீங்கன்னா உனக்கு 9,000 ரூபா கோர்ஸ் முடிச்சதும் கையில் நான் காசு கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி கோர்சஸ் இப்போ மார்க்கெட்டில் ரன் ஆகிட்டே இருக்குது. 2-வீலர் மெக்கானிக் தெரிஞ்சு எனக்கு என்ன வேலை கிடைக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா, there is one new age business model have come to திருச்சி. இந்த சென்ட்ரல் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபுல்லாக சுற்றி வந்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வெஹிக்கிள். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், வாவ் அப்படின்னு சொல்லுவான், வெஜிடபிள் ஆன் வீல்ஸ் அப்படின்னு. ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரிக் பைக்கை வாங்கி கொடுத்துட்றாங்க, அது ஒரு சின்ன கடை மாதிரி செட்டப் பண்ணி கொடுத்துட்றா. they'll attach you to a godown where you can go and buy your vegetable. அந்த வெஜிடபிளை சேல் பண்ணி வர்ற ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் கையில் எடுத்துக்கிட்டு ஆக்சுவல் காஸ்ட்டை அவன்கிட்ட கொடுத்துடணும். சேல் ஸ்டார்ட்ஸ் அட் மார்னிங் 4 o'clock அண்ட் ends by 7 o'clock. அப்புறம் ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க, 8 o'clock க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க. சர்ப்ரைசிங் விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த டைமில் இந்த வெஹிக்கிள் எங்கே போகுது எங்கே வருதுங்கிறத அவங்க ஜிபிஎஸில் ட்ராக் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க. ஸோ தட் யூ ஆர் சேஃப். ஏதோ ஒரு இடத்துல ரொம்ப நேரம் அங்கே இருக்குது அப்படின்னா இமீடியட்டாக கால் பண்ணி கேட்குறாங்க, வாட் ஹேப்பன் டு யூ, அந்த இஷ்யூ அங்கே எதுவும் ப்ராப்ளம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. இஃப் இட் இஸ் எஸ், அடுத்த 5வது நிமிஷம் அல்லது 10வது நிமிஷம் நியர்பை லொக்கேஷனில் இருக்க ஏதோ ஒரு மெக்கானிக் அங்கே போகிறாங்க. சரிங்களா? நான் சொல்கிறது பேசிக் 2-வீலர் மெக்கானிக் கற்றுக்கிட்டவங்களுக்கு வாட் யூ ஆர் கெட்டிங் ஆஸ் அ சேலரி, ஆஸ் அ ஜாப் 15,000 ரூபா கொடுக்குறா மாதம். ஓகே, நமக்கு இங்கேருந்து பார்க்குறவங்களுக்கு 15,000 மைட் லுக் ஸ்மாலர், பட் Tier 3, Tier 4 சிட்டிஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 15,000 இஸ் டூ குட் ஃபார் தெம். And they start their day by 4 o'clock and end their first shift by 7 or 8 o'clock. They start their second shift around 5 o'clock in the evening and it goes up to 8 o'clock. இப்போ ஒருத்தன் 10 to 5 ஒர்க் பண்ணுற யாரோ ஒருத்தனுக்கு இது ஒரு அடிஷ்னல் இன்கமாக போய் ஜாயின் பண்ணிடும். உங்களுக்கு புரியுதா? இப்போ அவங்க எல்லா ஜாப் ஃபேர்ஸுக்கும் வர ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற எல்லா ஜாப் ஃபேர்ஸுக்கும் போகிறாங்க. they go with their electric vehicle, they put a stall, they'll register candidates who are interested. நம்ம ஒரு பைசா அதில் செலவு பண்ண தேவையில்லை. ஒன்லி திங் இஸ் தே ரெக்வயர் ஃபார் அ ஸ்கில். ஓகே, கோயிங் ஃபார்வர்ட், திஸ் அடிஷ்னல் ஸ்கில் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு லேர்ன் இஸ் கோயிங் டு கிவ் யூ கட் அபவ் ஆவரேஜ் அமாங் தி அதர் கேண்டிடேட்ஸ் இன் த மார்க்கெட். காமர்ஸ் முடித்தவங்களுக்கு இன்னைக்கு தேதிக்கு நான் போய் இன்டர்வியூ பண்ண அத்தனை பேருக்கும் என்ன இஷ்யூ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, காமர்ஸ் முடித்த யாருக்கும் டேலி பற்றி பெரிய நாலேஜ் கிடையாது. ஓகே, ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன கேட்குறான் அப்படின்னா, நீ காமர்ஸ் ஃபைன் வாங்கிக்கோ, டிகிரி வாங்கிக்கோ, நோ இஷ்யூஸ், பட் டேலி தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது மேண்டேட்ரி. காமர்ஸ் இங்கே இருக்கிறீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு யூ மேக் ஷுர் தட் யூ லேர்ன்
டேலி அட் எனி காஸ்ட். டேலின்னு ஒன்று நீங்கள் கற்றுக்கலன்னா மார்க்கெட்டில் நீங்கள் காமர்ஸாகவே யாரும் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான். ஓகே, ஃபார் பிபிஏ there are so many startups are coming into Trichy. நேற்று கூட ஒரு ஸ்டார்ட்அப்லேருந்து கால் பண்ணாங்க. there's a name டெய்லர் ஷாப் அப்படிங்கிற பேரில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்களாமா. ஆன்லைன்லேயே நீங்கள் வந்து ஆர்டர் கொடுத்துக்கலாம். மெஷர்மெண்ட் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா they'll stitch and give it to you, or else they'll give you a call, you can give your cloth, they'll stitch it for you and bring it and send it to you. அந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பேட்டர்னில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க. they wanted people who are good at social media. நாங்கள் இன்டர்ன் பண்ணி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ பிபிஏஸ் இட் இஸ் இன்னைய தேதிக்கு இட் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். யூ ஷுட் ஆல்சோ லேர்ன் அபவுட் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங். சப்ஜெக்டில் நம்ம மார்க்கெட்டிங் நிறைய பேசியிருப்போம், படிச்சிருப்போம். அது வந்து பேசிக்ஸாக தான் இருக்கும். டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் இஸ் த ஒன் விச் இஸ் தி சார்ட் ஆஃப்டர் கோஸ்ட் ஆன் கரண்ட் சினாரியோ. சோஷியல் மீடியாவை நீங்கள் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறீங்கிறத பொறுத்து சோஷியல் மீடியா இன்ஃப்ளூயன்சர்னு சொல்லி உங்களை தனியாக ஒரு கேட்டகரியில் ஆட் பண்ணிக்கிறாங்க. they'll give additional salary for you. Okay, so there are n number of initiatives in skill development is happening both state wise and central wise. Whenever you get time, just log into NSDC, National Skill Development Council, or TNSDC, Tamil Nadu Skill Development Council, or else you would have already heard Non Mudalvan. There's a scheme called Non Mudalvan. You can jump into that website, or else you can jump into our own website called ncs.gov.in, National Career Service அப்படிங்கிற வெப்சைட். இது எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் உள்ளுக்குள்ளார போய் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் இனஃப் ஆஃப் கோர்சஸ். டிசிஎஸ்லேருந்து இப்போது ரூரலில் இருக்கிற காலேஜஸ் எல்லாத்துக்குமே யூத் எம்பவர்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லி டிசிஎஸ் YEP அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணுறாங்க. they provide them 100 hours courses to empower the students. Okay, imagine there's a Tamil poem, அவர்கள் வந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கவிதை இருக்குது. நீங்கள் டைம் கிடச்சா தேடி கண்டுபிடிச்சி பாருங்கள். ஒரு பெரிய லைன் போயிட்டே இருக்கும். இப்படி இருந்தவங்கலாம் வந்துட்டுருக்குறாங்க, அப்படி இருந்தவங்களாம் வந்துட்டுருக்குறாங்க, இப்போ நம்ம எதை நோக்கி போயிட்டுருக்குறோங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி லைன் அந்த கவிதைகள் இருக்கும். அந்த மாதிரி யாரெல்லாம் டயர் 2ல் இருக்கிறாங்க, டயர் 3ல் இருக்காங்க, அவங்கெல்லாம் நம்ம காம்படிஷனாக வரமாட்டாங்க நம்ம நினைக்கிறோமோ அவங்க எல்லோரும் இப்போ நம்ம காம்படிஷனாக வரப்போகிறாங்க. Okay, they are learning. Huge crowd is there in the skill development centers. If you want to see that, you can come and see. Okay, சரி, one last question. இப்போ group 4 examination அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, கேள்விப்பட்டீங்களா? What is the eligibility for that? 10th இப்போ அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு 10th ரெக்குயர்மெண்ட் கேட்டிருக்காங்க இல்லையா? இங்கே எத்தனை பேர் 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க? நான் கேட்ட கொஸ்டின் புரியுதா? எத்தனை பேர் 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க? ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் இன் திஸ் க்ரௌட். ஓகே, how many of you have applied? 1 2. Okay, so in this crowd, the entire crowd, we have only 2 people have registered. இங்கே ஒரு 150 இருப்பீங்கன்னு நான் ஒரு ரஃப் கேஸ் வச்சுக்கிறேன். 150ல் இன்னும் உங்களுக்கு 5 நாள் டைம் இருக்குது. 26th இஸ் த லாஸ்ட் டேட் இல்லையா? 26th இஸ் த லாஸ்ட் டேட். எத்தனை பேரெல்லாம் 10th கட்டாயமாக நான் படித்து பாஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்புறீங்களோ? I wish each and every one of you, please register yourself for such examinations, because இந்த தடவை ரெஜிஸ்டர் ஆன்லைனில் வந்திருக்கிற வேக்கன்சி மாதிரி இனிமேல் வரப்போகிறது கிடையாது. அரௌண்ட் 6000 வேக்கன்சிஸ் போட்டிருக்கிறாங்க. இன்னும் 2000 இன்க்ரீஸ் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்லேயும். ஓகே, எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் எப்பயோ ஜாயின் பண்ண எல்லோரும் இப்போ வரிசையாக ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க, ஆர் ப்ரமோஷன் கேடரில் போயிட்டே இருக்கிறாங்க. டிஸ்ட்ரிக்ஸ் டெவலப் ஆகுது. இப்போ புதுசாக இப்போ வந்து மாநகராட்சிஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, புதுசாக டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க. எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க வரிசையாக. ஸோ மேன் பவர் ரெக்குயர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸில் நிறைய தேவைப்படுது. இந்த எலிஜிபிலிட்டிக்கு நான் போய் அங்கே வேலை பார்க்குறதா அப்படின்னு யோசிக்காதீங்க. பிகாஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படின்னா, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மே பி சம்வேர் அரௌண்ட் 20 or 21 or 18+. ஓகே, 18+ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். 18+ல் அவன் கேட்குற ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன? அந்த எக்ஸாமுக்கான எலிஜிபிலிட்டி 18+ இருக்கணும். யூஆர் ஆல்மோஸ்ட் 18+. இந்தியனாக இருக்கணும். அஃப்கோர்ஸ் யூஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ், வி ஆர் ஆல் இண்டியன்ஸ். ஓகே, 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கணும். இப்போ 3 எலிஜிபிலிட்டிலையும் நீங்கள் வந்து மேட்ச் ஆகுறீங்க இங்கே இருக்கிற எல்லாருமே. ஓகே, உங்களுக்கும் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபுக்கும் நடுவில் இருக்கிறது ஒரே ஒரு எக்ஸாம். அண்ட் தட் எக்ஸாம் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ரியலி பிக். ஒரு 200 கொஸ்டின்.
200 கொஸ்டினில் அவனே கேட்டகரி பிரித்து கொடுத்துட்டான். 25 இங்கிலீஷில் 25, மேக்ஸ் 25, ரீசனிங்கில் 25, அண்ட் யூல் ஹாவ் ஜிகே அதில் ஒரு 25, தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஃபஸ்ட் 100 வந்து அதுதான் இருக்க போகுது. அதில் 40 மார்க் வாங்கினா மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து அடுத்தது உங்கள் பேப்பரை திருத்துறதுக்கே போவாங்க. அதில் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டில் கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா யூ லூஸ் யுவர் மார்க்ஸ். ஓகே, இது நான் இப்போ பேசுகிறது குரூப் 4க்கு பேசிகிட்டு இருக்கிறேன். ஒருவேளை நீங்கள் போய் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு டிகிரி படிக்கணும்னு ஆசை வந்துச்சு, யூ டிட் யுவர் டிகிரி அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் ப்ரொமோஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரோல் ஆகும். ஃபைன். 2-3 days பிஃபோர் நாங்கள் எங்களோட கமிஷனரை மீட் பண்ணோம், கமிஷனர் ஆஃப் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட். அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க ஜாயின் பண்ணும்போது குரூப் 4 ஆஃபீஸராக ஸ்டெனோகிராஃபாக ஜாயின் பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, வித்தின் அ ஸ்பேன் ஆஃப் 25 years now she is the commissioner for the entire தமிழ்நாடு. இந்த ஸ்கில் ப்ராஜெக்டில் she is the commissioner. நீங்கள் அவங்க ஒரு ஊருக்குள்ளே வர்றாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கிற அத்தனை ஐடிஐயும் ஒரு மாதிரி பதட்டத்திலே இருப்பாங்க, விசிட் வந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி. பட் she started her career as a group 4 officer. Do you understand? சரிங்களா? அதனால் it is my humble request, you still have time, we are on 20th, you still another 3 more days or 4 more days in your hand. யாரெல்லாம் முடியுதோ அவங்க தயவு செஞ்சு ரிஜிஸ்டர் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள். it will be great to get into such career and this is the right time to get into it. ஓகே, பிகாஸ் நாங்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு காலத்தில் கவர்மெண்ட் ஜாப்ஸா நானா, என் திறமைக்கும் என் படிப்புக்கோ நான் எங்கேயோ இருக்க வேண்டியவன், நான் போய் எப்படி இங்கே அப்படின்னு நாங்கள் யோசித்த காலமெல்லாம் உண்டு. ஆனால் இன்னைய தேதிக்கு த மோஸ்ட் செக்யூர்டு ஜாப் பேடிஎம் கேள்விப்பட்டீங்களா? ரீசெண்டாக பேடிஎம் ஸ்டார்டட் லேயிங் ஆஃப். நம்ம பிபிஏ அலுமினி ஒருத்தர் ஈ காட் சாக்ட் அவுட் ஃப்ரம் த பேடிஎம். இப்போ அவர் ஒரு புது ஸ்டார்ட் அப்பில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஓகே, அவருக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது, ஹி ஹஸ் ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் இஸ் கரியர். பட் அதர்ஸ் இமேஜின் டாப் லெவலில் பயங்கர சேலரி வாங்கிட்டு இருந்த எல்லாருமே வெளியே வராங்க. எனக்கு 10,000 கொடுத்தா போதும், 12,000 கொடுத்தா போதும்னு இப்போ அவங்க எல்லாருமே காம்படிஷனில் நிற்க ஆரம்பிச்சிருக்கிறா. ஓகே, உங்களுக்கு கொடுக்குற அதே சேலரி ப்ராப்ளி ஒரு 5,000 or 10,000 எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். அந்த சேலரிக்கு ஒரு ஸ்கில்டு கேண்டிடேட் வராங்க அப்படின்னா கட்டாயமாக கம்பெனிஸ் அவனை தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவானே தவிர நம்மளை ப்ரிஃபர் பண்ண மாட்டான். ஓகே, ஒரு 1 year நீங்கள் எந்த வேலைக்கும் போகாமல் இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் பிகம் அவுடேட்டட் பிகாஸ் யூ வில் லூஸ் த மார்க்கெட். சரிங்களா? there is a huge crowd studying in every employment office. திருச்சி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஃபீஸ் இப்போ போங்க, நீங்கள் இப்போ இந்த செஷன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் கிளம்பி போங்க, 200 பேர் அங்கே உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. திருச்சி சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு போங்க, அங்கே ஒரு 150 பேர் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. இவிஆர் காலேஜ் போங்க, அங்கே ஒரு 150 பேர் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க. அரௌண்ட் 500 people are studying சிங்கிள் டே. இப்போ எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் சொல்கிறேன், திருச்சியில் மட்டும் 500 people are preparing for TNPSC. and that's not because of group 4 announcement வந்துருச்சு அதனால் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னு இல்லை. except Saturday and Sunday and government holidays, all the other days they are going and learning. நீங்கள் 110க்கு அப்புறம் முடிஞ்சிருச்சு நான் வீட்டுக்கு போய் செட்டில் ஆயிடுறேன் அப்படின்னு யோசிக்காமல், if you still have time, you are most welcome. 2 மணிக்கு நீங்கள் வந்து அங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். காலையில் 10லேருந்து 5 மணி வரைக்கும் நாங்கள் ஸ்கூல் நடத்துகிற மாதிரி ரன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். everything is free of cost. You go to any private institution which gives such kind of a training, they'll charge minimum of 30,000 rupees to you. Okay, government is providing that at a free of cost. சரி, டிஎன்பிஎஸ்சி தான் எனக்கு பெரிய விருப்பம் கிடையாது, எனக்கு எஸ்எஸ்சியில் விருப்பம் இருக்குன்னு யாராவது இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு கேட்டால் that's still again a question mark. யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸில் யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கான்னு கேட்டால் still that's a question mark. ஏன்னா நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே நம்ம வந்து இன்னும் யோசிக்கல, நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு யோசிக்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ரிமோட். சரிங்களா? ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சியில் செலக்ட் ஆகி ஒரு ஆஃபீஸில் ஒருத்தன் பாட்டம் லெவல் எம்ப்ளாயியாக ஜாயின் பண்ணுறான்னா அந்த ஆஃபீஸில் இருக்கிற டாப் லெவல் எம்ப்ளாயி என்ன சேலரியில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரோ, அவரோட பேசிக் பே என்னவோ அதுதான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனில் பாட்டம் லெவலில் ஜாயின் பண்ண போகிறவனோட சேலரி. உங்களால் கம்பேர் பண்ணிக்க முடியுதா அதை? சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போது எங்கள் ஆஃபீஸில் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறவங்களுக்கு இட் இஸ் அபவுட் 27,000 per month வாங்குறாங்க. ரஃப்லி அபவுட் 27,000 rupees per month as a group 4 officers. எங்கள் ஆஃபீஸில் டாப் லெவலில் இருக்கிறவர் அவங்களோட பேசிக் பே சம்வேர் அரௌண்ட் 60,000 rupees அப்படின்னா எஸ்எஸ்சியில்
பரீட்சை எழுதி பாட்டம் லெவல் ஜாபில் ஜாயின் பண்ண போகிறவரோட ஸ்டார்டிங் சேலரி வில் பி அபவுட் 50+. ஓகே, உங்களுக்கு டைம் கிடச்சிச்சின்னா யூடியூப்பில் நீங்கள் என்னென்னமோ நிறைய ட்ரைலர்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, நீங்கள் வந்து மில்லியன்ஸ் கணக்கில் வாட்ச் பண்ணி அதை வந்து பெரிய சக்ஸஸ் ஆக்குறீங்க. ஐ வுட் சஜஸ்ட் யூ ட்ரை டு ஃபைண்ட் ஃபார் சாசாராம் ஜங்ஷன். தேர்ஸ் அ ரயில்வே ஜங்ஷன் இன் பீகார் which is called Sasaram, SASARAM, Sasaram Junction. அந்த ஜங்ஷனில் 24/7 you can find out enough of Bihari students, candidates, aspirants, they are sitting and studying as because they don't have power supply in their houses. Proper power supply இல்லாதனால 24/7 they are preparing for competitive examination in the railway station. அந்த railway station அதுக்காகவே கொடுத்த மாதிரி ஆயிடுச்சு. நீங்கள் சும்மா கூகுள் பண்ணி பாருங்க, you'll find out enough of groups sitting over there. ஓகே, இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு வீடியோ வைரலாக இருக்குது. ஒரு சின்ன பையன், he is about 19 years old. ஒரு ஸ்விக்கி மாதிரி ஒரு இதில் இந்த கிச்சனில் செஃப்பாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அந்த பையன் காலையில் 4 மணிக்கு நைட் ஷிஃப்ட் முடிச்சுட்டு காலையில் 4 மணிக்கு ரோட்டில் ஓடிட்டு இருக்கிறான். ஓடும்போது அவர் கேட்குறார், அந்த 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 வழியாக போகிற ஒருத்தர் கேட்குறாரு, தம்பி கேன் ஐ டேக் அ வீடியோ ஆஃப் யூ பிகாஸ் நான் டெய்லி பார்க்குறேன் நீ ஓடிட்டுருக்க. அவர் சொல்கிறான், ஓகே நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. அவன் பேர் என்ன, உன் பேர் சொல்கிறான், உன் வயசு என்ன, 19, என்ன பண்ணிகிட்ருக்க, ஒரு ஹோட்டலில் செஃபாக வேலை பார்த்துட்ருக்குற, இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்க, வீட்டுக்கு போயிட்டுருக்குற, வாட் இஸ் யர் எய்ம், ஜாயின் இன் இந்தியன் ஆர்மி அப்படிங்கிறான். டெய்லி 10 கிலோமீட்டர் அவன் ஒர்க் பிளேஸ்லேருந்து வீட்டுக்கு ஓடி ஓடி போயிட்டுருக்குறான். அவன் அவர் கேட்குறாரு, நான் உனக்கு லிஃப்ட் கொடுக்கட்டுமா, நீ ஓடுறது பார்க்க எனக்கு சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்னு. அவன் சொல்கிறான், வேணாம், ஒரு தடவை நீங்கள் லிஃப்ட் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு அது பழகிடும், அதனால் நான் இங்கேருந்து கிளம்பி ஓடி போகிறேன் வீட்டுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறான். ஈவினிங் வேக வேகமாக ஓடுறவன்ட்ட கேட்குறாரு, சாப்பிட்டியா? இல்லை, நான் வீட்டில் போய் தான் சமைச்சு சாப்பிடணும். வீட்டில் வேறு யார் இருக்கா? அம்மா ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க. அண்ணன் வேலைக்கு கிளம்பிட்டு இருப்பான், நான் போய் சமைச்சா தான் அவன் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு போக முடியும். இமேஜின் 19 years old ஒரு சின்ன பையன், ஹீ ஹேஸ் லாட் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இன் ஹிஸ் ஹேண்ட். அவ்வளோத்தையும் சுமந்துட்டு அவன் ஓடுறான் பிகாஸ் ஹி ஹேஸ் அ பிக் ட்ரீம். அந்த ட்ரீம் பார்க்குறதுக்கான எலிஜிபிலிட்டியும் தகுதியும் திறமையும் இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் இருக்குது. இட் இஸ் ஆர் ரைட் டு ட்ரீம். ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீமை ஸ்ட்ராங்காக கையில் பிடிச்சிக்கோங்க. தெர் ஆர் இனஃப் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ரெடி டு சப்போர்ட் யூ ஆன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்ஸ். நீங்கள் யூ நேம் எனி ஸ்கில், தேர் இஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன். யூ நேம் எனி ஸ்கில், தேர் இஸ் அன் இன்ஸ்டிடியூஷன். நீங்கள் சும்மா என்எஸ்டிசிக்குள்ளே உள்ளே போய் PNKVY ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் இருக்கிற ரீஜியனில் எத்தனை ட்ரைனிங் சென்டர்ஸ் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அவங்க என்னென்ன கோர்ஸஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்கன்னு தெரியும், நியர்பை ரீஜியன்ஸ். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் மை ஹம்பிள் ரெக்வெஸ்ட், நாட் private are doing really good, not private institution only can do best, not private organization can only give the best to the society. Something which can happen to the entire society in general, in common, that is only through government. Privates reach ஆகாத deep interior villages எல்லாம் government schemes கொண்டு போய் சேர்த்துட்டு இருக்கிறாங்க. Okay, you are there in the tier 2 city. I request each and every one of you, please visit all these websites. Go to NSDC, understand what is happening. Go to NCS, understand what is happening. Go to TNSTC, understand what is happening. And that will give you a great eye-opening for you. Okay, with this small eye-opening session, let me complete it. Thank you very much for all your patient listening. I would like to invite Mr. Manigannan to honor Mr. Ebenezer Raja Arulmeni. Thank you for your interesting share of thoughts. It was truly inspiring and we are so thankful for your contribution. Next, I happily invite Sri K. Devi Padmanabhan, Indian Information Service Field Publicity Officer, Government of India, Central Bureau of Communication, formerly Field Publicity, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, who has organized hundreds of outreach communication programs in villages and towns on various central government schemes. Swachh Bharat Abhiyan, Beti Bachao Beti Badao, Nutrition, 75 years of independence, Unsung Heroes of Freedom Struggle, COVID Prevention Vaccination.
Central Government Scheme Mission Life Environment International Year of Mills Outreach Program in Tiruchi, Kumbakonam, Jayagondam, Tanjavur, Perambalur, Ariyalur addressed school college student giving motivation speech. She also accompanied Prime Minister Narendra Modi to Japan in 2014 as All India Ratio Correspondent Special Award from DG News, Air Delhi for catapulting FM headline listening from 8 to 2nd Trichy. Only RNU to have succeed in multilingual newsroom automation in India, Best RNU Award winner. DGDAVP Appreciation Letter, winner of English Poetry Competition, Kerala University. I would like to invite Mr. Manigannan to honor Sri K. Devi Padmanabhan. I would call upon Sri K. Devi Padmanabhan to address the gathering. Now I would like to call upon Jimin. Good morning, everybody. Why there is a big silence? Good morning, Kale Vanakkam. Yeah, nice, very nice to meet you in this morning. Looks very, என்ன சொல்லுவாங்க, எல்லோரும் ரொம்ப ஸ்கேட்டர்டாக உட்காந்துட்டு இருக்கு. காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால் அப்படி தான் இருக்கும், அப்படியா? ஓகே, I'll make it short since it is, என்ன சொல்லுவாங்க, it's Vikasit Bharat. Since I am Devi Padmanabhan, Field Publicity Officer, Government of India, since she has given a long introduction to me. Shortly it is that நாங்கள் வந்து மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம், மத்திய அரசின் அமைச்சகம் வந்து அரசு திட்டங்கள் குறித்து மக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது தான் எங்களோட நோக்கம். இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து இந்த சப்ஜெக்டே நீங்கள் பார்த்துருக்கும், விகசித் பாரத், விகசித் பாரத் அட் 2047. விகசித் பாரத்னா என்ன? வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம், வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியா. வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவை உருவாக்குவது எப்போ? 2047. 2047னா நம்ம சுதந்திரம் அடைந்து 100 ஆண்டுகள், அதாவது 1947 சுதந்திரம் அடைந்து 2047, 2047ஆம் ஆண்டுக்குள் நம்ம வந்து இந்தியாவை வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவாக மாற்றுவது நம்ம பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி கடந்த டிசம்பர் 11ஆம் தேதி இந்த ஒரு விஷன், இந்த ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையை முன்வைத்தார். என்னென்னா, இந்தியாவை வந்து வளர்ச்சி அடைந்த இந்தியாவாக மாற்றுவது. இப்போ அது ஒன்று, வளர்ச்சி அடைந்த இது. நம்ம முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவரோட கனவு என்னென்னா, அவர் என்ன சொன்னேன்னா, அவர் குடியரசுத் தலைவராக இருந்தபோது என்ன சொன்னேன்னா, அவரோட கனவு இந்தியாவை வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாற்றுவது. என்ன இந்த வளர்ச்சி அடைந்த நாடுனா என்ன? அது முதல்ல தெரியணும். வளர்ச்சி அடைந்ததுன்னா என்ன? அதுக்கு ஒரு க்ரைட்டீரியா இருக்குது. சும்மா இல்லை, சில நாடுகள் பொருளாதாரத்தில் நம்ம இப்போ எத்தனாவது இடத்துல இருக்குன்னு தெரியுமா? பொருளாதாரத்தில் வந்து இந்தியா இப்போது 5வது இடத்துல இருக்குது. அமெரிக்கா, சீனா அந்த மாதிரி உள்ள கண்ட்ரீஸுக்கு அப்புறமாக நம்ம வந்து 5வது இடத்துல இருக்குது. யூகே 5வது இடத்துல இருந்து இப்போ இந்தியா வந்து 5வது இடத்துல இருக்குது. ஸோ பொருளாதாரத்திலும் நம்ம வந்து முன்னேறிட்டு தான் இருக்குது. பொருளாதாரத்தில் இந்தியா முன்னேறிட்டு இருக்குது. பொருளாதாரம் ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடையணும்னா பொருளாதாரம் மட்டும் சரியாகாது. பொருளாதாரம் மட்டும் இல்லை, ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடைந்த நாடுன்னு சொல்கிறதுக்கு என்னென்னா, ஒன்று வந்து கல்வி, அந்த கொஞ்சம் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. எஜுகேஷன் இருக்குது, லிட்ரஸின்னு இருக்குது. லிட்ரஸினா எழுத்தறிவு கரெக்டாக வேணும். ஹெல்த் பேராமீட்டர்ஸ் இருக்குது. ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் இருக்குது, மனித வள மேம்பாடு அதுவும் இருக்குது. இந்த 3 இதில் வந்து ஐநா எப்போவும் நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடைந்த நாடு, அது ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் கொடுக்கறது யாருன்னா ஐநா தான் கொடுப்பாங்க. ஸோ ஐநா வந்து இந்த ஒவ்வொரு ஆண்டும் HDI இந்த ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் வந்து அது வந்து மாற்றிட்டே இருக்கும்.
வந்து மாற்றிட்டே இருக்கும். இந்தியா இப்போ வந்து 131 132வது இடத்துல இருக்குது. ஸோ அது ஏன் இந்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொன்னால், இந்தியா வந்து இந்தியாவோட மக்கள் தொகை மிகவும் என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ வந்து உலகிலேயே 2வது இடத்துல இருக்குது. மிக இதில் வந்து இந்தியா முதல் இடத்துல வரும். இப்போ இவ்வளோ பெரிய மக்கள் தொகையில் நம்ம எப்படி வந்து ஒரு நாடு வளர்ச்சி அடையணும்னா, நம்ம பிரதமர் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாடு வளர்ச்சி, நாடுனா என்ன, நாடோட மக்கள் தான், ஏன்னா சிட்டிசன்ஸ். ஒவ்வொரு குடிமகனும் வளர்ச்சி அடைந்தால் தான் நாடு வளர்ச்சி அடைய முடியும். சும்மா நம்ம வந்து கொஞ்சம் பேர் வளர்ச்சி அடைந்தேன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ண முடியாது. இப்போ முதல்ல வந்து இருக்கிற இடங்கள் பார்த்தா லக்சம்பர்க், அது வந்து 6 லட்சம் மக்கள் தொகை தான் இருக்குது. ஒரு ட்ரிச்சியோட அவ்வளோதான் இருக்குது. லக்சம்பர்க் இருக்குது, நார்வே, சுவிட்சர்லாண்ட், இதெல்லாம் வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகள் தான். அதோட இதில் வந்து க்ரைட்டீரியல் வந்து மிக இதில் அது வந்து என்ன சொல்லுவாங்க 0.994 இண்டெக்ஸில் வர கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்மளை வந்து 0.6 சம்திங் தான் இருக்கும். 0.6 இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் வந்து நம்மளோட பொருளாதாரம் கூட சொன்னால் 4 லட்சம் கோடி இருக்கும். 4 லட்சம் கோடி டாலர் அவ்வளோ இருக்குது. ஜிடிபி அது வந்துட்டு நம்ம 5வது இடத்துல தான் இருக்குது. இப்போ அமெரிக்காவோட பார்த்தா 29 லட்சம் கோடி அவ்வளோ வருது. ஸோ அது எப்படி இதெல்லாமே நம்ம முன்னேற முடியும்? அப்போ எது ஒரு 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 நாடு வந்து முதல்ல வந்து எழுத்தறிவு, நம்மளோட எழுத்தறிவே கம்மி தான். நிறைய பார்த்தா பர்சன்டேஜ் வந்து லிட்ரஸி பர்சன்டேஜ் வந்து இந்தியாவோட வந்து கம்மி தான். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இப்போது 100% லிட்ரஸி ரேட் உள்ள ஒரு ஸ்டேட்னா கேரளா, நம்மளோட அண்டை மாநிலமான கேரளா வந்து பார்த்தா அங்கே வந்து 100% எழுத்தறிவு இருக்குது. இப்போ எழுத்தறிவு கிடைத்தா என்ன கிடைக்கும்? எழுத்தறிவுனா நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. இப்போ அரசு திட்டங்கள் இருக்குது. அரசு திட்டங்கள் குறித்து நமக்கு தெரியணும்னா அதை பற்றி நமக்கு எப்படி நம்ம நியூஸ் பேப்பர் வச்சு படிக்கணும், இல்லாட்டி ரேடியோ இல்லாட்டி டிவி வச்ச வழியாக நமக்கு கிடைக்கலாம், இல்லைன்னா நம்ம மொபைலில் வந்து இன்டர்நெட் மூலம் கிடைக்கலாம். இப்போ சில இன்ஃபர்மேஷன் தகவல்கள் இருந்தால் தான், அப்போ வந்து நாலேஜ் இஸ் பவர்னு சொல்லுவாங்க. இந்த எழுத்தறிவு மூலம் நமக்கு அறிவு கிடைக்கும். நம்ம இப்போ கல்வி மூலம் நமக்கு என்னென்னா, கல்வி மூலம் கல்வி மூலம் அறிவு, அதான் நாலேஜ். இந்த நாலேஜ் நம்ம பயன்படுத்தால் தான் நம்ம வந்து நாடு வல்லரசாக முடியும். நாடு வல்லரசாகணும்னா அதில் தான் இந்த மாதிரி ஒரு விகசித் பாரத் 2047 அந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் ஏன் கல்லூரியில் பண்ணுறேன்னா, இப்போ 2047 ஆகும்போது நாளைய இந்தியானா இன்றைய இளைஞர்கள் தான். இந்த இளைஞர்கள் அது வந்து அவருக்கு என்னென்னு தெரியணும். முதல்ல சும்மா நம்ம வளர்ச்சி அடைந்த நாடு, நம்ம பாரு ஜப்பான் எவ்வளோ வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு, இல்லைன்னா அமெரிக்கா எவ்வளோ வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு, இல்லைன்னா நார்வே எவ்வளோ வளர்ச்சி அடைந்திருக்கு, இதெல்லாம் சொல்லும்போது அங்கெல்லாம் சும்மா வளர்ச்சி அடையலை. ஒரு ஒன் ஃபைன் மார்னிங் அவர் வந்து டெவலப் கண்ட்ரி ஆகலை. ஒன்றா இதாக இருக்குது. நம்மளோட என்ன பிரச்சனைனா, நம்மளோட மக்கள் தொகை கூட இருக்குது. இவ்வளோ மக்கள் தொகையே அதில் வந்து பாவர்ட்டி, அது வந்து பாவர்ட்டி எலிவியேஷன் சொல்லுவாங்க. அது வந்து பாவர்ட்டியை வந்து மாற்றுறதுக்கு என்னெல்லாம் அரசு திட்டங்கள், நிறைய திட்டங்கள் நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கு. ஏன்னா இலவச திட்டங்கள், அரிசி கொடுக்குறாங்க, பிடிஎஸ் நம்மளோட ஒன் ஆஃப் த ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இது வந்து நம்மளோட பப்ளிக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சிஸ்டம் தான். அது வந்து அரிசி இதெல்லாமே நமக்கு கோவிட் வந்தப்போ தான் நம்மளோட திட்டங்களோட மகிமை வந்து மற்ற உலக நாடுகளுக்கு தெரிஞ்சுது. என்னென்னா மற்ற நாடுகள் வந்து அங்கே வந்து என்ன கோவிட் வந்தப்போ, பிகாஸ் வசுதெய்வ குடும்பம்னு சொல்லுவாங்க, இந்த உலகமே ஒரு நாடுன்னு. கோவிட் வந்த பற்றிக்கும் உலகமே நாடு இல்லை. ஒவ்வொரு இடங்களும் ஒவ்வொரு குடும்பமும் அது செப்பரேட் ஆகிடுச்சு. ஏன்னா நமக்கு வெளியில் போக முடியல. இப்போ வந்து இங்கே வந்து நம்ம வந்து ஒரு மால் இல்லாட்டி ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் போக முடியல. அங்கே வந்து வோக்கல் ஃபார் லோக்கல்னு சொல்லிட்டு, அதாவது சின்ன கடைகள், அந்த மளிகை ஸ்டோர்ஸ், மளிகை கடைகள், நம்ம வீட்டு பக்கத்திலே உள்ள மளிகை கடைகள், அதுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்தேன். ஏன்னா அங்கே தான் நம்ம போய் எடுக்க முடியும், ஏதாவது ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும். அது மாதிரி நம்ம ஆத்ம நிர்பர் பாரத்னு என்ன சொல்லுவாங்க, சுயசார்பு இந்தியா, அந்த திட்டம். ஏன் அந்த திட்டம்னா, நம்ம வந்து மற்ற நாடுகள் வந்து இந்த கோவிட் வந்தப்போ அவருக்கு வந்து ஏன்னா வெளியே அவர் எல்லாம் டிபெண்ட் ஆன் அதர் கண்ட்ரீஸ் எல்லாத்துக்கும். நமக்கு அப்படி இல்லை. நம்மளோட விவசாயிகள் வந்து அவ்வளோ அழகாக பண்ணதுனால, அவ்வளோ அழகாக ஹார்ட்ஷிப் பண்ணதுனால, அவ்வளோ அழகாக அந்த விளைச்சல் எல்லாம் கிடைச்சதுனால நம்ம வந்து மற்ற நாடுகளை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணவே தேவைப்படலை. ஏன்னா நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருந்திருக்கு.
அரிசி நெல் அந்த ஃபுட்டு வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு. எல்லாமே நம்மக்கிட்ட இருந்தனால நமக்கு வந்து கோவிட்னு ஒரு ப்ராப்ளமே வரல. கோவிட்னால நமக்கு வந்து கோவிட்னோட பாதிப்பு நமக்கு வந்து அப்பவும் பாருங்கள், நம்ம இது அரசு வந்து இலவச கோவிட் தடுப்பூசி திட்டம் கொண்டு வந்துட்டேன். அங்கேயும் வெளிநாடில் வரல. நம்ம கோவிட் தடுப்பூசி திட்டம் கொண்டு வந்தனால கோவிடை கட்டுப்படுத்த முடிச்சிருச்சு. அப்போவும் நமக்கு வந்து நெகட்டிவ் பப்ளிசிட்டி நிறைய வந்துடுச்சு. இது கோவிட் தடுப்பூசி போட்டால் பிரச்சனை வரும் அப்படியெல்லாம் சொல்லிட்டேன். ஆனால் கோவிட் தடுப்பூசி போட்டனால இந்தியாவிலே பண்ண கோவிட் தடுப்பூசி கோவேக்சினும் இதில் கோவேக்சின் பண்ணதுனால கோவேக்சினும் இன்னொரு இருக்குது, இன்னொரு வேக்சினும், இந்த 2 வேக்சின் போட்டு இதில் இந்தியாவிலே பண்ண வேக்சின். அதனால் நம்ம வந்து மற்ற நாடுகளுக்கு டிபெண்ட் பண்ணல. ஸோ எப்போ நான் சொல்லுவாங்க, எந்த இடத்துல போகும்போது நான் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, இந்தியா வந்து வளர்ச்சி அடைந்த நாடுன்னு பார்த்தா இந்தியா வளர்ச்சி அடைந்த நாடு ஆயிடுச்சு. உண்மையிலே பார்த்தா எப்படி பார்த்தா என்ன சொன்னால், பொருளாதாரத்தில் நம்ம வந்து முன்னேறி இருக்குது. மற்ற நாடுகளுக்கெல்லாம் இப்போ என்ன சொன்னேன் தெரியுமா, நம்மக்கிட்ட அந்த மிடில் கிளாஸில் தான் பவர், அந்த ஐங் பவர்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஏதாவது வாங்கணுன்னா நம்ம தான் வாங்குவாங்க, மிடில் கிளாஸ் தான் வாங்குவாங்க. அமெரிக்காவில் வந்து அவ்வளோ ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்க மாட்டேன். நம்ம வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கும்போது தான் அந்த மணி நம்மக்கிட்ட இருக்கிற மணி. இப்போ எங்கிட்ட கொஞ்சம் காசு இருந்தால் அது வச்சு நான் உங்கள் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கினா தான் உங்களுக்கும் உங்கள் லைஃப்பும் இதாகும், முன்னேறும். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மணி வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்து ஸ்டக்காக இருக்கலை. அது வந்து அப்படியே ட்ரிக்கிள் டவுன் தியரி மாதிரி அது போயிட்டே இருக்குது. அது ஃபுல்லாக போகிறது தான் அது எக்கனாமி வந்து ஒரு பொருளாதாரம் வந்து அது முன்னேறுவதுக்கு அந்த காசு வந்து செலவு பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது தான் இதாகும். அதில் வந்து இந்த பொருளாதாரத்திலும் நம்ம முன்னேறி இருக்குது. நம்ம வந்து இராணுவத்திலும் நம்ம வந்து ஒன் ஆஃப் த 2-3 இது ஒரு 3வது 4வது பெரிய சக்தி நமக்கு. ஏன்னா வி ஹேவ் காட் இது நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் இருக்கிறதுனால நியூக்ளியர் வெப்பன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. அப்போ இதிலும் இராணுவத்திலும் நம்ம வந்து முன்னாடி மாதிரி யாராவது வந்து அடிச்சுட்டு போக முடியாது நம்மளை. அது வந்து பிகாஸ் அவர் மிலிட்ரி ஸ்ட்ரென்த்தும் எல்லாமே நம்ம வெரி பவர்ஃபுல். இப்போ எங்கே நமக்கு அடி வாங்குறேன்னா, நம்ம ஹெல்த்தில் சுகாதாரத்தில் தான் நமக்கு பிரச்சனை வருது. அது என்ன ப்ராப்ளம்னா, நிறைய எடுத்து நமக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸு டாக்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஆனால் நிறைய எடுத்து இப்போ கிராமங்களெல்லாம் பார்த்தா நிறைய எடுத்து முன்னேற அவர் வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போக மாட்டேன். ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு இது நோய் வந்தால் கூட அப்போது நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாட்டி நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன்னா நம்ம வந்து தூய்மையே சுத்தமாக இல்லாமல் அது தூய்மையை பற்றி இவர் வந்து சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம அருண்குமார் சொல்லுவாங்க. ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா, இந்த தூய்மையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் ஏன்னா அதில் நம்ம வந்து நோய்கள் அப்போ அது ஒரு ஹெல்த் வந்து ஒரு பேராமீட்டர் தான். லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி வந்து ரொம்ப ஹையாக இருந்தால் தான் நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடைந்த நாடுன்னு சொல்ல முடியும். நான் பிறந்து வினாலே நிறைய பேர் என்னென்னா வேக்சின் எடுக்க மாட்டேன், எல்லாமே ஃப்ரீயாக தான் கொடுக்குறேன். நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து எல்லாமே கவர்மெண்ட் இதில் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது, கவர்மெண்ட் இது இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் போனால் உங்களுக்கு எல்லா மெடிசின்ஸும் எல்லா இதுவும் கொடுக்கும். போலியோ இல்லாத நாடாக மாற்றுறதுக்கு ஸோ ஒவ்வொரு இதிலும் ஹெப்படைட்டிஸ் பி வேக்சின் கொடுத்துட்ருக்கு, எல்லா வேக்சின் கொடுத்துருக்கு. அங்கே போனாலே உங்களுக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்துருவாங்க, ஹெல்த்தி பேபி ஹெல்த்தி சைல்டுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்டு கொடுத்துருவாங்க. அந்த கார்டில் வச்சுட்டு அந்த மெடிசின்ஸு எல்லாமே இது பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறேன்னா, நம்மளோட லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இது பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இது பற்றி நமக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து எஸ்பெஷலி கிராமத்து மக்கள் வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. அது சொன்னால் என்னென்னா வந்து என்ன சொல்லுவாங்க, டாக்டர்கிட்ட நம்ம வந்து ஒரு நோய் இருந்தால் கூட நம்ம டாக்டர்கிட்ட போக மாட்டேன். டாக்டர்கிட்ட போகாமல் என்னென்னா அது ஒரு மருந்து வந்து நிறைய பேர் என்ன பார்த்துருக்குன்னா, அது இதில் ஆளும் சரி கிராமங்களில் நகரங்களில் என்னென்னா, நேராக நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் இருந்தால் உடனே போய் ஒரு மெடிசன் போய் ஹாஸ்பிட்டலில் போகாமல் நேராக போய் மெடிக்கல் ஸ்டோரில் போய் சாப்பிடுவாங்க வாங்கி. ஸோ அதுவும் தப்பு. நிறைய சும்மா ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்னா, நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே நமக்கு தெரியும். இதுதான் அறிவு. இது இந்த நமக்கு லிட்ரஸி கிடைச்சிட்டு அந்த நாலேஜ் இதுதான். இந்த நாலேஜ் நமக்கு தெரியணும். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். நீங்கள் வந்து போய் நீங்கள் இது குறித்து விழிப்புணர்வு கிராமங்களில் போய் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தலாம். நீங்கள் இப்போ என்எஸ்எஸோ இல்லாட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டீஸ் ப்ரோக்ராம்ஸோ அதெல்லாம் போகும்போது இந்தந்த விஷயங்கள் இருக்குது, இந்தந்த திட்டங்கள் இருக்குது, இது குறித்து நீங்கள் பண்ணலாம். ஸோ இதெல்லாம் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து இந்தியாவே நமக்கு வந்து வளர்ச்சி அடைந்த நாடாக மாற்ற முடியும். ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து இருக்குது. அதில்
இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். நீங்கள் சொல்கிற அந்த இது மாதிரி இல்லை. எல்லாருக்கும் எல்லாமே கிடைக்கணும், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் எல்லாருக்கும் கிடைச்சா தான் நம்ம வந்து நாடு இது முன்னேற முடியும். அப்போ வந்து எல்லாருக்கும் ஈக்குவலி இப்போ நம்ம இது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் சோஷியல் ஜஸ்டிஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இப்போ சமூக இது வந்து முன்னாடி எல்லாம் நமக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடைச்சதில்லை. இப்போ வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் அந்த இது மாதிரி இது மாதிரி சமூக நிதி இது பண்ணுறதுக்கு எல்லாருக்கும் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடைக்கிறதுக்கு வேலைவாய்ப்பு, கல்வி வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா இடத்தும் நமக்கு வந்து கல்வி இப்போ எல்லோரும் யாருக்கு வேணாலும் வந்து இங்கே கல்வி எடுக்கலாம். நமக்கு எந்த கல்வி நமக்கு பிடிக்கும் அந்த கல்வி நமக்கு பண்ணலாம், அது பற்றிட்டு. ஆனால் வேலைவாய்ப்பு கண்டிப்பாக அது வேலைவாய்ப்பு இனிமேல் இது பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். இப்போ வந்து அந்த ஸ்டாண்டப்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டேன். ஏன்னா வேலைவாய்ப்புனா என்ன சொல்கிறேன்னா, நம்ம வந்து வேலை தேடி போகாமல் நம்மளே நம்மக்கிட்ட அதுக்கான இது லோன் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்டார்ட்அப்ஸ் தொடங்கி இல்லாட்டி ஸ்டாண்டப்ஸ் இது ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கே தொடங்கி இன்னும் 100 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம். யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி இது பண்ணிவிட்டு அது ஸோ அந்த வேலை வாய்ப்பும் இதெல்லாமே கிடைக்கிறதுக்கு எல்லாமே அவ்வளோ சொல்கிறதுக்கெல்லாம் கேட்குறதுக்கு நல்ல இதாக இருக்குது. ஆனால் எல்லாமே அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் இதாக இருக்கும். நம்ம ஃபெசிலிட்டிஸும் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டிஸ் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு ஒவ்வொரு இதிலும். இப்போ நம்ம முன்னாடியெல்லாம் ட்ரிச்சியில் வந்து ரயில் இது மட்டும்தான் இருந்தேன். இப்போ பாருங்கள், இது விமான நிலையம் வந்துடுச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு இதிலும் என்ன சொல்லுவாங்க, கார், பஸ், அது மாதிரி எல்லா இதுவும் வரும்போது இன்னும் கொஞ்சம் மெட்ரோவும் கூட வரும்போது இன்னும் அது சிஸ்டம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் ஆகும். அதுக்கான ரோட்ஸு, பிரிட்ஜஸ் எல்லாமே இது வர வேண்டாம். இது எல்லாமே வளர்ச்சியடைந்த நாடுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம். வளர்ச்சியடைந்த நாடுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். நமக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, நம்ம சிட்டிஸ் வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டே இருக்குது. முன்னாடியெல்லாம் சென்னை மட்டும்தான் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு. இப்போ இது நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து டயர் 2 சிட்டிஸுக்கு, அதாவது கோயம்புத்தூர், திருச்சி, சேலம், ஈவன் இதில் மாதிரி மதுரை, ஒவ்வொரு இடத்தும் அது வந்து இது பண்ணிகிட்டே இருக்குது. அது வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வரும்போது எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இப்போ டூரிஸ்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் அது ஒரு டூரிஸ்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் கூடயும் ஒரு நிறைய காசு கவர்மெண்ட்டுக்கு கிடைக்கும். கவர்மெண்ட்டுக்கு சொன்னால் அதனால நிறைய எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் வரும். ஒரு டூரிசம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரும்போது டூரிசம் மூலமும் அதில் வந்து இது கிடைக்கும். அதுவும் ஒரு இது தான். அதிலும் ஒரு வளர்ச்சியடைந்த நாடு ஆகிறதுக்கு இதில் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த மிக முக்கியம் வந்து லிட்ரஸி தான். ஏன்னா நமக்கு எவ்வளோ இருந்தாலும் இது எழுதி வச்சுருக்கு, இதில் இங்கே விகசித் பாரத் 2047 எழுதி வச்சுருக்கு. அது என்னன்னு புரியாமல், அது படிக்கவே புரியலைன்னா ஒரு யூஸும் இல்லை. ஏன்னா மக்கள்கிட்ட இந்த மாதிரி திட்டங்கள் இருக்குது, நிறைய திட்டங்கள் இருக்குது, அரசு திட்டங்கள்லாம் நிறைய திட்டம் இருக்குது. முதல்ல கொண்டு வந்தது அந்த இது சர்வ சிக்ஷா அபியான் கொண்டு வந்துட்டேன், சமகர சிக்ஷா அபியான், இந்த மாதிரி நிறைய திட்டங்கள். அது மாதிரி பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ, பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோன்னா என்னென்னா, நிறைய பேர் கேட்டிருக்கோம், நிறைய பேர் கேட்டிருக்க மாட்டேன். ஏன்னா பெண் குழந்தையை காப்போம், பெண் குழந்தைக்கு கல்வி கற்பிப்போம். இப்போ எப்படி பார்த்தான்னா அது ஏன் அந்த அந்த திட்டம் தொடங்கியதே என்னென்னா, மத்திய அரசு அந்த திட்டம் தொடங்கியது மக்களுக்கு சரியாக அந்த அறிவு இல்லாதனால தான். அறிவு இல்லாதனால ஆண் பெண் விகிதம் வந்து கம்மி ஆகிட்டே இருந்தது. பெண்களோட 1000 ஆண்களுக்கு பெண்கள் வந்து ரொம்ப கம்மி ஆகிட்டே வந்துகிட்டே இருந்தது. ஏன்னா அது ஏதோ ஒரு சமூக சோஷியல் இதில் வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா, பெண்கள் வந்து ஒரு இதுவும் இல்லை, முன்னேற மாட்டேன், பெண்கள் வந்து அவருக்கு ஒரு இது இல்லாமல். ஏன்னா அது நிறைய வந்து ஃபார்மர்ஸ் கம்யூனிட்டி அந்த மாதிரி இதுதான் இருக்கும். அந்த மாதிரி இதில் நிறைய கம்யூனிட்டியில் வந்து என்ன ஆகும்னா, அது மாதிரி கிராமத்தில் நிறைய கம்யூனிட்டியில் என்ன நினச்சேன்னா, பெண்கள்னால் வேலை கொண்டு போக மாட்டேன், அவரை இது பண்ணி திருமணம் பண்ணி விடுறதுக்கு நிறைய காசு செலவாகும், அதனால் ஆண்கள் தான். ஆனால் இப்போ பார்த்தா நிறைய பெண்கள் தான் அந்த ஃபேமிலியை பார்க்குறதே பெண்கள் தான். வேலைவாய்ப்பு வந்து 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி தான், ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு திட்டத்துக்கு தான் இந்த பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி படாவோ திட்டமே கொண்டு வந்துட்டேன். அதிலும் என்னென்னா, கல்வி மூலம்தான் அது முன்னேற முடியும். அது கல்வி அது படிக்கிறதுக்கு, அதுக்காக தான் இந்த இதை கொண்டு வந்துட்டேன். சரி, God bless you, wish you all the best. Thank you. I call upon Jimmy Carter sir to honor Sri S. Arun Kumar. அனைவருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய உரையை கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். எல்லோரும் நீங்கள் கிளம்பிகிட்டு இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கிறேன்.
டைம் ஆயிடுச்சிங்களா? ஓகே, அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம பிஷப் கைப்பர் காலேஜில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய சப்போர்ட் தந்துட்டுருக்கிறீங்க. மாணவ செல்வங்கள் அனைவரும் எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் தந்துட்டுருக்கிறீங்க. இந்த நேரத்தில் கல்லூரியின் முதல்வர் அவர்களுக்கும் ஏனைய ஆசிரியர் இருபால் பெருமக்களுக்கும் மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் துறை சார்பாக வணக்கத்தையும் முதற்கண் வணக்கத்தையும் நன்றியும் தெரிவித்துக்கொண்டு அனைவரையும் வருகை என வரவேற்று என் உரையை ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா சார் இப்போ சார் நிறைய பேசிட்டாங்க. சார் பேசலேருந்து ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் மட்டும் நான் சொல்லிவிட்டு விடைபெறுகிறேன். இப்போ வந்து மத்திய அரசு, மாநில அரசு மற்றும் ப்ரைவேட் செக்டர் இணைந்து நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதில் வந்து நிறைய திட்டங்கள் இருக்குது. இப்போ மாணவர்களாகிய நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணுன்னா என்னென்ன திட்டங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்தந்த துறையை சார்ந்த இதில் நீங்கள் நிகழ்ச்சி நடக்கும் போகும்போது என்எஸ்எஸும் சரி உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக அங்கே கேம்ப் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க. அந்த இதில் போய்ட்டு நீங்கள் பார்க்கும்போது நிறைய திட்டங்கள் வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். அதில் நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு செக்டர், அதாவது ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த இதில் வந்துட்டு அவங்க விழிப்புணர்வு கொடுப்பாங்க. ஸ்வச் பாரத், பேட்டி பச்சாவோ பேட்டி பதாவோ, பெண் குழந்தை காப்போம், பெண் குழந்தை கற்பிப்போம், தூய்மை பாரதங்கிறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. நிறைய இது நீங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கிறீங்க, அது உங்களுக்கு தெரியும். பெண் குழந்தையை காப்போம், பெண் குழந்தையை கற்பிப்போம், அது பார்த்திங்கன்னா பக்கத்தில் நியர்பையில் சமூக நலத்துறை ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டம், அங்கன்வாடி சென்டர்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல, அங்கே போய் பார்த்திங்கன்னா அவங்க நிறைய இது சொல்லுவாங்க. என்னென்னா இப்போ சார் சொன்ன மாதிரி 1000 ஆண் குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னா 1000 பெண் குழந்தைகள் இருக்கணும். அந்த விகிதாச்சார அடிப்படையில் ஒவ்வொரு மாவட்ட வாரியாக கணக்கெடுக்கும் படி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி இல்லை. ஓகேங்களா? அதனால் பெண் சிசு கொலை ஒன்று முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்படணும் தான் அந்த திட்டத்தோட நோக்கம். அதில் வந்து எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கணும், ஆண் குழந்தையாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கணும், பெண் குழந்தையாக இருந்தாலும் ஏற்றுக்கணும். அதுலேயும் பெண் குழந்தைகள் பிறந்தால் நம்ம அது போற்றப்படணுங்கிறது தான் அதோட கான்செப்ட்டு. அது வந்து போஸ்டல் ஸ்கீமில் பார்த்திங்கன்னா சுகன்யா சம்ரித் யோஜனான்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. ஓகேங்களா? செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் யாருக்கெல்லாம் தெரியுங்க? செல்வ மகள் சேமிப்பு திட்டம் யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? அந்த ஒரு தம்பிக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. வேறு லேடிஸ் சைடு யாருமே கைத்துக்கலையா? ஓகே, தெரியாதவங்க அஞ்சல் துறையை அணுகி அது அந்த ஸ்கீமோட மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கிங்க. அதாவது ஒரு பெண் குழந்தைய வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வளர்ந்து வரும்போது அவங்களுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்லாம் இருக்குது, ஸ்கூல் படிக்கும்போதும் சரி, காலேஜ் படிக்கும்போதும் சரி, அவங்க திருமண உதவிக்கும் சரி, அந்தந்த பெர்சன்டேஜ் கணக்கு எனக்கு கரெக்டாக அக்யூரேட்டாக தெரில. நீங்கள் அஞ்சல் துறையை கான்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக சொல்லுவாங்க. உங்களால் முடிஞ்ச, அதாவது ரொம்ப பின்தங்கி இருப்பாங்கள்ல, வறுமையில் ரொம்ப பின்தங்கி இருப்பாங்க, ப்ளஸ் அவங்களுக்கு வருமானம் கூலி தொழிலாளி தான் கூலி வேலை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு கையில் என்னென்னது கிடைக்குதோ அந்தந்த மாத வருமானம் எல்லாம் அவங்க டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருந்தா அந்த குழந்தைக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுல அவங்க படம் 500 1000 அந்த மாதிரி போட்டுட்டு இருந்தீங்கன்னா அந்தந்த டைமில், இப்போ ஒரு மேரேஜ் டைம்லேயோ எஜுகேஷன் டைம்லேயோ அவங்களுக்கு தேவைப்படுதுன்னா அந்த அமௌண்ட்டை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். அந்த விவரத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டல் அஞ்சல் துறையில் சொல்லுவாங்க. அஞ்சல் துறையில் நிறைய ஸ்கீம் இருக்குது. எல்ஐசி ஸ்கீம் இருக்குது, ஜீவன் ஜோதி பீமா யோஜனான்னு இருக்குது, சுரக்ஷா பீமான்னு யோஜனான்னு இருக்குது, விபத்து காப்பீட்டு திட்டம்னு ஒன்று இருக்குது. அந்த மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் ஓரியன்டாக வந்து அஞ்சல் துறையை நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அதே பேங்க் ரிலேட்டடாக பார்த்தீங்கன்னா ஜன்தன் யோஜனா, 0 பேலன்ஸில் அக்கௌண்ட்லாம் இருக்குது. இப்போ 1000 ரூபா 2000 ரூபா 10,000 ரூபா டெபாசிட் பண்ணணுங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. அந்த இதெல்லாம் இப்போ கிடையாது. 0 பேலன்ஸில் நம்ம அக்கௌண்ட் வச்சுக்கலாம். அது ஜன்தன் யோஜனான்னு ஒன்று இருக்குது. அதேமாதிரி முத்ரா ஸ்கீம் வந்து மாணவர்களுக்கும் சரி, தொழில் தொடங்குறவர்களுக்கும் சரி, சிறு தொழில் தொடங்குறதுக்கும் சரி முத்ரா ஸ்கீம்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்குது. அது வந்து வங்கி மேலாளர், அதாவது முதன்மை வங்கி மேலாளர், மாவட்ட முன்னோடி வங்கி மேலாளர், அவரை கொஞ்சம் காண்டாக்ட் பண்ணிங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்கீம் ரிலேட்டடாக என்னென்ன இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். அதாவது நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணுறீங்க, இப்போ சார் சொன்னாங்க, இப்போ நான் சொல்கிறேன், டீச்சர்ஸ் ஸ்டாஃப் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க, லெக்சரர் எடுக்கிறாங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தெரிஞ்சதோ அதை மற்றவங்கள்ட்ட எடுத்து சொல்லுங்கள். வருங்கால இந்தியா யார் கையில் இருக்குது? உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. ஓகேங்களா? ஒன்றிணைந்து செயல்படுவோம். ஓகேங்களா? நிறைய சப்போர்ட் தந்துட்டுருக்கிறீங்க. அதேமாதிரி இப்போ தூய்மை பாரதம் ஆல்ரெடி எல்லாம் தெரியும். தூய்மை பாரதத்தில் என்ன ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்குறோம், என்ன கிளீனிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் பண்ணிகிட்ருக்குறோம், வேறு என்னெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம்? மக்கும் குப்பை மக்காத குப்பையை தனித்தனியாக பிரிச்செடுக்கமா, அந்த தப்புன்னு வரைக்கும் செஞ்சிட்ருக்குறோம். வில்லேஜ் சைட்லேயும் சரி, சிட்டி சைட்லேயும் சரி, ரெண்டையும் ஒன்றா ஒரு கேரி பேக்கில் போட்டு அப்படி ஸ்டைலாக தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கிறோம். அது வந்து முற்றிலுமாக தவிர்க்கப்படணும். வர்ற தூய்மை காவலர்கள் பணியாளர்களுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும். வீட்டிலே நம்ம பேரண்ட்ஸ்ட்டும் சரி, இல்லை நம்மளே முன் வந்து இந்தந்த இதில் எடுத்து வைங்கம்மா, அந்தந்த இடத்துல எடுத்து வைங்கப்பா, மக்கும் குப்பை இதில் எடுத்து வைங்க, மக்கா குப்பை இதில் எடுத்து வைங்க, அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க. நம்ம தூக்கி போடுறது அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டப்படுறாங்கன்னா அதில் பிரித்து எடுத்து அவங்க கொண்டு அங்கே டம்ப் பண்ணுறதுக்கு நிறைய சிரமப்படுறாங்க. அது தவிர்க்கப்படணும். அவங்களுக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி ஃபேக் நியூஸை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். நிறைய சோசியல் மீடியாவில் நிறைய ஃபேக் நியூஸ்லாம் வருது. அதை வந்து நிறைய பேர் அப்படி நம்புகிறாங்க, 100% நம்புகிறாங்க. அந்த மாதிரி இப்போ யூடியூப் சேனல் நிறையா வருது.
அதில் உங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கங்க. மொபைல் யூஸ் பண்ணுறது வந்து நல்லது இருக்கும் கெட்டது இருக்குது, அது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. அதில் நல்ல விஷயங்களை எடுத்துக்கங்க. அதேமாதிரி 1000 பேர் 1000 சொல்லுவாங்க, அதில் நல்ல விஷயங்களை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். வருங்கால சந்ததியினருக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் தான் சொல்லணும். இனிமேல் வர்ற தலைமுறைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஒரு பாடமாக இருக்கணும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இதுவும், அதாவது இப்போ நீங்கள் படித்து நீங்கள் வெளியில் வரீங்க, எந்த ஒரு எக்ஸாமையும் மிஸ் பண்ணாதீங்க. டிஎன்பிஎஸ்சினாலும் சரி, யூபிஎஸ்சினாலும் சரி, எந்த ஒரு சர்வீஸ் எந்த எக்ஸாம்னாலுமே மிஸ் பண்ணாதீங்க. எந்த துறைக்கு நீங்கள் போனாலும் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் இருங்க, அதை மாற்றிக்கிறாங்க. மக்களுக்கு நல்லது ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுங்கள், இந்த நேரத்தில் கேட்டுக்கிறேன். அதேமாதிரி ஒரு பாமரரோட ஒரு மனிதரோட பார்வை ஒரு மாதிரி இருக்குன்னா உங்களோட வே ஆஃப் திங்க் வேறு மாதிரி இருக்கணும். அது மூலமாக டெக்னிக்கல் வைஸாவோ இல்லை நீங்கள் படித்ததை வச்சு என்னென்ன நன்மைகள்லாம் பண்ணலாம், மக்களுக்கு என்ன பண்ணலாம், முடியாதவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாக இருக்கணும். இந்த நேரத்தில் சொல்லிக்கிறேன். வேறு சார் சொன்ன மாதிரி இப்போது வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம், இப்போ எல்லாம் நம்ம எல்லாமே சரியாயிடுச்சுன்னா அது வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம் தான். ஓகேங்களா? வேறு எதுவும் உங்களுக்கு டவுட் இருந்தாலும் சார்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். இந்த நேரத்தில் நன்றி தெரிவித்துக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். I call upon Mr. Jimmy Carter to honor Sri S. Arun Kumar. Thank you, sirs, for being part of our event. Your presence was invaluable and your words were truly meaningful. ஃபோட்டோஸ் நான் எடுக்கல, கொஞ்சம் ஷேர் பண்ண முடியுமா சார் சாருக்கு? நான் சொல்கிறேன் சார்கிட்ட.
Refreshment is arranged in the back side of the auditorium, so everyone can have it. See, after the refreshment, please do come and join. We have an important session here. So I request everyone to come and join within 15 minutes. Right. Attendance will be taken, so please do join. Dear students, attendance will be taken for the last 2 hours. The attendance which has been taken for now has been given for the first 3 hours. Last 2 hours attendance will be taken after your refreshment. So be present within 10 minutes. Come back in 10 minutes and attendance will be taken again. So be present as soon as possible.
எல்லாமே பிளாக் ஆச்சு.
Usage of mobile phone is strictly prohibited. I request everyone to be seated and maintain silence. You are asked to settle down quickly. I request the gathering to raise up. Please be seated. Good afternoon to everyone present here today. A warm and delightful afternoon to everyone present here today. We have an exciting agenda ahead. I would like to extend a warm welcome to all our distinguished guests, faculty members, and fellow students who have gathered here today. Your presence makes this event even more special, and I am grateful to have each and every one of you here. Leadership is about empowering others to achieve things they did not think possible. I invite Dr. J. Princy Mellon, Madam, Principal of Bishop Heber College, to honor our chief guest, Sri Padmasri S. Damodaran.
Thank you, madam. Now I request Anand Gideon sir to honor our principal madam. Thank you, sir. The best way to predict the future is to create it. We are delighted to welcome Dr. Princey Mellon ma'am, Principal of Bishop Heber College, to address the gathering. Distinguished chief guest of today's program, Padma Shri Damodaran sir, respected Dean of Extension Activities, Dr. Anand Gideon, Associate Dean of Extension, Dr. Sam Devasir, the Extension Officer, Associate Dean of IQAC, Dr. Angeline Veda, the club coordinators, faculty members and student friends. Good morning, my greetings to all of you. It's indeed a proud moment of Bishop Heber College to celebrate this day as informed by our Prime Minister of India. It's a wonderful occasion that we have a renowned person in our midst to celebrate this day along with the students of Bishop Heber College. On behalf of Bishop Heber College, I extend a hearty welcome to Padma Shri Damodaran sir. It's a wonderful day for us. A right person, a resourceful and right person, the action-oriented person is in our midst. On behalf of the management, I deem it my pleasure to welcome him. I would also like to appreciate and thank the Deanery of Extension Activities, the Dean, Associate Deans, the Extension Officers, the club coordinators for taking efforts to organize this meeting for the benefit of our students. My appreciation to Dr. Angeline Veda, who is instrumental in organizing this event in our campus. On 11th December 2023, our Prime Minister launched a country-wide Voice of Youth discussion via video conferencing. The goal of this event is to bring back the spirit of freedom back to the young Indians, retaining the same nationalism which seeded the prolonged struggle for freedom with no weapon, no army. The power of the powerless people gave birth to the world's largest democracy. Today, as we march towards 100 years of freedom in the year 2047, the Government of India wants to celebrate this with the participation from youth all over the country. In this regard, UGC has identified 150 colleges and universities across the country. We are proud that Bishop Heber College is one among the 150 institutions authorized by UGC to hold this Amrit Vimarsh event of Viksit Bharat 2047. I congratulate the Deanery of Extension, the clubs who hosted the event, and I wholeheartedly welcome and thank all the resource persons who are a great inspiration and role model to the student community. It's my pleasure to thank the resource persons, Mr. K. Susil Kumar,
Regional Director, Tamil Nadu Industrial Investment Corporation, Mr. Ebenezer Raja, Ministry of Labour and Employment, Government of India, Devi Patmanabhan, IAS, Field Probationary Officer, and Padma Shri Damodaran sir, who have been the source of inspiration to all the students. It's pleasure that they are here with us to spend time and share their ideas in order to rejuvenate the passion for the nation among the students and help them sharpen their thoughts and focus their efforts to constructive plans that can bring great change in the society. Dear students, the ideas that you present here, the visions you have for the country, and the dreams that you conceive today may be true with your efforts and hard work. I deem it a privilege to host this discussion in our campus. I am sure the students of Bishop Iba College, who are groomed with the spirit of nationalism, spirit of secularism, and spirit of passion for the development of the country, will have a lot of ideas to contribute to the country. May all your dreams become a reality. May all your visions become the fulcrum for the growth of this great nation. Jai Hind. My congratulations to all the student participants. Wish you all the best. Thank you. Thank you, madam, for your inspiring message. I also express my heartfelt appreciation for your guidance and mentorship. I would like to introduce our chief guest, Padma Shri S. Damodaran sir, who is a social worker of Tamil Nadu who has dedicated his life for sanitation in village and slum areas of South India. Mr. S. Damodaran, who is the founder of Gramalia in 1987 and worked towards the integrated development of women and children in rural areas, taught economic and health empowerment. With this comprehensive approach, Gramalia has formed sanitation and hygiene education teams and Association for Water, Sanitation and Hygiene committees. Now he runs a successful campaign for total sanitation in villages and slums across South India and has already helped 266 villages and 186 slums achieving the ODF tag. His achievements were recorded in the WSP South Asia World Bank publications. Now I invite Damodaran sir to address the gathering. A very good afternoon to all. First of all, let me congratulate the students, delegates here who have participated in our Vikasit Bharat at 2047. My sincere thanks and gratitude to our principal madam, Mrs. Princey Merlin madam, for having invited me for such a wonderful opportunity to share my experience in this August presence. My sincere thanks to Veda madam, Associate Professor Devasir sir, madam, Sam Devasir sir, and our friend from Botany HOD department, Gideon Anand sir. Thank you so much, and other faculty members, Vimla and all, and our my dear students. So do you know that why I have been invited here? Okay, 40 years ago, I was once such a student like you as an alumni of this school, college. Between 1980 to 84, I have joined in a course called BA Corporate Secretaryship course as a student. And I have studied here for nearly 3 years. And after finishing my college education here, I joined in an organization called Antyodaya. Antyodaya is a Gandhian organization where I worked for nearly 3 years, and later on started Gramalia with my own friends, college friends, one from National College, another from Jamal Mohud College, myself from Bishop Iber College. How Gramalia was emerged in 1987. Between 1987 to till today, we have been involved in centrally sponsored rural sanitation program and protected water supply scheme
sponsored by Government of India, implemented by through state governments and other panchayat level implementing organizations and government structures. So why this function is being organized here? As Principal Madam was telling that among 150 colleges, UGC has selected Bishop College as one of the premier institutions educating the students on not only providing education to you all, but also involve you all in community development activities through their extension and other programs. So let me talk about in Tamil. Let me start with a poem. வானாகி மண்ணாகி வழியாகி ஒளியாகி ஊனாகி உயிராகி உண்மையுமாய் இன்மையுமாய் கோணாகி யான் எனதென்றவரை கூத்தாட்டு வானாகி நின்றாயே என் சொல்லி வாழ்த்துவேனே. இது வந்து மணிவாசகம், அது மாணிக்க வாசகர் வந்து திருவாசகத்தில் பாடின பாடல். இப்போ பிரின்ஸ்லி மேடம் வந்து பேசிட்டு வரும்போது சொன்னாங்க, எல்லாமே பை காட்ஸ் கிரேஸ். ஐ திங்க் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஒன்லி கடவுளின் கிருபையால் தான் இந்த நிறைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு நடந்துகிட்ருக்கு. கம்மிங் சாட்டர்டே 15 crore ஒர்த் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பாஸ்கெட்பால் கிரவுண்ட் அண்ட் சிஓஸ், இது நிறைய வந்து இங்கே வந்து டைனிங் ஹால், ஆல் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து இங்கே வந்து இனாகுரேட் பண்ண போகிறாங்க. இது வரைக்கும் நடந்த எல்லா டெவலப்மெண்டல் ஆக்டிவிட்டீஸுக்கும் காட் தான் வந்து எங்களுக்கு சப்போர்ட்டாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இந்த பாடலில் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த உலகத்தை தோற்றுவித்தவன் கடவுள், இந்த காற்றை உருவாக்கியவன் கடவுள், இந்த நீரை உருவாக்கியவன், இந்த பூமியை உருவாக்கியவன் கடவுள், இந்த உயிர்களையும் உடல்களையும் உருவாக்கியவன் கடவுள். ஆனால் சில மனிதர்கள் நான் தான் இந்த உலகத்திலே பெரிய ஆள், என்னை விட்டால் முடியாது, நான் என்ன பண்ணுவேன் தெரியுமா அப்படின்னு ரொம்ப கர்வமாகவும் ரொம்ப திமிராகவும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க. ஆனால் அவங்கெல்லாம் வந்து இந்த உலகத்தில் கடவுளின் நாடகத்தில் நடிக்க வந்த ஒரு நாடக நடிகர்களே. அவங்க ரோல் முடிஞ்சோன்னே அவங்க போயிடுவாங்க. கடவுள் ஒருவரே த சுப்ரீம் அத்தாரிட்டி அப்படின்றது தான் அந்த பாடல். ஏன் இதை சொன்னால், இப்போ விஷன் விக்சிக் பாரத் அட் 2047, ஏன் இந்த 2047 வைக்கிறாங்க சொல்ல முடியுமா? ஏன் 2015 வைக்கக்கூடாதா? 2000 விஷன் 2000 வந்துச்சு, விஷன் 2020 வந்துச்சு, விஷன் 2025 வருது, ஏன் 2047? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்னங்க, யாராவது ஒருத்தர் சொல்லாமே. We are going to celebrate our 100th year of celebration, Independence Day celebration. ஸோ அதுக்குள்ளே இந்தியா வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் கண்ட்ரியாக வரணும், ஒரு 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 முன்னேற்றமடைந்த ஒரு நாடாக வர வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த நோக்கம். அதுக்குள்ளே நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் என்னென்ன பண்ணாங்கன்னு பார்க்குறது தான் முக்கிய நோக்கம். இப்போ இந்த விஷன் அப்படின்னு ஒரு எடுத்துப்போம். நான் உங்கள்கிட்ட கொஞ்சம் உரையாடலாம்னு நினைக்கிறேன். விஷன்னா என்ன, யாராவது சொல்ல முடியுமா? வாட் இஸ் விஷன்? ஆம்பிஷன் கொஞ்சம் பரவாயில்ல, வெரி குட். ஆம்பிஷன் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டு. விஷன் என்னங்க, லாங் டேர்ம் கோல். ஓகே, அது கொஞ்சம் அது ஒரு இலக்கு. ஸோ விஷன்கிறது வந்து நத்திங் பட் தொலைநோக்கு பார்வை. தொலைநோக்கு பார்வை. நம்ம பிஷப் காலேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் ஒரு டீம்டு யூனிவர்சிட்டியாக வரணும். நம்ம பிஷப் காலேஜில் இன்றைக்கி 15,000 ஸ்டூடெண்ட்னா இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் 25,000 ஸ்டூடெண்ட் வந்து இருக்கணும். அங்கே வந்து எல்லா ஃபேக்கல்ட்டி, இது எல்லா ஃபீல்டு ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸையும் நம்ம வந்து கோர்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணோம். பிஷப் காலேஜ் சுட் பி ஒன் அமாங் த லீடிங் காலேஜ் இன் இந்தியான்னு வரணும். இதெல்லாம் ஒரு விஷன், புரியுதுங்களா? அப்போ இலக்குங்கிறது வேறு, இலக்கு வேறு, லட்சியங்கிறது வேறு. இப்போது விஷன்கிறது வந்து தொலைநோக்கு பார்வை. இப்போ வந்து நான் போன மந்த்து வந்து ஒரு சாவித்திரி வித்யாலயா ஸ்கூல்னு மதுரையில் ஒரு பள்ளிக்கூடம், அங்கே 8வது வரைக்கும் படிக்கிற மாணவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு இது மாதிரி ஒரு உரையாடல் நடந்துச்சு. அங்கே நான் கேட்குறப்ப ஒரு பொண்ணை கேட்டேன், நீங்கள் யாராவது என்ன வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன ஆகுறதுங்க அப்படிங்கிறது உங்களை கனவுன்னு கேட்டேன். அப்போ அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, நான் டாக்டர் ஆகணுன்னாங்க. இன்னொரு பொண்ணு வந்து நான் அட்வொகேட் ஆகணும், இன்னொரு பொண்ணு வந்து நான் ஆடிட்டர் ஆகணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ டாக்டர் ஆகுங்கிறதுங்கிறது வந்து அது என்ன, அது விஷனா, இலக்கா, லட்சியமா? அந்த பொண்ணுகிட்டே கேட்டேன், நீங்கள் சொல்ல வேணாம், அந்த பொண்ணுகிட்டே கேட்டேன். அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, ஏன் டாக்டர் ஆவீங்கன்னு கேட்டேன். அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு,
நிறைய ஏழை மக்கள் மருத்துவ வசதி இல்லாமல், மருத்துவ செலவு செய்வதற்கு பணம் இல்லாமல், பொருளாதாரம் இல்லாமல், வசதி இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்க. அதனால் நான் டாக்டர் ஆகும்னு நினச்சேன். டாக்டர் ஆகி என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன். அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு, நான் டாக்டர் ஆகி எல்லாத்துக்கும் இலவச மருத்துவ சேவை பண்ணுவேன்னாங்க. ரெண்டாவது, எப்போ டாக்டர் ஆவாங்க அப்படிங்கிறது அடுத்த கேள்வி. ஸோ இங்கே என்னென்னா விஷன் என்னென்னா, அந்த பொண்ணோட விஷன் என்னன்னு சொல்லுங்கள் யாராவது. லட்சியங்கிறது என்ன, விஷன்கிறது என்ன, இலக்குங்கிறது என்ன? ஓகே, நானே வந்துடுறேன், ஏன்னா டைம் ஷார்ட்டு. நான் சொல்கிறேன், அந்த பொண்ணு வந்து வாழ்க்கையில் ஒரு டாக்டராக ஆகணும் அப்படிங்கிறது ஒரு கனவு, லட்சியம். ஓகேங்களா? அவங்களோட தொலைநோக்கு பார்வை என்னன்னா, நம்ம இலவச மருத்துவ சேவையை ஏழை மக்களுக்காக நாம் செய்ய வேண்டும், சேவை செய்ய வேண்டும். அதுதான் விஷன், தொலைநோக்கு பார்வை. ஸோ ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலை கட்டுவேன், அங்கே 100 பெட்டு உள்ள ஒரு படுக்கை பெண்கள், அதை அங்கே இருக்க இன்பேஷண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டை உருவாக்குவேன். அதெல்லாம் வந்து இலக்கு, ஸ்ட்ராட்டஜி. அங்கே ஒரு 10 டாக்டர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது. ஸோ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும், ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒரு இலக்குங்கிறத விட தொலைநோக்கு பார்வை இருக்கணும். ஏன் தொலைநோக்கு பார்வைனா, ஒரு பரந்த மனப்பான்மை. இப்போ நான் டாக்டர் ஆகணும் அப்படிங்கிறது வந்து மருத்துவ சேவை இலவசமாக பண்ணுறது தான் இது, ரைட்டுங்களா? டாக்டராகி சம்பாதிக்கணுங்கிறது அது 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 அவங்களோட ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை கிடையாது. ஒரு பொண்ணு சொல்லிச்சு, நான் போலீஸ் ஆவேன் அப்படின்ச்சு. மதுரையில் வந்து நிறைய அடிக்கடி கலவரம்லாம் நடக்கும். ஸோ ஏன் போலீஸ் ஆகணும்னா, நிறையா எஸ்பி ஆகணும் அப்படின்னாங்க. அப்போ அதோட இது வந்து நம்ம மதுரை பூமி வந்து நிறைய பிரச்சனைக்குரிய பூமியாக இருக்குது, அங்கங்கே பிரச்சனையாகுது. அப்போ வந்து நான் வந்து அந்த லா அண்ட் ஆர்டர், சட்டம் ஒழுங்கு பராமரிக்கக்கூடிய ஒரு எஸ்பி, சூப்பரிண்டென்டென்ட் ஆஃப் போலீஸ் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அவங்களோட நேரடியாக பார்க்கறது. ஒரு விஷயத்தை பார்த்து, ஐயோ இந்த மக்கள் கஷ்டப்படுறாங்க, இவங்களுக்கு நாமும் ஏதாவது உதவி பண்ணணும். இப்போ வந்து குடிசை வீடுகள், இன்றைக்கி வந்து தமிழக பட்ஜெட்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இந்த நிறையா குடிசை வீடுகளே இல்லாத தமிழ்நாடு உருவாக்கப்படும், அனைத்து குடிசை வீடுகளும் கான்கிரீட் வீடுகளாக மாற்றப்படும். இது ஏன் சொல்கிறாங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா, குடிசை வீட்டில் வசதி கிடையாது, அங்கே வந்து ஒழுகும், மழை பெய்தால் அவங்களுக்கு முடியாது, தங்க முடியாது, அவங்களுக்கு வந்து அடிக்கடி கூரையை மாற்றிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் வீடு வந்து ஒரு பாதுகாப்பான வீடாக இருக்காது, தீப்பிடிச்சா எரிஞ்சிடும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்துட்டு தான் அரசாங்கம் ஏழை எளிய மக்கள் குடிசை வீடுகளில் வசிக்கக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் கான்கிரீட் வீடுகளை நாங்கள் கட்டித்தருகின்றோம். அதுதான் எங்களோட இலக்கு, அதுதான் எங்களோட தொலைநோக்கு. குடிசை வீடுகள் இல்லா தமிழகம், அதான் தொலைநோக்கு பார்வை. புரியுதுங்களா? 6 லட்சம் குடிசை இது கான்கிரீட் வீடுகள் கட்டித்தரப்படும் என்பது இலக்கு. 5 வருடத்துக்குள் வந்து கட்டி முடிக்கப்படும். இது இந்த இதில் வந்து நாங்கள் லோ காஸ்ட் டெக்னாலஜியில் கட்டித்தரோங்கிறதுலாம் உத்திகள், ஸ்ட்ராட்டஜி. ஸோ ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்கும் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை இருக்க வேண்டும். அந்த தொலைநோக்கு பார்வை என்பது மற்றவர்களுக்கு சேவை செய்வதற்காகவும், ஒரு பிரச்சனையை வந்து தீர்த்து வைப்பதற்காகவும், மக்கள் நலமுடன் வாழ்வதற்காகவும் தான் அந்த தொலைநோக்கு பார்வை உருவாக்கப்படுது. இலக்குங்கிறது நிறையா இருக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தனி மனித தொலைநோக்கு பார்வை ஒரு மனிதனுக்கு தேவை, ஒரு குடும்பத்துக்கு தேவை, ஒரு ஊருக்கு தேவை, ஒரு மாவட்டத்துக்கு தேவை, ஒரு மாநிலத்துக்கு தேவை, ஒரு நாட்டுக்கே தேவை, ஏன் இந்த உலகத்துக்கே தேவை. அதனால் வந்து ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை, இப்போ இந்தியாவோட தொலைநோக்கு பார்வை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வளர்ந்த வலிமை மிக்க இந்தியா அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இந்தியா. அப்போ வளர்ந்தன்னா பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கோம், சுகாதாரத்தில் பின்தங்கியிருக்கோம், கல்வியில் பின்தங்கியிருக்கோம், உள்கட்டமைப்புகளை பின்தங்கியிருக்கோம், அடிப்படை வசதிகளை பின்தங்கியிருக்கோம். இதெல்லாம் மாற்றி அனைவருக்கும் பாதுகாப்பான குடிநீர், அனைவருக்கும் சுகாதாரமான கழிப்பிட வசதி, அனைவருக்கும் வசிக்க நல்ல ஒரு வீடு, அனைவருக்கும் அவங்க வந்து ஒரு இடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு செல்வதற்கு நல்ல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் போட்ட ஒரு ரோடு வசதி, அனைவருக்கும் நல்ல மருத்துவ வசதி. இப்போ நம்மளோட ஃபார்மர் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா டாக்டர் ஏபிஜே அப்துல் கலாமோட கனவு என்னென்னா, பூரா அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருந்தார். PURA, ப்ரொவிஷன் ஆஃப் அர்பன் அம்யூனிட்டிஸ் இன் ரூரல் ஏரியாஸ். இது என்னென்னா, நகர்ப்புறத்தில் ஒரு மக்களுக்கு என்னென்ன வசதிகள் கிடைக்குதோ அத்தனை வசதிகளும் கிராமப்புறத்தில் கிடைக்கணும். 24 hours ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அவனுக்கு கிடைக்கும். ஆனால் ஒரு கிராமத்தில் ஒருத்தனை பாம்பு கடிச்சிச்சுன்னா அவன் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து திருச்சி கொண்டு வர வேண்டியிருக்கு, முசிறிக்கு கொண்டு போயிருக்கு, நாமக்கல் கொண்டு போயிருக்கு, கரூர் கொண்டு போய் வேண்டியிருக்கு. இதே வசதி அந்த பையன் வரவங்களும் இறந்துறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அப்போ அந்த வசதி கிராமப்புறங்களும் இருக்கணும். நம்மளுடைய பொருளாதார முன்னேற்றம் ரொம்ப முக்கியமோ அதே போல் சுகாதார முன்னேற்றம். எந்த ஒரு நாடு, எந்த ஒரு 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 மாநிலம் சுகாதாரத்தில் முன்னேறி இருக்கின்றதோ அது வந்து பொருளாதாரத்தில் முன்னேறிய ஒரு நாடாக இருக்கும்.
இது ரொம்ப ரொம்ப நம்ம பார்க்கணும். சுகாதாரமும் பொருளாதாரமும் நல்ல நம்ம அந்த அமைப்பை ஏற்படுத்திட்டோம்னா அது வந்து ஒரு வளர்ந்த நாடாக மாறிவிடும். இதுதான் அதோட தொலைநோக்கு பார்வை. ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து 2047 ஒரு வலிமை மிக்க இந்தியா, வல்லரசான ஒரு இந்தியா, அதுதான் பார்க்குறோம். வளர்ந்து வரும் நாடுகள் இருக்கோம், ஏழ்மை நாடுகள் வந்துட்டோம், வளர்ந்து வர நாடுகள் இருக்கோம். இதே 1930களில் ஒரு 50-60 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து பிளேக் நோய் இருந்துச்சு, நிறையா காலரா நோய் வந்து நிறைய பேர் இறந்துட்டு இருந்தாங்க. அதே போல் இளம்பிள்ளைவாதம், போலியோ என்று சொல்லக்கூடிய, இப்போ போலியோ வந்து இந்தியாவிலேருந்து ரோட்டரி கிளப்போட உதவினால் இந்தியாவிலேருந்து போலியோவை அறவே அழித்து விட்டோம். நம்ம அண்டை நாடான பாகிஸ்தானில் இன்னும் போலியோ இருக்குது. 1-2-3 கேஸ் தான் இருக்குது. இருந்தாலும் அந்த 1-2-3 குழந்தைங்க கூட போலியோ வரக்கூடாது அப்படிங்கிறது அங்கே ரோட்டரி கிளப் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து ஒரு போலியோ இல்லாத இந்தியா, அதான் தொலைநோக்கு பார்வை. அதுபோல் தான் ஒரு நாட்டுக்கு வந்து மிக மிக முக்கியம் தொலைநோக்கு பார்வை. தொலைநோக்கு பார்வைன்னா அனைவரும் ஆரோக்கியமாக வாழ வேண்டும், சுகாதாரமான இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும், சுற்றுப்புறச் சூழல் நல்ல பாதுகாப்புள்ள ஒரு இந்தியாவை உருவாக்க வேண்டும், நல்ல நீர்நிலைகள் நீர் வளங்கள் நிறைந்த ஒரு நாட்டை உருவாக்க வேண்டும், விவசாயத்தில் நாம் முன்னோடியாக இருக்க வேண்டும், உற்பத்தி பொருட்களுக்கு சரியான விலை கிடைக்க வேண்டும். இதெல்லாம் ஒரு தொலைநோக்கு பார்வை அரசாங்கத்துக்கு. அந்த தொலைநோக்கு பார்வை செயல்படுத்துறது தான் அரசாங்கம் வருடம் அவங்களோட பட்ஜெட் செஷனில் டிஃப்ரெண்ட் திட்டங்களை கொண்டு வராங்க. இப்போ ரோடு வசதி நல்லா கிடச்சிச்சு நமக்கு இந்தியா ஃபுல்லாக. இப்போ நீங்கள் காஷ்மீர் டு கன்னியாகுமரி ட்ராவல் பண்ணலாம். நான் வந்து ஒரு 10 மாநிலத்துக்கு பை கார் ஒரு 5 பேர் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க கார்லேயே போனோம். 10 மாநிலம் பார்த்தோம், 6250 கிலோமீட்டர் சுற்றி பார்த்து வந்தோம். இங்கேருந்து நாலந்தா யூனிவர்சிட்டி எங்கே இருக்குன்னா பீகாரில் இருக்குது, பீகார் வரைக்கும் போனோம், வாரணாசி வரைக்கும் போனோம். நம்மளோட நாடு வந்து ஒரு பாரம்பரியம் மிக்க, ஒரு கலாச்சாரம் மிக்க, ஒரு சரித்திரத்துவம் வாய்ந்த, தொல்லியல் இம்பார்ட்டன்ஸ், இதெல்லாம் முக்கியமான நம் நாடு. இப்போ நான் என்னை பற்றி சொல்லலான்னு இருக்கேன். இந்த இதில் நான் என்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணேன், நான் ஒரு ஆஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் கிராமாலயான்னு ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை துவங்கினோம். 1987ஆம் ஆண்டு துவங்கினோம். 1989களில் வந்து அப்போ இருந்த மறைந்த முன்னாள் பாரத பிரதமர் ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் வந்து சென்ட்ரல் ரூரல் சானிடேஷன் ப்ரோக்ராம் CRSPன்னு ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார். அதில் வந்து டாய்லெட் கட்ட வச்சார். அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணார், இவங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து இந்த சுகாதாரத்துக்காக தூய்மை தொழிலாளர்கள் இருக்காங்க, சானிடேஷன் ஒர்க்கர்ஸ், அவங்களாம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்படின்ட்டு அவர்களுக்காக வந்து லோ காஸ்ட் சானிடேஷன் கம் ஸ்கேவெஞ்சர்ஸ் ரிஹாபிலிட்டேஷன் ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்தார். குறைந்த செலவிலான கழிப்பிடம் கட்டும் திட்டம் மற்றும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் மறுவாழ்வு திட்டம். அந்த திட்டத்தில் நான் வந்து 1989 ராசிபுரம் திருச்செங்கோடு அப்படிங்கிற 2 சிட்டி டவுன், அது முனிசிபாலிட்டி, அப்போ அங்கே வந்து 5500 கழிப்பறைகள் வீட்டுக்கு கட்டி கொடுத்தேன். இப்போ நம்ம பாலம் கட்டுறோம், ஒரு செக் டேம் கட்டுறோம், ஒரு பெர்குலேஷன் பாண்ட் கட்டுறோம், ஒரு அணை கட்டுறோம், ஒரு ஃப்ளைஓவர் கட்டுறோம். ஆனால் இப்போ என்ன கேள்விப்படுறோம், ஃப்ளைஓவர் கட்டி கொடுக்கும் பொழுதே இந்த நகரத்தில் வந்து விழுந்துருச்சு கீழே, அதில் வந்து 7-8 பேர் இறந்துட்டாங்க, 7 கார்கள் நசுங்கின. படிக்கிறோமா? ஒரே மலையில் சென்ற வருடம் கட்டிய நமது வந்து தடுப்பு அணை அடித்து செல்லப்பட்டது ஆற்றில். படிச்சிருக்கோமா? பள்ளிக்கூடத்தில் வந்து சரியாக வந்து அங்கே வேனில் வந்து ஓட்டுற அந்த வண்டி வந்து சரியில்லை, சரியாக மெயின்டெனன்ஸ் பண்ணல, அந்த குழந்தை ஒன்று விழுந்து ஆக்சிடென்ட் ஆகுது. இதெல்லாம் தொலைநோக்கு பார்வை இல்லாத, சரியாக திட்டத்தை செயல்படுத்தாத, உள்நோக்கத்தோடு அல்லது வந்து பணம் அங்கே சுரண்டப்படுது. அதனால தான் குவாலிட்டி இல்லை. ஆனால் 1989ஆம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி அவர்களால் துவங்கப்பட்ட அந்த திட்டத்தில் கிராமாலயா நிறுவனம் நானே இதில் இறங்கி 5500 டாய்லெட் கட்டினேங்க. எத்தனை வருஷம்? 1989க்கு இப்போ எத்தனை வருஷம் சொல்லுங்கள்? 1989 இப்போ 2024 எவ்வளோ வருஷம்? 35 வருஷம். 35 வருஷம் ஆச்சுங்க. 2500 ரூபாய்க்கு நான் கட்டின டாய்லெட்டு இன்றும் செயல்பாட்டில் உள்ளது. அவங்க அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு குழந்தையோடு இருக்காங்க அந்த படத்தில். இப்போ அந்த ஃபோட்டோ வச்சுருக்கேன். அவங்க பையன் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறாரு. அப்போ போய் கட்டி கொடுத்த டாய்லெட்டை நான் 25 வருஷம் கழித்து போய் பார்க்க போகிறேன். அந்த பையனுக்கு கல்யாணம் பண்ணி அந்த பையனுக்கு 2 குழந்தை, அதாவது தாத்தா, பையன், மருமகள், அதுக்கப்புறம் பேரன், பேத்தி, இவங்க பயன்படுத்துகிற மாதிரி இன்றளவும் இருக்குது. ஏன் அப்படி இருக்குது? அது வந்து தரமாக கட்டி கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. எப்படி கட்டி கொடுக்குமோ அப்படி கட்டி கொடுத்துருக்கோம். யானை வந்து இடித்தாலும் அந்த கழிப்பறை விழுவாதுன்னு சொல்லி நான் கட்டி கொடுத்தேன். ஸோ இது வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி, அக்கௌண்டபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி, வெளிப்படைத்தன்மை. செயல்படுற திட்டத்தில் வந்து நிர்வாகத்துறையும் பணம் செலவு பண்ணுறதையும் 100% உண்மையாக இருத்தல் பொதுமக்களுக்கு. இதுதான் வந்து அரசு திட்டங்களை வந்து மிக 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 வந்து வெற்றிகரமான திட்டங்களை உருவாக்குவோம். நீங்கள் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி இல்லை, அதாவது உங்களுடைய திட்டங்களில் செயல்பாடுகளில் ஒரு வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை,
அதில் வந்து நிதி நிர்வாகம் சரியில்லை அப்படி என்றால் பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன் இருக்காது, மக்கள் பங்கேற்பு ஒரு திட்டத்தில் இருக்காது. அவன் என்னங்க ரோடு போடுறான், அந்த ரோடை வந்து மடித்து எப்படி எடுக்க முடியுது, ஒரே மலையில் அந்த ரோடு வீணாயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க. அப்போ என்னென்னா அங்கே வந்து பணம் சரியாக செலவு பண்ணல, அங்கே ஊழல் நடந்திருக்கு, அங்கே வந்து கமிஷன் அடிக்கப்பட்டிருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும், அந்த போடுற ரோடு ஒரே வருடத்தில் வந்து வீணாக போயிடுது. இப்போ வந்து இங்கே வந்து இது இப்போ மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு ரோடு போகிறோம் நான் நல்லா பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கலெக்டர் வந்து ஒரு டேம், செக் டேம், அது பேர் வந்து தடுப்பணை கட்டியிருக்காங்க, அதை பார்க்க போகிறாங்க. இது ஒரு 30 வருடத்துக்கு முன்னாடி. அந்த பார்க்க போகிறப்ப ஒரு திட்டத்தை பார்க்க வராரு கலெக்டர்னா அவ்வளோ பேர் போகணும். அந்த மக்கள்லாம் வந்து வாங்க சார், நீங்கள் கட்டி கொடுத்த தடுப்பணை நல்லா இருக்குது சார், நிறைய தண்ணி போன வருஷம் மழையில் தேங்குச்சு, எங்கள் கிணத்துலலாம் தண்ணி வந்து மேல் வரைக்கும் வந்துருச்சு, ஆனால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்லாம் அது ஆர்வமாக இருக்கணும். ஆனால் அந்த தடுப்பணையை பார்க்க போகிற அதிகாரிகள் மட்டும்தான் அங்கே பார்த்தாங்க, ஒரு மக்கள் கூட அங்கே வரல. விஓ இருக்கார், எல்லாம் இருக்கார், எல்லாமே இருக்காங்க, அந்த ஒரு பஞ்சாயத்து பிரசிடென்ட் இருக்கார். ஆனால் மக்கள் வரவே இல்லை. ஏனால் அந்த தடுப்பணையினால் எந்தவித பயனும் அங்கு இல்லை, தண்ணீர் தேங்கவில்லை, சரியான முறையில் கட்டி முடிக்கப்படவில்லை. அதுதான் இங்கே பார்க்கப்படும். இப்போ வந்து ஜல்ஜீவன் மிஷன் சார், ஒரு 5 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கணுமா, டைம் இருக்கா? 5 மினிட்ஸ் ஓகே மேடம், ஓகே. இந்த ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டம்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு தருதல் இப்போ கொடுத்துட்டே வரோம். கிராமப்புறங்கள் எல்லாமே கொடுத்துட்டு வராங்க. ஒவ்வொரு வீடு, அதாவது அந்த காலத்தில் வந்து பெண்கள் போய் கிணற்றில் போய் தண்ணி மோந்துட்டு குடத்தை சுமந்துட்டு வந்தாங்க. அப்புறம் அடி பைப்புன்னு கொடுத்தாங்க, ஹேண்ட் பம்ப் அது கொடுத்தாங்க. 200 அடி ஆழம் போட்டு அதில் போய் தண்ணி அடித்து எடுத்துகிட்டு ஒரு குடம் எடுக்க முடியும், போதும் ஆயிரும். ஆனால் இன்று ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தின் கீழ் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் தங்கு தடையின்றி குடிநீர் வழங்குதல், அதாவது ஃபங்க்ஷனல் ஹவுஸ்ஹோல்ட் வாட்டர் டேப்ஸ், ஃபங்க்ஷனல் ஹவுஸ்ஹோல்ட் வாட்டர் டேப்ஸ்னு ஒரு திட்டத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குடிநீர் குழாய் இருக்கும், அதில் தண்ணி திறந்தால் வரும், பாதுகாக்கப்பட்ட குடிநீராக இருக்கும், அது நாட் பொல்யூஷன் இல்லாத ஒரு வாட்டராக இருக்கும், தூய்மையான குடிநீராக இருக்கணும். அப்படிங்கிறத வந்து ஜல்ஜீவன் மிஷன் திட்டத்தோட ப்ரோக்ராம். இப்போ தூய்மை அந்த காலத்தில் ராஜீவ்காந்தி துவக்கினார்னு சொன்னேன், அந்த சென்ட்ரல் ரூரல் சானிடேஷன் ப்ரோக்ராம். அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோக்ராம் வந்து அடுத்த பிரதமர் வந்தாங்க, அவங்க வந்து டிஎஸ்சின்னு மாற்றினாங்க, டோட்டல் சானிடேஷன் கேம்பெயின்னு மாற்றினாங்க. அதுக்கப்புறம் அடுத்த பிரதமர் வந்து அதை வந்து நிர்மல் பாரத் அபியான்னு மாற்றினாங்க. அதுக்கப்புறம் நமது தற்போதைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா, ஸ்வச் பாரத் மிஷன் ப்ரோக்ராம்னு கொண்டு வந்தாங்க, தூய்மை இந்தியா திட்டம். அது தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் நகர்ப்புறத்துக்கு ஒன்று கொண்டு வந்தாங்க, கிராமப்புறத்துக்கும் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த தூய்மை இந்தியா திட்டத்தில் வந்து ஒவ்வொரு கிராமமும் ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் நாம் வந்து சுகாதாரமான கழிப்பிட வசதி தர வேண்டும், மக்கள் திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்கக்கூடாது, ஒவ்வொரு கிராமத்தையும் சுகாதாரமான கிராமமாக அறிவிக்க வேண்டும், திறந்த வெளியில் மலம் கழிக்க தடை செய்யப்பட்ட கிராமமாக அறிவிக்க வேண்டும், மக்கள் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும், மலத்தினால் நோய் கிருமி பரவுவதை தடுக்க வேண்டும் அப்படின்ட்டு பண்ணாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அரசாங்க திட்டம். இது திட்டம் நடக்கிறப்ப நான் அந்த திட்டத்தில் 9 பாரத பிரதமர்கள் திட்டத்திலையும் நான் பங்கேற்றிருக்கேன். ராஜீவ்காந்தி எப்போ இருந்தார் பிரதமராக, யாராவது சொல்ல முடியுமா? ராஜீவ்காந்தி அவர்கள் 1980s இருந்தார், மிட் 80s. அதுக்கப்புறம் நமது தற்போதைய பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் வரைக்கும் 9 பாரத பிரதமர்களின் சுகாதார திட்டத்தில் நான் கலந்து 6 லட்சம் கழிவறைகள் தென்னிந்தியாவில் கட்டியிருக்கேன். இது வந்து அதுக்காக தான் எனக்கு வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டு கொடுத்தாங்க. பத்மஸ்ரீ அவார்டு எப்போ எனக்கு கிடச்சிச்சு, நான் இந்த சமூக சேவையில் ஈடுபட்ட பொழுது காலேஜிலேருந்து போனதுக்கப்புறம் இந்த சமூக சேவையில் நான் என்னோடய பணியை தொடங்கினேன். 21 வயசில் துவங்கினேன். எனக்கு வந்து 40 வருடம் தொடர்ந்து சமூக சேவையில் பணியாற்றியதற்காகவும் 6 மாநிலங்களில் குடிசை பகுதிகளிலும் கிராமப்புற பகுதிகளிலும் 6 லட்சம் கழிப்பறைக்கு மேல் கட்டி கொடுத்ததுக்காகவும் 650 பள்ளிகளில் அரசு பள்ளிகளில் சுகாதார கழிப்பிட வசதி மாணவர்களுக்கு கொடுத்ததுனாலையும் மாதவிடாய் சுகாதாரத்தில் சிறந்த பணியாற்றியமைக்காகவும் என்னுடைய பணியை பாராட்டி 20 வயசில் துவங்கின பணிக்கு 60 வயசில் பத்மஸ்ரீ அவார்டு அரசாங்கம் கொடுத்துச்சு, கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா. ராஷ்டிரபதி பவனில் ராம்நாத் கோவிந்த் அவர்களால் நம்ம பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா, தென் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியாட்ட வந்து அந்த அவார்டு கிடச்சிச்சு. ஸோ ஒரு அங்கீகாரம் என்பது ஒருத்தருக்கு வந்து எப்போ கிடைக்கிதுன்னா, அவரோட கமிட்மெண்ட் ஃபார் லாங் டேர்ம் சர்வீஸ், அது வந்து ரொம்ப நாள் எடுக்குது. நீங்களும் ஒவ்வொரு மாணவர்களும் உங்களுக்குள்ள கல்வி, உங்களோட குடும்ப முன்னேற்றம், உங்களோட படிப்பை முடித்தவுடன் உங்களோட திருமணம், வேலைவாய்ப்பு, உங்களோட வீடை நீங்கள் பெரிய கட்டுற கனவு, அதெல்லாம் மீறி எவ்ரிஒன் ஷுட் கான்ட்ரிபியூட் சம்திங் டுவர்ட்ஸ் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி. நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும்?
சமூக சேவை உங்களால் என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றுமே இல்லை. நீங்கள் ஒரு நல்ல சம்பளம் வாங்கி நீங்கள் போய் சமூக சேவை செய்யணும், சாக்கடையை சுத்தம் பண்ணணும், அல்லது ஒரு ஏழை குழந்தைகளுக்கு துணி வாங்கி கொடுக்கணும், ஒரு முதியோர் இல்லத்துக்கு போய் உணவளிக்கணும், அப்படிங்கிறதெல்லாம் தேவையில்லை. நீங்கள் நினச்சா 10% ஆஃப் உங்களோட சேலரி என்ன வாங்கினீங்களோ அது யாருக்கோ ஒரு ஏழை மாணவர் கொடுத்து கல்வி அறிவு கொடுக்கலாம், அல்லது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு உணவு அளிக்க கொடுக்கலாம், அல்லது யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு உதவி, ஏதாவது ஒரு தொழில் தொடங்க உதவி பண்ணலாம். அதனால் அந்த சேவை மனப்பான்மை என்பது உங்களிடமிருந்து துவங்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இந்த விக்சித் பாரத் வந்து 2047 வந்து நாமும் இதில் இணையணும். இன்னும் எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது? கிட்டத்தட்ட 23 இயர்ஸ் இருக்கா? 23 இயர்ஸ் இருக்குது. அந்த 23 இயர்ஸில் நீங்கள் உங்களில் வந்து பெரிய பெரிய பர்சனாலிட்டிஸ் வருவீங்க. நீங்கள் ஒரு கலெக்டராக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு அட்வொகேட்டாக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு தொழிலதிபராக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியராக இருக்கலாம், ஒரு விஞ்ஞானியாக இருக்கலாம். ஆனால் உங்கள் கனவு, உங்கள் விசன், உங்களோட தொலைநோக்கு பார்வையில் எப்பொழுதுமே நம் இந்தியாவுக்காக, நம் நாட்டுக்காக, நம் ஊருக்காக நாம் என்ன செய்தோம், நம் குடும்பத்துக்காக, நமக்காக நாம் செய்து கொள்கின்றோம். அது ஒரு பிரச்சனையே இல்லை. நம் சக மனிதர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக நாம் எவ்வாறு வந்து நம்ம உதவி செய்கின்றோம், அது அவருடைய வாழ்க்கையில் எவ்வாறு அந்த ஒளியை ஏற்றி அவரை ஒரு முன்னேற்றமான ஒரு பாதைக்கு கொண்டு செல்கின்றது என்பதில் உங்களோட பங்கு இருக்குன்னு நினச்சிக்கிறேன். என்னோடய ஸ்பீச் வந்து கொஞ்ச நாச்சும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உள்ளுணர்வை தூண்டிருக்கும். ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஒரு பேர்னிங் டிசைர்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது பற்றி எரியும் தீ. அந்த பற்றி எரியும் தீங்கிறது வந்து நாம் பெரிய ஆளாகி சம்பாதிச்சு பெரிய பெரிய வீடு கட்டணுங்கிறது கிடையாது. நான் மிகப்பெரிய ஒரு ஆளுமையாக மாற வேண்டும். அந்த ஆளுமையின் மூலமாக நான் வந்து பல்வேறு நபர்களுக்கும் இந்த இந்தியாவின் நமது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கும், நதிகளை பாதுகாப்பதற்கும், நம் நாட்டில் உள்ள ஒவ்வொரு குடிமக்களும் சுகாதாரமாக வாழ்வதற்கும் என்னால் முடிந்த உதவியையும் சேவையும் செய்வேன் என்ற உறுதி மனப்பான்மையோடு நீங்கள் வருவீர்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி பாராட்டிக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for gracing our stage with your valuable speech. It was really helpful to have someone to talk about this. Thank you for being there for us and offering your support. Now it's time to question and answer session. I request participants to raise up your questions. Good afternoon, students. So you'll be raising some questions, okay? And sir will be answering your question. The best questions, innovative questions, creative questions will be awarded some prizes. Okay, so sir will decide that which questions were the very thought-provoking question. Okay, over to sir. The questions related anything. உங்களோட கேள்விகள் எது வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம். நான் பேசுகிறதுக்குன்னு கட்டாயம் கிடையாது. நீங்களாக ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அந்த கேள்வி ரொம்ப இன்னோவேட்டிவாக இருந்தால் you will be awarded. மைக் இருக்கா சார்? கார்ட்லெஸ் மைக் இருந்தால் ஓகே, ப்ளீஸ் சார். Sir, good afternoon, sir. Sir, my question is, எல்லாருமே வந்து என்னென்ன இருக்குது, என்ன வேல்யூபிளான திங்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேசினாங்க. ஆனால் எப்படி லைஃப்பில் வந்து சக்சீட், ஹவு டு கெட் சக்சீட் இன் அவர் லைஃப், த ப்ராசஸ் எப்படி வந்து நம்ம கரெக்டான வேலை போடணும், எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் சார். ஓகே, ஸோ பதில் சொல்லணும்ல சார்? பதில் சொல்லணும். ஓகே, ஸோ லைஃப்பில் வந்து உயர்ந்த இடத்துக்கு எப்படி வர்றது, அதான் உங்கள் கேள்வி. அதுதானே? ஓகே, உயர்ந்த இடத்துக்கு வரணும்னா முதல்ல வந்து உயர்ந்த லட்சியம் இருக்க வேண்டும், ரைட்டுங்களா? ஃபஸ்ட்டு. அடுத்தது வந்து டெடிகேஷன் இருக்கணும், அர்ப்பணிப்பு தன்மை இருக்கணும். நம்ம என்ன லட்சியத்துக்காக வேலை செய்கிறோமோ அதில் வந்து ஒரு அர்ப்பணிப்பு தன்மை. அடுத்தது வந்து நாம் யாருக்காக வேலை செய்ய போகிறோம் அதில் ஒரு அக்கறை இருக்க வேண்டும். தேங்க்யூ மேடம். இது மூன்றும் இருந்து கடின உழைப்பும் விடாமுயற்சியும் நேர்மையான அணுகுமுறையும் இருந்தால் நீங்களும் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த லட்சியத்தை அடைவீர்கள். சாட்டிஸ்ஃபைடா? தேங்க்யூ சார். ஓகே, தேங்க்யூ. Good afternoon, sir. இங்கே தானா? ஆர்கனைசர் கேட்கக்கூடாது, இங்கே லாஸ்ட்டு அங்கேருந்து கேட்கணும், ஆடியன்ஸ் கேட்கணும். ஏன்னா ஒருத்தர் கொடுத்துட்டேன், இங்கே 500 பேர் இருக்காங்க, 300 பேர் இருக்காங்க, 170 பேரா சார்?
அவ்வளோ பேர் இருக்காங்க. ஆனால் அங்கேருந்து வரட்டும். ரொம்ப கேள்வி வரலைன்னா நீங்கள் எல்லாம் சைரன் படம் பார்க்குறதுக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணிட்டீங்க, அதுக்கு போகிறதுல ஆர்வமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். சார் உங்கள் ஃபேமிலி எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்க உங்களோட? அங்கே இருக்கீங்க, ஓகே. ஃபேமிலி வந்து எங்கள் அப்பா அம்மாவும் சரி, எங்கள் தாத்தாவும் இருந்தார், பாட்டியும் இருந்தாங்க. என்னுடைய திருமணம் நடந்து முடிந்ததும் என்னோடய மனைவி, அதுக்கப்புறம் எனக்கு 2 பெண் குழந்தைகள். அந்த 2 பெண் குழந்தைகளும் இங்கே தான் படிக்க வச்சேன். அவங்க 2 பேருமே யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் ஹோல்டர் இந்த காலேஜில். நானும் இந்த காலேஜில் தான் படித்தேன். ரைட்டுங்களா? இவர்கள் யாருமே ஏன் விஷயத்தில் தலையிட மாட்டாங்க. அப்பா வந்து ஹைதராபாத் போகிறாரு, அப்பா வந்து பீகார் போகிறாரு, அப்பா வந்து கிராமத்துக்கு போகிறாரு, புதுக்கோட்டையில் ஒரு குக்கிராமத்துக்கு போகிறாரு, கார்லேயே 1000 கிலோமீட்டர் போகிறாரு அப்படின்னா என்னை கேள்வி கேட்கணும். 3 நாள் கழித்து தான் வருவார், 1 வாரம் கழித்து தான் வருவாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, நான் ஒரு ஃப்ரீ பேர்டு. என்னோடய விஷயத்தில் அவங்க தலையிட்டதே கிடையாது. என்னுடைய அலுவலக பணிகளிலையும் சரி, நிர்வாகத்துலேயும் சரி, என்னுடைய தனிப்பட்ட முறையிலையும் சரி, என்னுடைய குடும்பம் வந்து என்னை வந்து ஒரு ஃப்ரீ பேர்டாக இருந்தனால தான் என்னால் சாதனை பண்ண முடிஞ்சிச்சு. இன்னும் சொல்லப்போனால் எங்கள் 2 பொண்ணுங்களும் ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து படிக்கிறது, எல்கேஜிலேருந்து படிக்கிறதுலேருந்து கல்லூரி முடிக்கும் வரை ஒரு நாள் கூட நான் என்னோடய குழந்தைங்களை படிச்சியான்னு கேட்டதில்லை. ஆனால் அவங்க படித்து முடித்திருப்பார்கள். எக்ஸாம் அன்னைக்கு பேப்பர் படிச்சுட்டு தான் எக்ஸாம் எழுத வருவாங்க. ஹிந்துவும் தினமணி பேப்பர் எங்கள் வீட்டில் வாங்குவேன். 2 பேப்பரையும் படிச்சுருப்போங்க. எக்ஸாம் அன்னைக்கு நம்ம பேப்பர் படிப்போமா? கடைசி வரைக்கும் அந்த பேப்பரை வச்சு நானே அப்படி தான் படிப்பேன். படிச்சுக்கிட்டே போவோம், பஸ்ஸில் போவோம், வண்டியில் போவோம், காலேஜுக்குள்ளே என்ட்ரி பண்ணும் படிப்போம், உட்காந்து பார்க்கில் படிப்போம், பெல் அடிச்சோன்னா ஓடிய பார்த்துக்கிட்டே போவோம். அப்படி இருந்தாங்க. என்ன சொல்ல வரேன்னா வந்து நான் என்னுடைய குடும்பத்தை சரியாக நான் பார்க்கவில்லை. ஆனால் அவர்கள் தங்கள் கடமையை சரியாக செய்து கொண்டு வந்தார்கள். 2 பெண் குழந்தைகள் எனக்கு பெருமை மிக்க பெண் குழந்தைகள். ஒரு பொண்ணு வந்து மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துட்டோம். இப்போ அவங்களுக்கு வந்து 2 பேத்தி, எனக்கு 2 பேத்தி. எனக்கு வந்து 2 பொண்ணுனா வந்து பிரியங்கா, பிரீத்தி, 2 டாக்டர். பிரியங்கா வந்து மை எல்டர் டாக்டர் மேரேஜ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். இப்போ அவங்களுக்கு தியாஸ்ரீ, தன்வின்னு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்க. ஏன் சொல்கிறேன்னா, நான் வந்து அவர்களோட முன்னேற்றத்தை பற்றி கவலைப்படல. அவர்களுக்கு ஒரு சின்ன இது மட்டும் தான் பண்ணேன். அவர்கள் கடமையை உயர்ந்த லட்சியம்னு சொன்னேன்ல, அவங்களுக்குள்ள ஒரு லட்சியம், அவங்க படித்தாங்க. ரொம்ப லாங் ஆன்சரா மேடம்? ஓகே. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். மை செல்ஃப் மோகன்ராஜ், ஃபஸ்ட் MBA படிக்கிறேன். இப்போ நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க நம்ம காலேஜில் தான் வந்து யூஜி டிகிரிலாம் பண்ணேன் அப்படின்னு. அது மாதிரி என்ன டிகிரி சார் பண்ணீங்க? உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு IAS ஆஃபீஸர் ஆகிறதுக்கு எது ஒரு உந்துகோலாக இருந்துச்சு? எப்படி நீங்கள் ஆனீங்க? இப்போ நாங்கள் வந்து ஆணுன்னா சொல்லுங்கள். நோ ப்ராப்ளம் சொல்லுங்கள். நாங்கள் வந்து இப்படி உங்களை மாதிரி ஆணுன்னா நாங்கள் என்னென்ன சார் இது பண்ணணுன்னு கேட்குறேன். சூப்பர். நான் படித்தது இந்த நான் படித்தது வந்துங்க, நான் படித்தது, பிறந்தது, வளர்ந்தது, இப்போ வேலை செய்கிறது எல்லாமே நான் உறையூர் தான். என்னோடய நேட்டிவ் வந்து திருச்சி உறையூர். வெக்காளியம்மன் கோவிலும் அது பக்கத்தில் தான் என்னோடய ஊர். சொந்த வீடு அங்கே தான் இருக்குது. நான் ஆரம்ப கல்வி படித்தது வந்து சாதாரண கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல் தான். நகராட்சி வடக்கு நடுநிலைப் பள்ளியில் தான் 1ஆம் வகுப்பு 8ஆம் வரைக்கும் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் SM ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் KRP விஸ்வநாதன் ஸ்கூலில் படித்தேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம கல்லூரியில் BA கார்ப்பரேட் செக்ரட்டரிஷிப் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ், BCSன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் ஷார்ட்டாக. அது வந்து ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆகிறதுக்கான தகுதிகள் உள்ள ஒரு கோர்ஸ். அதில் என்ன சொன்னாங்கன்னா, நிறையா வந்து நீங்கள் எப்படி ஒரு கம்பெனி நிர்வாகம் பண்ண முடியும், ஒரு CEOவாக இருந்தால், ஒரு பாஸாக இருந்தால், அல்லது ஒரு நிர்வாகத்தில் வந்து ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு HR மேனேஜராக இருந்தால் எப்படி பண்ணுவீங்க, அதெல்லாம் ட்ரைனிங். ரொம்ப அருமையான அந்த கோர்ஸ். அது ரொம்ப நல்லா நான் வந்து அது ரொம்ப கிரகிச்சு நான் படித்தேன். அதுதான் வந்து ஒரு நிறுவனம், கிராமாலயாங்கிற ஒரு தொண்டு நிறுவனத்தை உருவாக்கி 37 வருடமாக ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக லீடிங் ஆர்கனைசேஷன் இன் இந்தியா ஆன் வாட்டர் அண்ட் சானிடேஷன் ஒர்க்கில் வந்து நான் உருவாக்கினேன். ஆனால் என்னோடய குவாலிட்டி என்ன சொன்னால், எப்போ பார்த்தாலும் படிச்சுட்டே இருப்பேன். என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து சுற்றி உட்காந்து விளையாண்டுட்டு இருப்பாங்க, ஜோக் அடிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் நான் ஒரு புக்கு வச்சுக்கிட்டு படிச்சுட்டே இருப்பேன். கம்பெனி லா படிச்சுட்டு இருப்பேன், பிஸ்னஸ் கரஸ்பாண்டன்ஸ் படிச்சுட்டு இருப்பேன், ஃபினான்ஷியல் அக்கௌண்டிங் படிச்சுட்டு இருப்பேன், பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் லா படிச்சுட்டு இருப்பேன். ரைட்டுங்களா? ஒரு நாள் கூட எனக்கு நினைவு தெரிஞ்சு 1ஆம் வகுப்புலேருந்து கல்லூரி முடிக்கும் வரை லீவே எடுத்துக்கிடு. அனாவசியமாக லீவு கிடையாது, உடம்பு சரி லீவ் போட்டுக்கிடு. அதெல்லாம் வந்து என்னோடய இது ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நான் நினைக்கிறேன். அதே போல் எனக்கு அமைந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ், இந்த பிரின்சிபல் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் மேடம் சொன்னாங்க, ப்ரொஃபஸர் சுவாமிராஜ். அவர் தான் என்னை வந்து எனக்கு அட்மிஷன் இந்த காலேஜில் கிடைக்கல. என்னோடய மார்க்கை பார்த்துட்டு உடனே ஒரு எக்ஸாம் வச்சாங்க. VK பூமிநாதன் ப்ரொஃபஸர் வச்சுட்டு, ஹீ இஸ் எ பிரில்லியன்ட் ஸ்டூடெண்ட், அவருக்கு உடனே அட்மிஷன் கொடுங்க. எனக்கு ரிஜெக்டரில் வந்துச்சு.
ஏன்னா நான் படித்த கோர்ஸ் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிள் கோர்ஸுன்ட்டு 67 மாணவர்களில் ரெக்கமெண்டேஷனே இல்லாமல் சேர்ந்த ஒரே ஆள் ரெக்கமெண்டட் பை பிரின்சிபல் அப்படி வந்தேன். அதே போல் எனக்கு அமைந்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் நிறைய எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பைரிங் ப்ரொஃபஸர்ஸ். அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேசுனீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் படிக்கணுங்கிற ஆர்வம் வரும். அவங்கள நான் ரோல் மாடலாக நிறைய பேர் எடுத்திருக்கேன், இன்க்ளூடிங் ப்ரொஃபஸர் விகேபி. ஓகேவா சார்? உங்கள் அளவுக்கு நாங்கள் எப்படி கம்யூனிகேஷனை வளர்த்துக்கிறது? கம்யூனிகேஷன் வந்து நான் படித்ததெல்லாம் வந்து தமிழ் மீடியம் தாங்க. கல்லூரியில் வரப்போ தான் வந்து ஆங்கில கல்வி. அது வரைக்கும் நான் தமிழ் மீடியம் தான். ஆனால் இந்த பிசபீபர் கல்லூரியில் வரும்போது எனக்குள் ஒரு நல்ல மாற்றம் வந்துச்சு. நல்லா படிக்கணும், திறமையான மாணவனாக இருந்துச்சு. கிளாஸில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்குறதில்ல. பிரின்சிபல் ஆஃப் லாவில் வந்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க் மேடம். கம்பெனி லாவில் வந்து நான் தான் ஃபஸ்ட்டு மார்க். ஆனால் நான் கடைசி பெஞ்சில் இருப்பேன். எல்லோரும் டியூஷன் வச்சுருப்பாங்க. டியூஷனே வைக்காமல் ஃபஸ்ட்டு மார்க் வாங்குவேன். ரைட்டுங்களா? அது வந்து எப்படி உருவாக்க முடியும்னா, நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நிறைய ரீடிங் பண்ணணும். ரீடிங் வில் மேக் யூ லீடர் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொன்னார். ரீடர் வில் பி ஏ லீடர். ரீடர் வில் பி ஏ லீடர். அதனால் நிறையா புத்தகம் படிச்சுட்டே இருங்க. உறையூரில் ஒரு நூலகம் இருந்துச்சு, லைப்ரரி. அந்த லைப்ரரியில் போய் எல்லா புத்தகமும் படித்து முடித்தேன். மை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் வித் ட்ரூத் ஆங்கிலத்தில் படித்தேன். சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி எழுதுறது தமிழில் படித்தேன். எல்லா புத்தகம் படித்து முடிச்சுட்டு நான் டெய்லி எழுதுவேன். அந்த நூலகர் என்ன சொன்னார், சார் என்ன சார் எல்லா புத்தகமும் படித்து முடிச்சுட்டேன், வேறு இதில் அப்போ +2 படிச்சுட்டு இருந்தேன் மேடம். எல்லா புத்தகம் படித்து முடிச்சுட்டேன், எனக்கு வேறு புத்தகம்னா நீ தான் எல்லா புக்கும் படித்து முடிச்சிட்டே, வேறு எங்கேயோ லைப்ரரிக்கு போ, சென்ட்ரல் லைப்ரரிக்கு போகணுன்னு சொன்னாங்க. அந்தளவுக்கு புக்வாமா அப்படி சொல்லுவாங்கள்ல, புத்தக புழு. நீங்கள் படிச்சுட்டே இருக்கணுங்க. படிக்க தான் உங்கள் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகும். பேசுகிறதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். நீங்கள் படிப்பை வந்து நிறுத்தவே கூடாது, லேர்னிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். ஃபோனை நோண்டினாலும் அதை வந்து ஃபோன் வந்து நம்ம வந்து அதுக்குள்ளே நல்ல விஷயங்களை பாருங்கள், அதில் நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதை பாருங்கள். தென் யூ கேன் டாக் ஃப்ரீலி. நிறையா பேர் பேசுகிறத பாருங்கள், கவனிங்க. இறை அன்பு வந்து பேசினார், அவரை கவனிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து நல்ல பேச்சாற்றல் வரும். நிறைய படிச்சிங்கன்னா எழுத்தாற்றல் வரும். நிறைய உங்களுடைய அறிவு வந்து நிறைய விசாலப்படும். Good afternoon sir, myself Sri Maheshwari and my question is sir, இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி வளர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு தான் பார்ப்பாங்க. ஹை சேலரி நம்ம எப்படி வாங்கலாம் தான் எல்லாரோட மைண்ட் செட்டாகவும் இருக்கும். நீங்கள் எப்படி சார் சோஷியல் ஒர்க் பண்ணணும்னு நினச்சிங்க? அதில் எப்படி சார் உங்களுக்கு அவ்வளோ ஆர்வம் வந்துச்சு? அண்ட் உங்களோட இன்ஸ்பிரேஷன் யார் சார்? அதாவது லீடர்ஸ் ஆர் பார்ன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தலைவர்கள் தானாக பிறக்கிறார்கள், தப்பு. தலைவர்கள் ஆர் கிரியேட்டட், லீடர்ஸ் ஆர் கிரியேட்டட். தலைவர்கள் உருவாக்கப்படுகிறார்கள், அதுவும் தப்பு. தலைவர்கள் தானாகவே உருவாகின்றார்கள். ரைட்டுங்களா? அதாவது தே ஆர் ஜெனரேட்டிங் ஆன் தேர் ஓன். ஒருத்தர் தலைவர், நீ தலைவராக இருக்குன்னு ஒருத்தர் பார்த்து சொல்ல முடியாது. அவருக்கு நினச்சா தான் அவர் தலைவராக முடியும். அவருக்கு அந்த இன்ஸ்பிரேஷனும் அந்த இதுவும் அவர்கிட்ட இருக்கணும், சேவை மனப்பான்மை இருக்கணும். நான் பிறந்த உறையூர் பகுதியில் வந்து அடிக்கடி அந்த காலத்தில் தீ விபத்து நடக்கும். குடிசை வீடுகள் நிறையா இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வெள்ளம் வரும், காவிரி ஆற்றுல வெள்ளம் வந்தால் அந்த உறையூர் வெக்காளியம்மன் கோயில் பக்கம் வெள்ளம் வந்துடும். வெள்ளம் வரும்பொழுதுலாம் நாங்கள் போய் அவங்கள காப்பாற்றுவோம். நாங்கள் ஒரு யூத் கிளப்னு வச்சுருந்தோம். +2 படிக்கும்பொழுதே ஒரு யூத் கிளப் ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஒரு 20 பேர் அதில் வந்து உறுப்பினர்கள். தீ பிடிச்சிச்சின்னா ஓடுவோம். அப்போ வந்து இந்த பனை ஓலையினால் ஆன வீடுகள் நிறையா இருந்துச்சு உறையூர் பகுதியில். அது அடிக்கடி தீ பிடிச்சின்னா நாங்கள் போய் அந்த வீட்டு கூரை மேலே ஏறி தீயை அணைப்போம். அவங்களுக்கு உணவு கொடுப்போம், தங்குறதுக்கு இடம் கொடுப்போம், படுக்க பாய் கொடுப்போம். இதெல்லாம் அது வந்து அது தானாகவே வந்தது. ஆனால் எனக்குன்னு ஒரு மென்டர் இருக்கார். நான் கல்லூரி படிப்பை முடித்தவுடன் அந்தியோதயா அப்படிங்கிற ஒரு நிறுவனத்தில் சேர்ந்தேன்னு சொன்னேன்ல, அதில் வந்து ஜெகநாதன் அவர்கள் வந்து அவர் வந்து என்ன மென்டர். 3 வருஷம் அங்கே ஒர்க் பண்ணேன். அவரோட கிராமப்புறங்களில் போய் தங்கினேன். ஏழை எளிய மக்களின் வாழ்க்கை முறையை தெரிந்து கொண்டேன், விவசாயத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டேன், அவர்கள் உணவு பழக்க வழக்கங்களின் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். அங்கேருந்து தான் கிராமாலயா உருவாச்சு. ஓகேவா? தேங்க்ஸ். கேளுங்க, நோ ப்ராப்ளம். தேர்ட் லைன் அந்தலே அவங்க அந்த பொண்ணு கேட்டாங்க. நீங்கள் கேட்டிங்களா? கை ரைஸ் பண்ணிங்களே. மைக் வேணுமா? ஹலோ, அவங்க பேசிட்டுமா? அவங்க மைக் போயிடுச்சு, பேசுங்க. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என் பேர் கீர்த்தனா, எம்பிஏலேருந்து. ஆக்சுவலி நீங்கள் பண்ணது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயம் கிடையாது, ஒரு பெரிய விஷயம். நீங்கள் 6 lakh ரெஸ்ட் ரூம்ஸ் வந்து கட்டி கொடுத்துருக்கீங்க. சோஷியல் சர்வீஸுன்றது வந்துட்டு நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம்.
இதுக்கு கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணாங்களா? எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க டுவர்ட்ஸ் இது அப்படின்ற மாதிரி? ஓகே, வெரி நைஸ் கொஸ்டின். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுறது சோசியல் சர்வீஸ் கிடையாது, ரைட்டுங்களா? பிஸ்னஸில் தான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் எவ்வளோ காலம் எடுத்துக்கிட்டீங்க, எவ்வளோ செலவாயிருக்கும், கவர்மெண்ட் உதவி பண்ணாங்கிறது முக்கியமான கேள்வி. ஏன்னா வந்து சமூக சேவையில் பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் வந்து எப்படி பண்ணோன்னா, நான் 3 கல்லூரி நண்பர்களும், அப்போ எங்கள்கிட்ட பணம் கிடையாது, ரொம்ப சிரமம் அந்த காலத்துலலாம். அப்போ வந்து நாங்கள் டியூஷன் எடுப்போம், சின்ன குழந்தைங்களுக்கு போய் டியூஷன் எடுப்போம். அவங்க வந்து மாதம் 600 500 கொடுப்பாங்க. அதை எடுத்துகிட்டு ஒரு இலவச கண் சிகிச்சை முகாம், தொழுநோய் கண்டறியும் முகாம் அப்படின்னு அங்கே போய் கிராமத்தில் சேவை செஞ்சோம். இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அரசாங்கமே வந்து சின்ன சின்ன திட்டங்களை கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க. அதே போல் வெளிநாட்டு நிதியும் இதுக்கு உண்டு. ஆனால் வெளிநாட்டு நிதியில் நான் வந்து நிறைய சாதனை பண்ணேன்னா கிடையாது. ஆனால் அரசாங்கம், மத்திய அரசாங்கம், இந்திய அரசாங்கத்தின் மூலமாகவும் நமது தமிழ்நாடு அரசு அல்லது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அவர்கள் செயல்படுத்தக்கூடிய திட்டங்களை சிறப்பாக செயல்படுத்தினால சாந்தசீலா நாயர் மேடம் ஒருத்தங்க இருந்தாங்க, தெரியுமா? ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், செக்ரட்டரி டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட், டெல்லி வரைக்கும் அவங்க போனாங்க. அவங்க ரொம்ப டெரர், திருச்சி மாவட்டத்தில் கலெக்டராக இருந்தாங்க. அப்போ வந்து ஒரு கிராமமே வந்து முழு சுகாதார கிராமம்னு அறிவித்தோம். அது நாங்கள் பணமே செலவு பண்ணல, அந்த மக்களே செலவு பண்ண வச்சு எல்லோரும் டாய்லெட் கட்டி தொழில்நுட்ப உதவி மட்டும் கொடுத்தோம். திறந்த வழியில் மலம் கழிக்க தடை செய்யப்பட்ட இந்தியாவின் முதல் கிராமம் அப்படின்னு அறிவித்தோம். அது பேப்பரில் முதல் பக்கத்தில் நியூஸில் வந்துச்சு. சாந்தசீலா நாயர் மேடம் திருவனந்தபுரத்தில் ஃப்ளைட்டில் போகும்போது அந்த பேப்பரை இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் படிக்கிறாங்க. அங்கேருந்து திருச்சிக்கு உடனே வந்து அந்த கிராமத்தை போய் பார்த்து அவங்க வந்து நிறைய கிராமாலயா பற்றி சொன்னாங்க. கிராமாலயா போய் பாருங்கள், அவர் ஒரு சாதனை பண்ணியிருக்கார். தாமோதரன் போய் பாருங்கள், அவர் ஒரு முக்கியமான ஒரு முன்னுதாரணமாக ஒரு கிராமத்தை உருவாக்கிறான்னு எல்லா ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் எல்லா கவர்மெண்ட்லேயும் டெல்லியிலையும் பேசினாங்க. அதுதான் வந்து கிராமாலயா வந்து இன்னும் பிரபலமான ஒரு நிறுவனமாக உருவாக்கி நிறைய டாய்லெட் கட்டுறதுக்கும் நிறைய நிதி உதவி கிடைக்கிறதுக்கும் சாதனை செய்திருக்கும். அவங்களோட உதவி, அரசாங்க உதவி, அரசு அதிகாரிகள் உதவி, அரசின் திட்டம், அதோட ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் மக்களின் பங்கேற்பு. எந்த திட்டம்லாம் நாங்கள் கொண்டு வந்தோமோ அதில் எல்லாமே மக்கள் முழுமையாக ஈடுபட்டு இந்த திட்டத்தை, எங்கள் திட்டங்களையெல்லாம் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தாங்க. ஆனால் முதல் கண் என்னோடய வணக்கமும் நன்றியும் பாராட்டும் இந்த திட்ட பகுதியில் உள்ள பயனாளர்கள் மக்களுக்கு தான் போவோம். அப்புறம் ரெண்டாவது வந்து அந்த திட்டத்தை மிக சிறப்பாக செயல்படுத்துவதற்கு உதவி செய்த எங்களுடைய பணியாளர்கள், களப்பணியாளர்கள், அவங்களுக்கு தான் செய்கிறோம். தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ. அந்த பொண்ணு கேட்கணுங்க. இன்னும் எத்தனை கேள்வி சார்? ஓகே. குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். என்னோட கேள்வி வந்து நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ரூரல் டெவலப்மெண்ட்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்க, நீங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி ரூரல் ஏரியாஸ் டெவலப் ஆகிருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து இன்னும் எப்படிலாம் டெவலப்மெண்ட் வந்து வரலாம், எப்படிலாம் வாலண்டரியாக வந்து இன்வால்வ் ஆகலான்னு நீங்கள் வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க? காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்படிலாம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துகிட்டு வரலான்னு. நிச்சயமாக 30 வருடங்களுக்கு முன்பு 50 வருடங்களுக்கு முன்பு இருந்த சிச்சுவேஷன் இப்போ கிடையாது. இப்போ வந்து இந்தியா நன்றாகவே முன்னேறிக்கின்றது. கிராமங்கள் எல்லா அடிப்படை வசதியும் கொண்டு வந்தாச்சு. நல்ல பள்ளிக்கூடங்கள், நல்ல லைப்ரரி. இங்கே இருக்க ஸ்மார்ட் போர்டு ஒரு கிராமத்தில் இருக்குது. ஸ்மார்ட் போர்டு இப்போ தேர் யூஸிங், டிஜிட்டல் போர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய முன்னேற்றம் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. நிறைய வந்து பிரச்சனை என்னென்னா கரப்ஷன், கமிஷன், கலெக்ஷன் சொல்லுவாங்கள்ல, அதில் நிறையா தான் நம்ம திட்டங்கள் வந்து பாழடைவதற்கும் திட்டங்கள் தோல்வி அடைவதற்கும் அரசு திட்டத்தில் வந்து மக்கள் பங்கேற்காததற்கும் காரணங்கள் அரசியல்வாதிகள் தான். நீங்களாம் அரசியல்வாதியாக ஆகாதீங்க. ஒரு நல்ல சமூக சேவராக மாறுங்க, ஒரு நல்ல மருத்துவராக மாறுங்க, ஒரு அட்வொகேட்டாக மாறுங்க, ஒரு சயின்டிஸ்ட்டாக மாறுங்க. அரசியல்வாதியாக அவங்க எண்ணத்தை விட்டுருங்க. ஏன்னா அரசியல் வந்து, அல்லது அரசியல்வாதியாக ஆனீங்கன்னா ஒரு தூய்மையான அரசியல்வாதியாக, ஒரு முன்முதாரணமான அரசியல்வாதியாக, ஒரு இந்த நாட்டுக்கே உங்கள் வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்த ஒரு அரசியல்வாதியாக மாறுங்கள். அரசியல்வாதியாக ஆவதும் சமூக சேவைக்காக தான். அரசியல்வாதியாக ஆகுவது என்பது பதவிக்காகவும் பணத்துக்காகவும் அதிகாரத்துக்காகவும் கிடையாது. அதை புரிஞ்சுக்கங்க. அதனால் வந்து அதை நோக்கி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா நிச்சயம் வந்து நம்ம இந்தியா வந்து இன்னும் முன்னேறும். உங்களை போன்ற இளைஞர்கள் தான் நம் நாட்டுக்கு தேவை. இளைஞர்களின் பங்கேற்பு இல்லாமல், ஏன்னா இந்தியா வேர்ல்டுலேயே அதிக இளைஞர்கள் கொண்ட நாடு நமது இந்திய நாடு. இளைஞர்கள் நினைத்தால் சாதனை செய்ய முடியும். இளைஞர்கள் நினைத்தால் ஒரு நாட்டை முன்னேற்ற முடியும். இளைஞர்கள் நினைத்தால் எல்லா விதமான முன்னேற்றத்தையும், ஒருங்கிணைந்த முன்னேற்றத்தையும் நம்ம இந்தியாவுக்காக கொண்டு வர முடியும். சாட்டிஸ்ஃபைடாமா? ஓகே, தட்ஸ் ஆல். Okay sir, thank you. Very wonderful questions from all of you. Thank you so much.
Thank you, sir, for inspiring message. It was really helpful to have someone to talk about this. Thank you for being there for us and offering your support. Students, please listen. Thank you for your participation. சார் வந்து நம்மளோட ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா எவ்வளவு டைமையும் எனர்ஜியையும் தன்னோட எனர்ஜியும் அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அதை ஒரு நிமிஷம் நீங்கள் இமேஜின் பண்ணியிருக்கணும். எல்லாம் நிறைய கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டீங்க. ஐ அப்ரிஷியேட் ஆல் ஆஃப் யூ. பட் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோரமில் வரும்போது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் you should be self-disciplined to listen to what he is sharing. நான் பார்க்கும்போது பார்த்தா நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ ஆர் ஆல் சேட்டிங் அமங் யுவர் செல்ஸ். அவங்களோட ப்ரெஷியஸ் டைமை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம கல்லூரியின் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு கன்சர்னால் அவங்க வந்து உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுன்றதுக்காக இதெல்லாம் சொல்கிறாங்க. நீங்கள் தயவு செய்து அவருடைய நேமை, அவருடைய மொபைல் நம்பரை, அவருடைய மெயில் ஐடி, அவருடைய கிராமாலயா சைட்டை வந்து நீங்கள் கட்டாயம் போய் பாருங்கள். அவங்க என்ன மாதிரியான டெவலப்மெண்ட்ஸ்க்காக கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க, எத்தனை ஸ்கீம்ஸை யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன, லோக்கல் கவர்மெண்ட் திருச்சி கார்ப்பரேஷன் என்ன ரெகக்னிஷன் கொடுத்துருக்கு, ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அவருக்கு என்ன மாதிரியான சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ அப்ரிசியேஷன் அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க, முதல்ல போய் பாருங்கள். இந்த மாதிரி மீட்டிங்ஸ் வரும்போது ஐ ரிக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு பி வெரி டிசிப்ளின்ட். கேர்ள்ஸ் ப்ளீஸ் சிட் வித் கேர்ள்ஸ், பாய்ஸ் சிட் வித் பாய்ஸ். மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் ஆஃப் யூ வித் லாட் ஆஃப் கன்சர்ன் வி ஆர் ஆல் அரேஞ்சிங் த ப்ரோக்ராம்ஸ். எதுக்கு அப்படின்னா சார் சொன்னப்போ நீங்கள் கவனிச்சிங்களா என்னன்னு தெரியல, டெய்லி வி ஆர் ப்ரேயிங் ஃபார் ஆல் ஆஃப் யூ. என்ன ப்ரேயர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அவர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஷுட் பி அ ரோல் மாடல் டு த சொசைட்டி. அவங்க வந்து ஒரு பெஸ்ட் எஜுகேஷனிஸ்ட்டாக வரணும், ஒரு வைஸ் சான்சலராக வரணும், ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ரோலில் வரணும், ஐஎஃப்எஸ்ஸாக மாறணும், ஐபிஎஸ், ஐஏஎஸ், ஒரு ஆண்டர்ப்ரெனராக வரணும், தொழில் முனைவோராக எங்களுடைய பிள்ளைங்க வரணும், பெரிய பெரிய ரோல்ஸில் வந்து எங்களுடைய பிள்ளைங்க சிஇஓஸாக வரணும், பெரிய கார்ப்பரேட் ஓனர்ஸாக வரணும், இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டாக வரணும். நாங்களாம் ப்ரே பண்ணுறோம். அதே சமயத்தில் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் எங்களோட சேர்ந்து இந்த டைமை ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும். சார் திருப்பி சொன்னாங்க ரீடிங்னு சொல்லிட்டு. எத்தனை பேர் இன்றைக்கி லைப்ரரி போனீங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ ப்ளீஸ் கோ டு த லைப்ரரி டெய்லி. முதல்ல நீங்கள் பண்ண வேண்டிய காரியம் என்ன? ப்ளீஸ் கோ டு த லைப்ரரி டெய்லி அட்லீஸ்ட் ஒன்ஸ் டு ரீட் த நியூஸ் பேப்பர், டு ரீட் த ஜேர்னல்ஸ் அவைலபிள். அங்கே இருக்கிறத படிக்கிறதுக்கு முதல்ல போங்க. அப்புறம் சப்ஜெக்ட் புக் படிக்கலாம். நீங்கள் சப்ஜெக்ட் புக் படிக்கலைன்னா கூட பரவாயில்ல. கோ டு த லைப்ரரி டு கெட் தி அவேர்னஸ் அபவுட் த எக்ஸிஸ்டிங் திங்ஸ் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்குறதுக்கு. ரெண்டாவது, டைமை டெடிகேட் பண்ணுறது மாதிரி யூ ஷுட் பி வெரி கான்ஷியஸ் அபவுட் வாட் யூ ஆர் டூயிங். நிறைய பேர் நிறையா பண்ணுறீங்க, இல்லைன்னு சொல்லலை, வெரி ஸ்மார்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஆனால் உங்களுடைய எனர்ஜி கரெக்டாக டேப் ஆகுதான்னு பார்த்தா இல்லாமல் போயிடுது. தயவு செய்து குவாலிட்டி ரீடிங் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, நம்ம குவாலிட்டி ஒர்க்கில் இருக்கிறோமான்றதையும் என்ஷூர் பண்ணிக்கோங்க. மூணாவது முக்கியமானது காரியம், யூ ஷுட் பி கனெக்டட் வித் குவாலிட்டி பர்சன்ஸ். நம்ம கனெக்டாக இருக்கிறவங்க யாரோட இருக்கணும்? குவாலிட்டி பர்சன்ஸ். டீச்சர்ஸோடையோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லேயே பெரிய லீடர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களோட கனெக்ட் ஆகுங்க. ஏன் இதை சொல்கிறேன்னா, இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ்க்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பெரிய விஷனோட இனோவேஷன், ஆண்டர்ப்ரினர்ஷிப், இதுதான் பெரிய ஸ்லோகன் இன்னைக்கு. நாளைக்கு ஒரு பெரிய ஆண்டர்ப்ரினராக மாறணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் ஹாவ் நாவல் ஐடியாஸ். ஐடியா எப்போ வரும் அப்படின்னா ரீடிங் பண்ணும்போது நம்ம ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன் என்ன, நம்ம பிளாட்ஃபார்ம் இன்றைக்கி நம்ம சொசைட்டியில் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சால் தான் ஐடியா கொண்டு வர முடியும். அப்போ இந்த மாதிரி மீட்டிங் வரும்போது ஆல்வேஸ் ட்ரை டு நோட் சர்டன் பாயிண்ட்ஸ், always try to note the contact ID of the persons and try to appreciate the person.
சீஃப் கெஸ்ட் யார் வராங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு மெயில் கொடுத்து அப்ரிஷியேட் பண்ணலாம். இட்ஸ் அ சைன் ஆஃப் க்ரோத். ஏன் இது சொல்கிறேன்னா, நான் கெமிஸ்ட்ரியிலேருந்து வந்ததுனால கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடெண்ட்ஸை சொல்கிறேன். எங்கள் மீட்டிங்லலாம் நான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்கிட்ட சொல்லுவேன், கட்டாயம் ரிசோர்ஸ் பர்சன் யார் வராங்களோ அவங்களுடைய பேரையும் மெயில் ஐடி நோட் பண்ணுங்கள். நாளைக்கு அவங்க மூலமாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்டது வாழ்க்கையில் பின்னாடி என்ன பண்ணோம், ஹெல்ப் பண்ணோம். அப்போ ஒரு அப்ரிசியேஷன் மெசேஜ், நீங்கள் இது பேசுனீங்க, இது நல்லா இருந்துச்சு, இதை நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும்னு சஜஷன் சொல்லலான்னு சொல்கிறேன். ஏன் அப்படின்னு சொன்னால், சார் பத்மஸ்ரீ அவார்டு வாங்கியிருக்கிறாங்கன்னா அது சாதாரண காரியம் இல்லை. அதுக்கு பின்னாடி அவருடைய உழைப்பு, அவங்க சார் சொன்னாங்க ஃபேமிலியோடைய சப்போர்ட். உங்கள் பேரண்ட்ஸ்லாம் ஒரே பெரிய கன்சர்னோட காலேஜில் கொடுத்துருக்குறாங்க, வச்சுருக்குறாங்க இங்கே. அப்போ எங்களுக்கும் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது, பேரண்ட்ஸ்க்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருந்தால் மட்டும்தான் we will become successful. அதனால் நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லிட்டு ஹர்ட்டிங்காக எடுத்துக்க வேண்டாம். I have lot of concern for all of you and as a management we want to support you. இந்த மாதிரியான காரியங்கள்லாம் இன்னும் மீட்டிங் ஆர்கனைஸ் பண்ணுமா, அவர் டாக்டர் சாம் தேவாசிர் will organize. ஸோ கிளப்ஸ் இதெல்லாம் கொண்டு வரதே உங்களுடைய சேவை மனப்பான்மையை அதிகப்படுத்துறதுக்கு. சேவைங்கிறது முதல்ல வீட்டில் தொடங்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் சொசைட்டிக்கு நம்ம போக முடியும். ஸோ மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் டு ஆல் டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் யூ ப்ளீஸ் பி அவைலபிள், ப்ளீஸ் பி கனெக்டட், ப்ளீஸ் இன்வால்வ் யுவர் செல்ஃப். இது மட்டும் பண்ணணும்னா நோபடி கேன் ப்ரிவென்ட் யூ ஃப்ரம் ரீச்சிங் த ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் success. அதை எப்பயுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. My appreciation to all the questions raised, to the persons who raised the questions. Thank you so much. Thank you, madam, for your guidance and mentorship. I invite the students who raised questions to come forward. Now, I kindly invite Dr. Sam Deva Assis, Sir, Association Dean, Part 5, to deliver the vote of thanks. A very good afternoon to one and all gathered here.
Good afternoon. Yeah, fine. It is a great privilege to stand before you and propose the vote of thanks. First of all, I'd like to thank the God Almighty for giving us the wonderful opportunity to organize this program for the benefit of the students. My special word of thanks to our principal ma'am for making all arrangements in organizing this program. So when we consulted with ma'am readily said that okay, you can proceed. Whatever help is required, we will do. And in spite of her busy schedule, madam is able to participate and spend her valuable time. Thank you very much, ma'am. As earlier said, it was been Veda ma'am is instrumental for organizing this program. When he received a letter from the UGC stating to organizing a program, she was keep on asking, sir, program ready பண்ணிட்டீங்களா, யாரை கூப்பிடுறீங்க. She was very particular to call Damodaran sir. Program வந்து டேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணமோ இல்லையோ முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணதே சாரை தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். Then we approached Damodaran sir. கேட்ட உடனே சார் வந்து he was having some other commitment, but when invitation went from Bishop College, he was not able to say no to it. Immediately sir said, so அதை initiate பண்ண வேதா மேடம்க்கு I think we need to thank on behalf of the Dean of Extension Activities. Then we thought that to whom this program can be given, who will convene this program. Then we invited the club coordinators of Consumer Club and Entrepreneurship Development Cell. So readily, I think Vimal sir is here, Kingsley sir is here, Manikandan sir and Jimmy Cutter sir is there. They came for a meeting and they said nothing to worry. Our clubs will coordinate, our BBA team will be there, our MBA team will be there. We'll make sure the program will be a grand success. So we thought that it must not be just one program. We thought of having a series of programs. So yara invite panala. So we thought that it must not be just an ordinary program. So they came with wonderful suggestions like inviting Sushil Kumar sir from the TIC as well as the field publicity officer from the Trichirappalli as well as Ebenezer Raja from the skill development. So all top people were roped for the benefit of the students' flock only. So I must appreciate and thank the club coordinators for taking the initiative and organizing the program in a wonderful manner. My special thanks to the chief guest here. Madam told about chief guest. He's been called as Padma Shri Damodaran. Am I right? The Padma Shri solradhu, can you say what is the, I think we have some highest civilian award nu solluvanga. Do you know in which place it is won? First or second or third or fourth or fifth or sixth award are there? Can anyone say? This is called the fourth highest civilian award. So இதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? பத்ம பூஷன், பத்ம விபூஷன். Then comes the Bharat Ratna award இருக்கு. I wish that sir must get all the awards also. I think wonderful work is doing. நீங்க நெட்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா he's been called as a toilet man of South India. அவர் பேர் வந்து toilet man of South India. He said that he has made some 6 lakhs restrooms he has made. நம்ம ரெஸ்ட் ரூம் போய் எட்டி பார்க்க நம்ம யோசிப்போம், அது அடுத்தவங்க விட்டு ரெஸ்ட் ரூம்ஸ். ஐ திங்க் ஹி ஹஸ் கான் டு செவரல் லேக்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்ட் ரூம்ஸ். ஒரு ஸ்கூலுக்கு போய் அது என்ன கண்டிஷன் தெரியாது, அது உள்ள போய் அதை பார்த்து அதை ரெனோவேட் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு மக்களுக்கு எங்கெல்லாம் ரெஸ்ட் ரூம் இல்லையோ அந்த ரெஸ்ட் ரூம் கொண்டு வரதுக்கு உதவி பண்ணுறோம். அப்படி சச் எ ஒண்டர்ஃபுல் ஒர்க். ஹி டிட் ஹிஸ் BA secretaryship in Bishop College in 1984. Am I right, sir? Some 40 years back இதே இன்ஸ்டிடியூஷனில் சார் சொன்னாங்க, உங்களை மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக நான் இங்கே இருந்தேன்னு சொன்னாங்க. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு இந்தியாவின் மிகப்பெரிய ஒரு விருது இன்னைக்கு உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ வி ஆர் ரியலி ப்ரிவிலேஜ் அண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ சே தட் ஹி இஸ் த ஒன்லி பர்சன் டு கெட் அ பத்மஸ்ரீ ஃப்ரம் Bishop College. Bishop College has almost 56 years of journey. இந்த 56 வருஷத்தில் we are able to get only one Padma Shri award. So அந்த மாதிரி ஒரு rare personality sir is here. So we are thankful. இன்னும் சாரை பற்றி ஒரு வார்த்தை I want to say. I think last year I don't know how many of you people remember this one. We had a program here, street performers. ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? திருக்கூத்தாடிகளோட ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்ண ஞாபகம் இருக்கா? எல்லாத்தையும் ஒரு 20 ரூபா காசு வாங்கி ரைஸ் பண்ணோம். That amount raised was nearly 2 lakhs of rupees. அந்த பணம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும் தெரியுமா உங்களுக்கு? Any idea? Anybody knows? That money was used to build toilets for the street performers. அக்ரப்பட்டின்னு சொல்கிற ஒரு வில்லேஜில் விராலிமலை பக்கத்தில் இருக்கிற இடத்துல 26 ஃபேமிலிக்கு வந்து த்ரூ Bishop College மூலமாக
Bishoper College only gave a small amount. நீங்கள் கொடுத்த அந்த 2 lakh rupees, 2 lakh rupeesல வந்து 26 bathrooms cannot be constructed. மீதி சாரோட ஃபண்டிங் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக ஒரு இனிஷியேட்டிவ் மூலமாக ஒரு எங்கே சொல்கிறது ஒரு அன்ரீச்சபிள் பிளேஸ், ஒரு ரிமோட் ஏரியாவில் 26 குடும்பங்கள் who does not have a proper ration card, does not have a proper road facility, who does not have a proper job, they have been least people, but they have been given this privilege is only because of Damodaran sir. So such a eminent personality is with us. So we are thankful for your presence here, sir. Thank you once again. Again, I want to thank all the students for listening right from morning 9 o'clock to 1 o'clock. So God bless you all. I request the gathering to raise up for the national anthem. I request the gathering to wait inside the hall.